Well. Breaking news. Kylian Mbappe Chono Real Madrid have made an official bid of 160 million euros. You heard that right? Kylian Mbappe could be on the way to Real Madrid. I'm Shanur here, and আমার সাথে আছে not Romelu Lukaku, although he had a great match. You can't you can't stop the shine. Now যে Romelu Lukaku গানটা Romelu. No man, he was on fire He's last game. his comeback is one of the best in the world. Absolute beast. মানে Pablo Marique, একেবারে ছোঁয়ায় দিছে. And we expected that to happen. It's not like we expected anything different. But onto the main topic, Real Madrid, as you were saying, আমাদের গ্রুপে যে Madrid are a proper club. Yeah, Two for me, things I they're the want to biggest club discuss. in the world. Two things I want to discuss is that have La Liga favored Real Madrid in this transfer window in a way, because in one way you see La Liga didn't let Barca register their players. Barca eventually ended up giving away No, Messi. absolutely not, because Real Madrid have now broken in rules. Their wage bill, they slashed their wage bill. They let go of Ramos. They let go of Varane. They let go of Odegaard. Uh, they made up space for Kylian Mbappe. So they haven't done anything wrong. Barcelona can't make up space. They can't sell players. That's their problem. That's not Real Madrid's fault. That's not to say La Liga is favoring Real Madrid. La Liga has favored Barcelona for so many years. La Liga is the reason Barcelona are in the mess they are in, because no matter what debt they had, they were saying, okay, no problem, no problem, no problem. So it's not a matter of bias. I just think Real Madrid are a better run club than Barcelona, and that's all there is. And I'm not a fan of Barca or Real Madrid, but you got to respect what Real Madrid do. They are a good club in terms of they really sell well as well. They buy well, they sell well. So they'll have flops. Every club has flops. So like a Hazard or a Jovic, that can happen. You can have flops. Like we have flops as well, but they're a very well run club. Um, so I think they're making up the room for Kylian Mbappe. I hope PSG accept. The problem that Real Madrid may have is PSG are the kind of club who don't need money. So they might say, we'll keep him for one more season, and then next season we'll let him go for free. That's the fear. But I think 180 million, that 160, the second bid I'm guessing will be 180. You Yeah. should accept a bid of 180 million, and um, yeah, that would be great for La Liga. Whether That that would makes be Real Madrid favorites in the first season, I'm not sure, but I do think it's a rebuild, and that's the first big step of the rebuild. First get Mbappe, and then next season get Holland. That's what I think they'll do. this is very interesting. Madrid view this as one of their most important, mm, you could say, signings in recent history in many ways. And both Real and PSG, they have good relations কিন্তু মানে it's not like যে they have bad relations. এই যে আমাদের সাথে রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান অঙ্কুর চলে আসছে। অঙ্কুর, তুমি তো নিউজ মনে হয় ব্রেক করে ফেলছিলা, ওর মিয়া ব্রেক করার আরো দুই ওই ঘন্টা মিয়া আগে ফেব্রিজিও টেব্রিজিও মিয়া আর্সেনাল টার্সেনাল কোন টাইম নাই বুঝেন না এখন খালি আয়ালো এখন কিছু কমু না খালি এমবাপ্পে আসুক টার্টেল আসুক চেলসি চেলসি তোর বার্সা তোর পিএজি সব মিয়ায় খেলা হবে 24 তারিখ খেলা হবে সব মিয়ায় না মানে সত্যি করে বলতে কি যে তোমার কি মনে হয় এই এক মানে এমবাপ্পে দিয়ে হয়ে যাবে? এমবাপ্পে দিয়ে হইব আমার খালি এমবাপ্পে লাগবে আর কিছু রাখবো না বাকি 10 জন না খেললে হইব একজন দিয়ে খেলাবো এই অঙ্কুর ক্যামেরা অন করে সত্যি কথাগুলি বল, আমি রেকর্ড করে রাখবো, আর এগুলি তো রেকর্ড। আরে বিয়া আমি গেছিলাম নিচে আমার কাজিনের কাছে চার্জার আনতে বুঝছেন আমার ল্যাপটপেরটা নষ্ট এই রাত 2টার সময় নিচে নামছি। ওরে না মানে রাত রাত 2টায় আসলে শো করা মানে আর কোনো উপায় নাই আসলে, এরকম ব্রেকিং নিউজ আসলে হোয়াট ক্যান ইউ ডু? আই ওয়াজ লাইক হ্যাফ asleep আর কি, আই এম রেডি যে ফল asleep, বৃষ্টি পড়তেছে, লাইক সবকিছু মিলায়। Then all of a sudden this news broke, and এই নিউজটা ব্রেক করার একটু আগে like Rahul, you were saying let's do a transfer show. So I'm like you know what, we've got Yeah, let's do it. Let's
মানে এটা তো মেইন ট্রান্সফার, বাট দেয়ার আর মেনি ট্রান্সফার্স হ্যাপেনিং which I like, and That's it's true. it's a That's true. busy ভাই busy time in the রোনালদো, season. ভাই রোনালদো তো সিটি হইলো তো সিটির লিগ জেতার চান্স বাইরে যাইব। রোনালদো সিটিতে আসুক, সো দ্যাট আমরা আবার ওদেরকে ইউসিএল হারাতে পারি, আমরা ক্রিস্টিয়ানোর চোখে পানি দেখবো। আর বাট আমি চিন্তা করতেছি ভাই, ভাই আমি চিন্তা করতেছি যে ভাই আমি তো আমি তো মানে ইউভেন্টাস হেট করি, ঠিক আছে, আর সিটি ম্যানচেস্টার সিটি হেট করি আর পিএসজি হেট করি, এই তিনটা টিমরে হেট করি। মানে আমার আফসোসটা হলো হচ্ছে গিয়ে রোনালদো এই তিনটা টিমে কেন যাইবো ভাই, দরকার বলে তুই পাহাড়টা প্রাহা গিয়া খেল, বিকজ ঠিক ওর আছে ওর তুই। রক্ত- ওর ওর রক্ত হচ্ছে মার্সিনারি রক্ত, ও পিওর রক্ত না। ও তো সবসময় মার্সিনারি ছিল ভাই, ও কি লয়াল মানুষ, তোর মাথা ঠিক আছে? হি কেয়ার্স অ্যাবাউট ব্র্যান্ড ক্রিস্টিয়ানো, নট এনিওয়ান এলস। Oh, ম্যানইউ ফ্যান্স এখানে ওর কোনো আশা যায় না, হি ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ম্যান ইউনাইটেড ফ্যান্স। he doesn't. না, he doesn't. আজকে তো জাফির অবশ্য ছোট মানুষ, ও ঘুমায় গেছে এই টাইমে। ও মানে যখন জেগেছিল তখনই মানে বলতেছিল যে প্লিজ ডোন্ট লেট ইট বি ম্যানচেস্টার। সে মানে ইউনাইটেডও চায় না, সে ironically Manchester United fans might be wishing that Harry Kane transfer happens, otherwise Cristiano to Man City is going to happen. Yeah. I'm gonna move to a few comments actually, and then like there are lots of comments coming in. So আমি আর কি সবাইকে ইনভলভ রাখতে চাই। We've got a lot of people viewing us. রাত 2টায়, I know we just did an impromptu live because it's such a big breaking news. So this is not Manmark-এর আরো 2টা এপিসোড বাকি আছে, which we will do in due time, which is why I'm just using the normal webcam, which I will upgrade very very soon. So Manazir bolche, isn't it 188 million? That's 160 million euros. So 160 million euro শুরু, Yeah. মানে 160 million euros the opening bid, but I'm আরেকটা bid থাকবে, maybe there could be up to 3 bids. PSG এখনো they're saying, Fabrizio is saying they're saying no, but I think at one point they should say yes, because otherwise they lose him for free. He is not signing a new contract, এটা জানা কথা। ওরা সব ট্যাকটিক ট্রাই করছে, মেসিকেও সাইন করছে, হি ইজ নট কনভিন্সড, হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু স্টে, and I don't blame him, I respect him, because the French league is not big enough for him. Yeah. The French league is big enough for Messi এখন, because মেসিকে বার্সেলোনা সাইন করতে পারে নাই, as simple as that. So they have Messi, so that's good enough for them, Paris, and they have a good team anyway. They might not even need Mbappe. Yeah. Moving on, Banna bolche Saul to Chelsea or Saul to Man United, which is more likely? What do you think? Right now is Chelsea, because Fabrizio. I mean, I'm going based on Fabrizio. Fabrizio said that Man United haven't made an approach. We have made a bid already, and they haven't made an approach. Easy with the Fabrizio references. অঙ্কুর তো পছন্দ করে না ফাব্রিজিওকে, আসলে whether people like him or not, he is the most reliable in the world. He's the best in the world. He's the CM Punk of transfers. আমি তো বইলাই দিলাম ফেব্রিজিওর 2 দিন আগে, আমি এখন থেকে হেয়ার ওইগো বলবো, ঠিক আছে, দেখবেন আমারটা মিলে গেছে। ট্রান্সফার যখন কনফার্ম হয়ে যায় তখন বলে 2 দিন আগে ড্যানিংস এর ট্রান্সফারটা ও ভাঙতে পারলো না, ড্যানিংস এর ট্রান্সফারটা ও এত ভালো। এই জন্যই তো আমি ফাব্রিজিওকে পছন্দ করি, ও কনফার্ম হওয়ার পর বলে, আগে বলে এইটাই তাইলে তো ভাই আমি তো ওইটাই বললাম যে কনফার্ম হওয়ার ইসেতে বলে, আমি এখন তো বললাম 2 দিন আগে, ওর আগে 2 দিন আগে কনফার্ম করুম হেয়ার হইগো দিয়ে, ঠিক আছে 2 দিন আগে কনফার্ম করলে ভুল হওয়ার চান্স আছে, কিন্তু ফাব্রিজিও কনফার্ম করার পর ভুল হওয়ার কোনো চান্স নাই। দ্যাটস ওয়াই হি ইজ লাইক, ও যে সিএম পাঙ্ক অফ ট্রান্সফার্স, দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ও জানেন কি, ওরে আমি কই কাহিনী কই, ও হইলো টেস্ট ম্যাচ হয় না 5 দিনে, যে আপনি লাস্টের দিন গিয়া বলতে পারবেন ওই যে বেটিং করছেন, বেটিং করলে কিন্তু বোঝা যায় যে রেটিং কমায় দেয়, ঠিক আছে, যে এটা একদম জিততেই যাবো, ঠিক আছে, যে এটার বেটিং রেশিও কমায় দেয় টেস্টের 5 নাম্বার দিন গিয়া, যে এই দল জিততে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ফেব্রিজিও হইলো এমন, ও একদম লাস্টে গিয়া বলে, ঠিক আছে, যে একবারে লাস্টে গিয়া। Marotta is also going to sign Andrea Belotti for 15 to 20 million. ভাই বেলোট্টি, ভাই সেই বেলোট্টি হলো ওয়ান ম্যান আসলে। বেলোট্টি, চানানগলু, কোরিয়া, ডামফ্রিজ, বেলোট্টি ভালো করো। বেলোট্টি ভাই লাস্ট সিজনে ও 19টা গোল দিছে সিরিয়াতে, 19টা গোল 9টা অ্যাসিস্ট এই তোরিনোতে, ঠিক আছে। ও এই টিমটারে একা টাইনা নিয়ে নিতেছে তোরিনোরে, রেলিগেশন জোন থেকে বাঁচাইছে লাস্ট 2টা সিজন।
একা টিম Belotti বেড়ে টানতেছে। good player and ও তো মানে he was linked with bigger moves but ওই একটা সিজন মাঝখানে ওর Bigger খারাপ moves. হয়েছিল। Inter Milan is a bigger move, man. In Italy, ইন্টার মিলান সেই করছে, সেই মুভ নিছে, is কিন্তু বাট man. কাহিনী আছে। Juventus and কাহিনী Inter হইলো are the কি biggest ভাই, moves in Italy. ইন্টার মিলান মানে সব ভালো ভালো ট্রান্সফার গুলা করছে। ডামফ্রাইজের ট্রান্সফারটা সেরা একটা ট্রান্সফার ছিল। ডামফ্রাইজ কিন্তু বর্তমানে রাইট ব্যাক গুলা যারা বেস্ট আছে ওদের কিন্তু মানে হ্যাঁ। টপ 2 বা 3টা রাইট ব্যাকের একটা ডামফ্রাইজ। যারা ইউরো দেখছে তারা একদম প্রপারলি বলতে পারবো। হ্যাঁ না absolutely অঙ্কুর I agree with you Dumfries then Riedel Baku হ্যাঁ, মিডল বাকো আর ইসের একটা প্লেয়ার আছে, এই যে Main is the এই যে ইসের আরেকটা প্লেয়ার আছে, আমি আপনারে বলি, এটা ইসে খেলে, আটালান্টায় খেলে, ওই ফুল ব্যাক খেলছিল ইউরোতে, খুব ভালো বুঝছি, খেলছিল, ইয়েতে। ডেনমার্কের। ও left wing back, হ্যাঁ yeah, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে ওই পোলার সেই খেলছে। হ্যাঁ ও ভালো, বাট হ্যাঁ ওরা ভালো আছে। Dumfries is very good. I was very impressed with আরে him. ভাই, আটালান্টা যে ডিল গুলা করছে, আটালান্টা কিন্তু আরেকটা সিবি নিয়ে নিছে, যে ইসের নিছে না, ডেমিরাল নিছে, আরেকটা সিবি নিছে। হ্যাঁ what I love about Marina is Marina Zappa Costa-কেও বিক্রি করতে পারছে অ্যাটলান্টায়। What a magnificent deal. Zappa Costa কিনে ফেলছে একবার yeah that's true permanent transfer as that's well. true Now, there are some very good deals being done actually আমি বলি Jules, I think Jules Koundé yeah. and Saul will be Chelsea players by the end of the window. I think so too. Mane, I don't see why not. Romelu Lukaku's already done, and the others are just basically adding to already quality that you have. Yeah. আরে ভাই, চেলসি যে টিম বানাইছে ভাই, আপনি লুকাকুর ওই দিন গোলটা দেখছেন ভাই, মানে অনেকে বলবো ট্যাপ ইন দিছে ভাই, ফিজিক্যালি 4টা প্লেয়ারে বুলি করছে, বুলি কইরা বলটা লেফট উইং এ একদম রিল্যাক্সে দিছে, ওই জায়গাতে গোলটা হইছে। আমাদের ইনফ্যাক্ট ট্যাকটিক্যালি আই উড ভাই আমি ওই দিন বলছি যে লুকাকুরে কন্তে একবারে একটা কমপ্লিট স্ট্রাইকার বানাইছে, আর পিন্টুস রে একবারে বেস্ট শেপে আনছে। তো আঙ্কুর, তুমি তো অনেক খেলা দেখতেছো, আমাদের লা লিগা দেখতেছো, দেখতেছো। আর্সেনাল কিন্তু এই উইন্ডোতে হাইয়েস্ট স্পেন্ডার। ওদের ভাই আর্সেনাল এই টাকাটা না ওরা খুব ভালোভাবে স্পেন্ড করতে পারলো, আমি এটাই বুঝলাম না। আর্সেনালের স্কাউটিং সিস্টেমে কারা আছে আমি এটাই বুঝলাম না। ওরা কিন্তু ভালো কিছু প্লেয়ার আনতে পারছে। আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলবো না যে খারাপ স্পেন্ড করছে, আমি বলবো ভাই আমার ভাই এটা মনে হয় নাই ভাই স্পেন্ড করছে, বাট আমার মনে হয় না প্রপার হইতে করছে, কারণ ভাই আপনার একটা গোলকিপারে যদি 29 মিলিয়ন দিয়ে আনেন ভাই, এটা is the team any better than last season? Ramsdale is not a ভাই এইটাই ভাই, র্যামসডেল ভাই কিপার হইতে পারে, বাট 29 মিলিয়ন দিয়ে এই প্যান্ডামিকের টাইমে একটা কিপার। Is Ben White a better defender than is Ben White a better defender than আচ্ছা আমি একটা one question Trevor Chalobah or Amar Cristobal one question at a time like they were bought for or Tomori. Is he better না than আমার Tomori, the আর্সেনালের Milan ব্যাপারে ডিসঅ্যাপয়েন্ট লাগছে কি এই আচ্ছা, জিনিসটা, আমি কখনো ম্যানেজার আউট না, আমি একটা মিনিট খালি জাস্ট বলি, আমি কখনো ম্যানেজার আউট না যে আর্সেনাল আউট চাই, বাট ব্যাপারটা হইলো কি যে আর্সেনাল যে 129 মিলিয়ন খরচ করছে, মানে 129 মিলিয়ন এই প্যান্ডামিকের সময় অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট, মানে এই অ্যামাউন্টটা ওরা মানে যেইভাবে খরচ করছে এটা আমার ভালো লাগে না। কি পারলে প্যান্ডামিকের 29 মিলিয়ন দিয়ে কিনা। AC মিলান টমোরিকে কিনছে ইয়ে দিয়ে 25 না 30 মিলিয়ন দিয়ে। হ্যাঁ 25 মিলিয়ন আর 5 মিলিয়ন কোন অ্যাড অন। সাউদাম্পটন যে রাইট ব্যাক কিনছে লিভরামেন্টো আমাদের ইউথ থেকে 5 মিলিয়ন। he looks a baller, he looks a baller. Chalobah free আমাদের ইয়ে থেকে, but then এরকম there are many signings like this. আরে ভাই ইসে টোটেনহাম আজকে একটা প্লেয়ার কিনছে ফ্রেঞ্চ লিগেতে মেটস থেকে, একটা প্লেয়ার কিনছে ভাই, এইগুলা হলো ট্রান্সফার ভাই, এগুলো হলো ট্রান্সফার। ওরা কিন্তু সিরিয়া থেকে ভালো ডিফেন্ডার আনতে পারতো আর্সেনাল। ওদের কোয়ালিটি ইজ দ্য সেম লেভেল অ্যাজ বেন হোয়াইট, বাট বেন হোয়াইটের দাম 50 মিলিয়ন। হ্যাঁ আমি এখন এটা নিয়েই বলি যে হোয়াট আই ফিল ইজ দ্যাট মানে আর্টেটা এবং আর্সেনাল এন্ড এডু হোয়াট দে আর গোইং ফর ইজ আ টিম that can be good, that can be top 4 contenders in 1 or 2 years. The issue is that when you spend this much money, the questions get raised যে তাইলে এই সিজনে কি হবে। and আমার যেটা problem with the transfers, আমার কিন্তু মনে হয় না যে any of the profiles that we brought are wrong. মানে হোয়াইটের মতন একটা প্লেয়ারের দরকার আছে, র্যামসডেলের মতন প্রোফাইলের একটা প্লেয়ারের দরকার আছে, কারণ ইংল্যান্ডে ব্রেক্সিট আসতেছে, সো ইংলিশ প্লেয়ার বেশি দরকার হবে প্রত্যেকটা ক্লাবে। তো আর্সেনাল আগে এই ধরনের প্লেয়ার নিয়ে নিচ্ছে। প্রবলেমটা হচ্ছে আর্সেনাল আমার যেটা মনে হয় মেইন প্রবলেম ভাই শেষ করেন, আপনি শেষ করেন। যে এই সিজনে
আর্সেনাল যে ট্রান্সফারগুলি করছে এই ট্রান্সফারগুলি ছিল সিজন শুরু হওয়ার আগে। ওডেগার্ডের আমাকে এটা বলো, ভিসা, Shanur, of all the signings Arsenal made, how many of them are first team quality signings? হ্যাঁ আমি That ওটাই বলতেছি no, how যে many of them? How many of them? I would say White, Lokonga, Odegaard, three of them You out think of the White is five. a first team signing? Yeah, he's an upgrade Right. over Holding. ঠিক আছে, He's an upgrade over. he's not an upgrade over David Luiz, মানে David Luiz তো ছিল David ঠিকঠাক। Luiz তো নাই, David Luiz কে তো না ছেড়ে দিছে, বিক্রি মানে Yeah, ওকে yeah. We ফ্রি didn't ছেড়ে renew. দিছে। Yeah, we didn't renew. So, মানে মানে is he an upgrade over Holding? Yes. So, মানে we needed our. You could question is he an upgrade over Saliba because we gave him a exactly. সালিবা ভালো ডিফেন্ডার, কিন্তু সালিবা কিন্তু ভালো ডিফেন্ডার। Okay, so they bought Lakonga. They bought Lakonga and they এই যে ভাই আপনি এই যে let go ইসের কথাটাই দেখেন না ভাই, এই যে বার্নলি আজকে এই যে কর্নেট আনলো, লিওনের কর্নেট, আমি তো ভাই পুরো চোট খেয়ে গেলাম। কর্নেটের মাত্র 15 মিলিয়ন দিয়ে আনছে ভাই। কর্নেট একটা সেই লেফট সেই শালায়। হ্যাঁ আমাকে এটা বলো, ঠিক আছে? You let go of Guendouzi, you let go of Willock, you let go of Torreira, you brought in Lokonga. Is Lokonga, he has a potential to be, and he played well the first two games, but is he better than them right now? I don't think he is. মানে আরে ভাই সাগনা তো ওইটাই বললো যে আর্সেনাল বর্তমানে ফিউচার নিয়ে ভাবতেছে, বাট ফিউচারের রেজাল্ট আসবে কিনা এটারও কিন্তু সিউরিটি নাই। ঠিক আছে, এমন হতে পারে। আরে ভাই আপনি কি শিওরলি বলতে পারেন এই প্লেয়াররা ওরা ফিউচার প্রজেক্ট এরকম আগে করছে সব না? আপনি চেলসি রে দেখেন না এভরি টাইম ওরা ফিউচার প্রজেক্ট করছে, সব সময় প্লেয়ার চলে গেছে। এটাই আপনার কি মনে হয় ট্রান্সফার মার্কেটে যেই টাইমে বেস্ট প্লেয়ারটা থাকবো, মানে আপনি চিন্তা করেন এই প্লেয়ারগুলো হয়তো বা বেস্ট হইবে একটা টাইমে, বাট না দিন শেষে অন্য টিম তো ডাইরেক্ট বেস্ট প্লেয়ারগুলো রাইনা ফেলতেছে। It's a matter of how no it's these are excuses because Inter Milan দেখাই দিছে ওদের টাকা নাই। এইটা ইন্টার মিলান ট্রান্সফার পলিসিটা খুব ভালো ছিল, এটা আমি একবারে হিট করব। ওদের টাকা নাই বা যত টাকা আছে ওটা দিয়ে যতটুকু ইউটিলাইজ করতে পারে করছে, এন্ড কোয়ালিটি প্লেয়ার গেছে। আরে ওরা কিন্তু লুকাকুরে রাইখাও দিতে চাইছিল, অনেক চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা কি যে ইন্টার হ্যাভ আ প্রপার সেটআপ, মানে ম্যারোটা ও কিন্তু আজকের না 2 দিন আগের না, এডুর তো কোনো এক্সপেরিয়েন্স নাই, এখানে বড় লেভেলের এক্সপেরিয়েন্স নাই। একটা জিনিস আমি বলতে পারবো যে এখানে তুলনাই করা উচিত, ইন্টার আর ইন ইউরোপ, ইন্টার আর ইন আ মাচ বেটার ফাইন্যান্সিয়ালি না, so Arsenal were in Europe. What did they do? They got Pablo Mari, they got Cedric Suarez, they got these type of players. আগের সিজনের ট্রান্সফার নিয়ে আমি তো বলতেছি না যে আগের বারগুলি খুব ভালো হয়েছে, বাট আমি এইবারের ট্রান্সফারগুলি নিয়ে যতটুকু বলবো যে সোফার আই ক্যানট কমপ্লেইন, কারণ ট্রান্সফারস আমরা করতেছি। দ্য ইস্যু ইজ দ্যাট এই ট্রান্সফারস গুলি, that here's my gripe, these transfers should have happened before the start of the season. যদি হইতো তাইলে হইতো কি যে আমরা জানি যে আমাদের ফার্স্ট 11 কি, লাইক ফর ইনস্টেন্স চেলসি, তোমরা যে ট্রান্সফার গুলি করতেছো ইউ আর ডুইং ইট অন টপ অফ আ সেটআপ এন্ড প্লেয়ার্স দ্যাট ইউ অলরেডি হ্যাভ। তোমাদের স্টার্টিং 11টাই হয়তোবা একটা দুইটা পজিশনে তোমরা ইমপ্রুভ করবা, বাট তোমাদের কিন্তু একটা কোর আছে which has already been built. এখন তো ভাই এখন আমি শেষমেশ একটা বলি ভাই, এই যে টুখেলের একটা গেম প্ল্যান আছে ভাই, আমি আর্টেটার তো গেম প্ল্যানই দেখি না যে ও যে একটা 11 বানাবে। চেলসি যে প্লেয়ার কিনতেছে, Aspilicueta will look at Kunde and think, fuck, I have to get my act together, and now he's replacing me. তারপরে সাউল নিগেজ যদি আসে, they'll think, Jorginho might think, if I don't play well, they just got a younger guy, and they'll and he's a Spanish champion. He's been to Champions League final. So my Arsenal এরকম সাইনিং পারে না, মানে I look at Leicester, they have Europa League, they don't have, look at Tottenham, they have Conference League, look at the signings they make. They are a better on club. Everybody has made, আমি বলবো না যে Arsenal this window they've made bad signings. Arsenal have spent the most money in their team. Arsenal have spent the most money and their team hasn't improved. It hasn't. Look at Arsenal's net spend over the last 5 years is more than Chelsea, is more than Liverpool. They are not improving. What we've seen is that you do realize that শুধু কোচই চেঞ্জ হয় না আর্সেনালের পুরা ট্রান্সফার সেটআপটা 2 বার না 3 বার চেঞ্জ হয়েছে,
in the last 5 years. তিনবার change হয়েছে in the last 5 years. Like we How many went from windows has Arteta has been in charge of? 4 windows. Four no, windows. not four, not four. Four. He's been in Four. charge of three. He's been because he came in like half and এটা No, মাথায় he was রাখতে in হবে charge of January, then he's been summer, manager. then January, then this summer. Yeah, three. He's been Four. in charge No. of three. It's he came in November or December. He did. But ওই সময় he came in as coach. Like transfers দিয়ে direct. No, those were definitely Pablo Mari was his signing. Cedric Suarez No, was no, his no, no, signing. no. I don't think Cedric all of Suarez them was were his definitely not I Unai would Emery signing. say nah. It's not an Emery signing. It's an Edu signing. It's an Edu and Kia Churapchian signing. You have to Edu go and through- Arteta are together. They are together. But like তুমি তো বুঝতেছো যে he came in new at the job. Edu কিন্তু already ছিল. Edu was one of the guys that got Arteta in. So Edu had more power over Arteta at that point, right? And then Edu's signings কিন্তু flop করছে. Willian, Cedric, Mari. Pablo Mari to certain extent. These are all like agent-driven signings. এই উইন্ডোতে যা হচ্ছে none of these are agent-driven signings per se. Lokonga, not agent-driven. Forget the dynamic of the signing. Let's talk about the players. Are they good enough? Is Ben White? None of the players are bad. I think Tavares is Nuno Tavares, the left back. Nuno Tavares, like Yeah. Real Madrid academy থেকে চেলসির academy থেকে বার্সার academy-তে নুনো তাভারেসের মতো প্লেয়ার পাবা। Like he's আমাদের not academy special. থেকে নাই। আমাদের academy থেকে নাই at this moment. We don't have থাকবে। defenders. I think maybe I don't know about Arsenal's academy, but they have a Yeah. good history of young players. The players they are Yeah, buying are we do. basically academy players that you promote. এরকম it's like they're That's buying what we're academy investing. players. Nah, from what I understand is Arsenal are seeing the only sense I can make from this. Obviously, আমি যদি বলি like you said যে মানে has our starting 11 improved? Has our team improved? No. But in the future, there is a possibility that this potential can give us a top 4. There is a possibility. So ওইটা নিয়ে তারা আমি বলি ঠিক আছে if this is not the as a long-term project. I have to say Arteta, this is not this as a this is person no who- this is not the Bundesliga. This is not the French league. You cannot Yeah, rely true. on teams like this or building. This is the Premier League. Yeah. Arsenal Saka যদি 1-2 বছরের মধ্যে দেখে Arsenal are out of Europe, guess what he will do? He'll probably leave. Exactly. That's the reality. And I'm not saying Yeah. it is what it is. But এখন তুমি future Arsenal এগুলো আগে করছে and they got away with it. But Premier League এখন is It's a different competitive it's a highest. beast. It's a different beast. animal. It is the best league in the world. Financially, competitively, I সব দিকে। personally feel like and I'm not going to blame the transfers at all because I personally feel like all the players that we bought were needed. We needed a backup goalkeeper. We needed a defender in the right No, side. Shanu, ঠিক আছে। I don't have a problem with that, but you don't buy a backup goalkeeper for first team money when the player himself is not good enough for the first team. Yeah. You're overpaying for a player necessarily with the money because I think they're investing on players. Number one, this guy is in the England squad. Jimmy Hook national team call up by Ramsdale. Number two, Rob Green was in the England squad. That doesn't mean anything. That doesn't mean you're good enough to be. That doesn't mean much, but দিন শেষে market valueটা তো raise হয়েছে, and that's what Arsenal. How much is his market value, Aaron Ramsdale? And about 20 million. 20 million, you could say, but there's a 10 million English premium. Like that's what you have to do. Like, look at how much you have to pay for Chilwell. 50 million. Is he a 50 million player? Like, right now, he is. He is. I mean, he's amongst one of the world's best left backs. So I would say he is. Yes, but like we got Tierney for 25. So if Tierney was British, we'd have to pay 50 million for him. That's sure, but his value, Aaron Ramsdale's value is 12 million euros. So you play over British players. Like if you take out the English players, you paid over the odds. Like his value is 12 million euros. He went for 25 million. We paid what the British premium. We paid exactly what the British premium is. But if you look at the signings that we made, in the last window, a window, right? Odegaard for 30 million. Can you say we overpaid him for him? No. Lokonga Odegaard is a good buy. Yeah. Lokonga is a good buy. Nuno Tavares for 7 million. But Lokonga, if you rely on Lokonga,
And Yeah. a season, if you rely on Lokonga, you won't finish in the half of the table. I'm not saying we're going to rely on him. I'm just saying the transfer in itself. Since you're talking transfer values, I mean, one I point would of say view, the only two transfers that make sense are Lokonga and Odegaard. And Odegaard yeah. And makes sense Tavares, because of the price. we needed a backup left back. We needed a backup left back because Tierney is an injury-prone player. Now there's an injury-prone player who gets injured every 5 games. 5-6 match খেলে and he will pick up a muscular injury. That's just in his game. So ভাই আমি আমার মনে হয় যে Tavares is কি not a আর্সেনাল এই high সিজনে quality সবচেয়ে player. ভালো কাজ করতে পারতো যদি ওই যে ফিওরেন্টিনার ওই ব্লাহোভিচ প্লেয়ারটা আনতে পারতো, ঠিক আছে? I would really want him. মানে ভ্লাহোভিচের জন্য আল্লাহ, I want him. আমি বুঝলাম না ভাই, আপনারা যদি লাকারে যদি আবার ডিল দেন তাহলে তো আপনারা ওই ব্যাকইয়ার্ডেও গেলেন। যদি এই ইয়াঙ্গের উপর ভরসা করেন আবার লাকারেও ডিল দেন তাহলে আপনারা চানটা কি? ঠিক আছে, Xhaka নতুন ডিল দিছে কেন? What about like trying to sell Xhaka, but they're not selling Xhaka. From what I বাট understand, আমার ঝাকার কাহিনী কি মনে হয় ভাই, আমার ভাই, ঝাকার কাহিনী কি মনে হয়, ঝাকারে না, ঝাকার মধ্যে কিছু আছে, নাইলে ওরে সব ম্যানেজার ওরে লাইক করবো কেন? আমার মনে হয় ওর ঝাকার মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কোনো পছন্দ করে কেউ, সব ম্যানেজার। Xhaka is a 13 million player. Xhaka কি 13 মিলিয়নের প্লেয়ার? না ওইটা ঠিক না। না, ঝাকা কিন্তু সুইজারল্যান্ডে খুব ভালো খেলে, এটা আমি দেখলাম, কিন্তু ওর আর্সেনালে এমন হয় কেন? এইটাই বুঝি। আর্সেনালে এমন হয় কারণ আর্সেনালে ওকে সুইজারল্যান্ডে ও পগবা হয়ে যায় ভাই, সুইজারল্যান্ডে ও পুরো পগবা হয়ে যায় ঝাকা। যদি ধরো চেলসির মিডফিল্ডটাতে খেলাও না, ঝাকা কিন্তু ডিএম না, ঠিক আছে? ঝাকাকে তুমি চেলসির মিডফিল্ডে খেলাও, ঝাকা কিন্তু একটা ভালো সার্ভিস দিবে, উইক ইন উইক আউট দিবে। কান্তে, কোভাচিচ তার পাশে যখন থাকবে ও কিন্তু ভালো একটা সার্ভিস দিবে। ঝাকাকে আর্সেনাল কিনছেই, আর্সেন ওয়েঙ্গার কিনছিল অ্যাজ আ ডিএম। ও তো ডিএম না, হি ইজ আ সিএম। Let's not but that's besides the point. What I'm trying to say is Xhaka sale করতে চাইছে, they couldn't sell him, so they gave him a new contract. That's work. That doesn't make sense. That's not যে তার ওয়েজ বাড়াই দিছে খুব একটা। আরে না, কাহিনী তো ভাই he got an increase in his contract. ভাই আমি আপনারে কই, either way মানে ওয়েজ আমি রাহুল ভাইরে কই, রাহুল ভাই শুনেন, আমি আপনারে বলি, আপনি যে বললেন না, when they signed him. না রাহুল ভাই, আপনি যে বললেন না ওরে ফ্রিতে কন্ট্রাক্ট দিছে ভাই, এখন ওরে যে কন্ট্রাক্টটা দিছে আবার, এখন যদি ভাই কন্ট্রাক্ট না দেয় তো ফ্রিতে ছাড়তে, এটা আর্সেনালের লস না? বুঝ না, কিন্তু ওকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া একটা জিনিস, কিন্তু ওকে স্যালারি বাড়াই দিছে। স্যালারি বাড়াইছে মিনিমাম, নট লাইক ওর স্যালারি 150 মিলিয়ন, 100 মিলিয়ন ছিল। চেলসির এই জিনিসটা রেসপেক্ট করতে হয়। আসলে চেলসির ওয়েজ বিল খুবই স্ট্রাকচারে হইতে আছে। চেলসি আর ভাই ম্যানচেস্টার সিটির ওয়েজ বিলও ভালো। কিছু জায়গায় চেলসির ওয়েজ বিলে ওলট পালট আছে, যেরকম ওরা কেপাকে অনেক বেশি বেতন দিয়ে ফেলছে, মানে কেপার ডিলটা যেরকম একটা লস প্রজেক্ট ছিল চেলসি। মানে ঠিক আছে, you can have loss projects, ঠিক আছে, like Xhaka. I understand why when they bought Xhaka or when they bought some of the players where Arsenal bought, I understand কয়েকটা কাজ করে নাই। আমি কিন্তু when Xhaka was bought, they're overall they've been run awfully. They have been run so bad, and they're still being run awfully. There's no movement. We talked about this last summer. We are saying it again. I'm telling you now, Arsenal are going nowhere. They're going nowhere under the current regime. আমার মনে হয় কি আসলে যে আর্সেনাল, আমি তো প্রথমে বললাম যে আর্সেনাল সবই ঠিক আছে, কিন্তু ভাই একটা গোলকিপারের পিছনে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে 30 মিলিয়ন খরচ করা, এইটা ভাই আমি জীবনও নিতে পারবো না ভাই। এটা আপনি যতই চাই বলেন ভাই, একটা গোলকিপার যার ওয়ার্থ 12 মিলিয়ন, ঠিক আছে, এইটাই মানে এটা ইম্পসিবল। আপনি স্প্যানিশ লিগের থেকে কাদিসের যে একটা মানে কিপার নিয়ে আপনি সেকেন্ড কিপার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, এটা কিন্তু খারাপ না, ঠিক আছে। বাট মানে তাই বইলা ভাই মানে সব প্লেয়ারই, মানে আপনি হয়তো ব্রেক্সিট ইস্যু আনতে পারেন যে ইংলিশ প্লেয়ার দরকার, বাট তাই বলে সব ইংলিশ প্লেয়ার দরকার আপনাদের? যেমনি ইংলিশ প্লেয়ার দিতেছেন। আমি রাহুলের সাথে একমত ইন দ্য সেন্স দ্যাট ভুল হয়, আর আমি এটা বুঝি না বেন হোয়াইটের দাম এরকম কেন? Why আমার কথা কি যে when Tomori went to AC Arsenal he was more senior deep right এডিরে বিট দিতে পারতো না when Tomori was more proven as a defender when he went to AC Milan and he went for 25 million. He's English, he's British. Yeah, but he's going to a different league. He's not going to like
the Premier League. He's not going to another Premier League club. At Premier League club থেকে আরেকটা Premier League club এ গেলে there is a Premier League premium. That's just how it is. আমার জাস্ট একটাই পয়েন্ট যে এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে আমি জাস্ট বললাম যে হোয়াট দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ট্রান্সফারস আর কাজ করে কি না করে ইজ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং। তুমি যেটা বললে যে দে আর গোয়িং নোওয়্যার হইতে পারে, বাট দের ইজ এ ডিরেকশন, যেটা আমি বললাম যে দে আর গোয়িং ফর প্লেয়ার্স। No, they're going nowhere means there is no direction because there is a direction consistently shifting. Last season they আমি সেটাই বলতেছি, last season they signed a bunch of old last few seasons they signed a bunch of old players. Now they're signing young players. Next season দেখবা আবার mind বদলাইছে. They're always switching. They have no direction. They are going nowhere. They are switching because they're making mistakes and they're trying to learn. যেটা আমি বললাম last season এর যে ভুলগুলি করছে, for instance getting a Willian, they're not going to do that this season. They got a Runarsson last season, right? They're not going to do that this window. এখানে আমি বলতেছি যে হ্যাঁ they have made and mistakes. even their signings, that scouted signing যেগুলো underrated হয় এতগুলা flop খায় কেন? No other team flops this much with scouted signings. Like Runarsson is a flop, Murray is a flop, Cedric Suarez is a flop. All of them are flops. মানে এতগুলা flop কেন দাও? These guys aren't scouted signings. These are low transfer budget signings. যেগুলো সব ক্লাব these are agent driven signings. These are agent driven signings যেটা লাস্ট উইন্ডোতে করা হয়েছিল এবং এই উইন্ডোতে করা হয়েছিল। মানে it's either way, agent driven or not. They're signings that you make to improve the team. You're going in the same circle again. আমি কিন্তু অলরেডি এক্সপ্লেইন করে দিছি এটা যে what happened before এই উইন্ডোতে সেটা করতেছে না। আমি আবারও বলি এই উইন্ডোতে they are going for players under 25. না তুমি ঠিক আছে, you're saying those are আমি just পয়েন্টটা বলি, they're all after you can have your opinion. The signings that you made, right? They have potential, but they're not better. They are basically the same level of signing as a Suarez and a Pablo Mari. They're top quality to nine. I mean, apart from Odegaard. Do you think Ben White is not going to be better than a Pablo Mari in the future? Potentially. I mean, he should be, but that's exactly. It's potential. Exactly, that's potential. That's what I'm saying. যে প্রত্যেকটা প্লেয়ারই কিন্তু under 25 কিনছে এবার। There is a chance that Ramsdale can become a very good keeper. You never know, because Emi Martinez was with Arsenal for a long time, and then under this goalkeeping. So what about the Emi Martinez premium? Why wasn't there any premium on him? You guys sold him for like 10 million. এটা তুমি বলতে পারো যে মার্টিনেজকে we sold him for ভাই like আপনারা মার্টিনেজ এত কমে ছাড়লেন কেন? আমি তো এটাই বুঝলাম না। যদি রামজেল এতটা কিনতেই যান, he's twice the keeper that Ramsdale is right now. Twice. আমার মনে হচ্ছে আর্সেনালের লেনোরে ছাড়াই উচিত ছিল। Issue wasn't. They are one of the worst run clubs. একটা ক্লাবকে কিভাবে কিনতে হয়? We are, but তুমি যদি বলো যে we don't have a direction, I disagree with that, because আমি বললাম আবারও এই উইন্ডোতে we're going for no, every club has a direction, but the direction is broken. That's the problem. That you can say, you know, like but একটা transfer, I don't see any of these transfers not making any sense. Look at how when Liverpool didn't have Europe, they still got to the Champions League. আমি just একটা জায়গায় আমি criticize করব, সেটা হচ্ছে the transfers that we made. এই ট্রান্সফার গুলি আরো আগে হওয়া উচিত ছিল, because we need a right back. We needed to sell more players to get a right back. We needed a camp. We needed to sell more players to probably get a camp. But needs had to fall first in buying. But the good news for you is I've heard there are still 2 more signings that could happen. At least one more. And some of the looking for Trippier. We want right. Some of the Deadwood might leave, so Bellerin might leave. So that's good. That is good news. Trippier and Trippier কে যদি 30 million দেয়, I'll be like, they just don't learn. Yes, he's experienced, but he's 31. Like, আমার যেটা মনে হয় যে Trippier could have, like, you know, that's a good thing, but he could end up like, this could be his last contract, mind, but আমার জন্য short fixটা বেশি important, because আমরা ম্যাক্সিমামই তো under 25 কিনতেছি, and we're playing too many kids. You like Chelsea সাথে তুমি যদি ম্যাচটা বলো, it was men against boys. Chelsea প্লেয়ারের average age দেখো, experience দেখো, আমাদের senior player একটা ছিল Aubameyang over 30, that's it. And no, that's not true. We have a lot of young players as well.
You The do, but difference you is have a very nice. what happens is because our experienced players are much better than Arsenal's experienced players, the Exactly, younger players fit in better. which is why it's men against boys. Because আমাদের এক্সপেরিয়েন্স প্লেয়ার গুলি আমাদের লাস্ট ম্যাচে কয়টা এক্সপেরিয়েন্স প্লেয়ার খেলছিল? ইউ টেল মি। অফ দ্য বেঞ্চ অবামেয়াং আসছে, মিডফিল্ডে জাকা was the only one over 25, and I mean, the center backs were সেড্রিক, জাকা, সেড্রিক এন্ড লেনো ছাড়া বাকি প্রত্যেকটা প্লেয়ার no, was no, under 25. Rob Holding, তারপরে Pablo Mari, তারপর those are experienced players, so I don't Those are acha fine. but they're over 27, so they're not our first choice. Mari are holding those are both our backup players. The first choice is Gabriel and White. So I know Gabriel and White. Yeah. Okay. Yeah, Gabriel and White are the first choice. I think we should take more comments. A lot of comments are coming in, and তৌসিফও জয়েন করছে আমাদেরকে। তৌসিফ এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছে, we have gone off. আমি just so Manazir SR bhai, will Arsenal sack Arteta? I don't see any possibilities yet. আমারও মনে হয় না যে স্যাক হবে, because they've backed him, and they've backed him and they've backed Edu. They've basically given novices the entire keys to the kingdom. We're not a serious club. We're not a serious club. আমার কাছে যে জিনিসটা ফিল হইছে, মানে আই ডোন্ট নো, মানে আমার এটা জাস্ট একটা মানে ফিলিং এর কথা বলি যে আর্সেনালে আপনাদের সেক্টরে যে জিনিসটা ফিল হইছে আমার, যে the problem with Arteta is not about the tactics or other things in terms of buying players, or if I say যে একটা proper scouting, আপনাদের স্পোর্টিং ডিরেক্টর বা এই ট্রান্সফার মার্কেটে যারা ইনভলভ আছে, you guys need to involve someone who has involved with the club for such a long time in their playing career. মানে আমাদের যেমন স্পোর্টিং ডিরেক্টরে কিন্তু পিটার চেক আসার পরে I'm seeing it's more compact. ঠিক আছে, Eduto has had a big playing career. Exactly. He has, but ওইটাই আমারও ওইটাই মনে হয়, কারণ শাহানুর বাইরে সবসময় দেখি মানে ওনারে নিয়েই বলে, কিন্তু ওনাদের স্পোর্টিং ডিরেক্টর নিয়ে কিন্তু আমি কোনো সময় বলতেই না। ওনাদের স্পোর্টিং ডিরেক্টর নিয়ে কিন্তু সবসময় কিন্তু এখন আমি বলি মেইন ইস্যুটা কোথায়। প্রবলেমটা তো তাইলে সেই ঘুরে ফিরে ওনারদেরকেই দিতে হয়, ওনারের কাছে যেতে হবে, ওনারের করা লাগবে, রাইট? I agree, মানে মেইন প্রবলেম ওনার, বাট লেটস ওখানে গিয়ে লাভ নাই। দ্য ওনার্স আর নট সেলিং, ঠিক আছে? ইন্টার মিলানের ওনারা কি এখন ভালো? ওরা তো ভাই ক্লাবকে পাড়ার লিকুইডেশনে ফালাই দেয়, কিন্তু ওদেরকে ওই মারাতাকে 40-50 মিলিয়ন দিছে, and he bought 4 or 5 players who are, he knows the Syria market very well, he knows the European market very well, and he used that to his advantage. এখন রাহুল, there are no quick fixes. তুমি রাইট যে is the club going in any particular direction? My আর্সেনালের ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিস কেমন ভাই? আর্সেনালের ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিস কেমন? ওদের থেকে তো আমি কোনো অনেক ভালো। আমি তো ওদের থেকে কোনো প্লেয়ারই বের হইতে দেখি না ভাই। চেলসিতে প্লেয়ার বের হইতেছে, সিটিতে প্লেয়ার বের হইতেছে। না সাকা স্মিথ এরা কি আর্সেনালের একাডেমি আর আর্সেনালের প্লেয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ, ওরা আর্সেনাল প্লেয়ার, আর্সেনাল ইউথ প্লেয়ার বের হচ্ছে। এটা সত্যি না যে বের হচ্ছে। আমার কাছে আরেকটা যেটা ফিল হচ্ছে আপনাদের আর্সেনালে, না আরেকটা যেটা হচ্ছে ভাই, Edu, my thing is Edu has been here for like 4 windows. So has Arteta. They have spent a lot of money. না ভাই, আমার মনে হয় চেলসির আর্সেনালের মতো, মানে আর্সেনালের চেলসির মতো ডিল করা হচ্ছে। আপনি আমার একটা কাহিনী মনে আছে, ওয়ান মাতারা যে চেলসি এক্স জন লিগে আনছিল, এক্স জনে যে কাম্পারি দিয়ে চলে গেল, 35টা অ্যাসিস্ট করলো, ও 9টা গোল দিল ভাই। একটা সিজনের লিগে ওরা আনছিল, ওই একটা সিজনে ওই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে চলে গেল। কে ওয়ান মাতা Arsenal are not an attractive club at the moment under Arteta, under this ownership. এই owner আরে ভাই, আপনার অ্যাট্রাকটিভ হবেন না কেন? আমাকে এটা বলো, ঠিক আছে? জিতলে তো অবশ্যই অ্যাট্রাকটিভ হতেন। ইউএলটা জিততেন তাইলে তো অবশ্যই অ্যাট্রাকটিভ হতেন, ইউসিএলে চলে যেতেন। I honestly I don't agree with these excuses, because Leicester City দুইটা ম্যাচ জিতলে তো দাঁড়াও আঙ্কুর ইউসিএলে যান। একটু দাঁড়াও। লেস্টার সিটি যখন ইউরোপে ছিল না, তখন ওরা মাইনাসকে সাইন করছে, ওরা কান্তেরে থেকে সাইন করছে, এন্ড দেন যখন ওদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে, আবার ইউরোপ থেকে ওরা বের হয়ে গেছে, এনডিকে সাইন করছে। The best run club in the Premier League with the worst run club. Arguably one of what I'm saying is you don't need European football
to have a structure and to attract We're talent. not well run. Rahul, I agree with you. We're not well run, but আমি ওইটাই Very বলবো badly, though we maybe are the we are worst. badly run, but we are horribly run, but we are not directionless this window. I'm not unhappy with the transfers. The You said only the thing same thing last window. You যে said the same thing last window, and look, the team is last worse. window we made good transfers. Kintu Gabriel is a talented player. Partey is our best midfielder that we have. It's a Really, shame. man, I mean, I haven't seen it. I think Lokonga has played better than him, and Lokonga না is না না under man. 21. Partey তোমাদের সাথে ওই pre-season matchটাতে go back to Partey before he got injured in that match. Go back to how much he dominated the midfield. Preseason match, I know he was preseason playing. match. I know preseason. I'm He just was saying. playing. He was playing Listen, against Ross Barkley. But Partey was looking very good this preseason, and even last season he was our best midfielder. Like, there are no doubts about that. Even though he was injured a lot of times, he was our best midfielder. Our problem is not that we bought Partey. Our problem is we don't have a partner for Partey. We need a partner for him, and we need. You just gave the partner a new contract with an increased wage. Nah, that's not his partner. We do need a Xhaka upgrade. I think Xhaka will mostly play as a like, I hope he does. I hope Arteta doesn't start He's Xhaka. definitely first. He's starting every game. Man, if Xhaka and Partey are fit, they're starting. Lokonga's on the bench. I have a feeling not nah, dude. Not nah. I mean, I put it. I mean, Lekhe dichi Xhaka is going to start. I think Lokonga's gonna take that place. But before the window maybe eventually, but not this season. I would even I would ideally like us to get another CM and a right back down the line. আচ্ছা, আমি আরো কয়েকটা কমেন্ট নেই। নাইম বলছে যে if Real Madrid returned with a higher offer for Kylian Mbappe, PSG says they will refuse it too, according to Julian Laurent. I think it's not. তাহলে ফ্রিতে যাবে। He might go for free. আসলে আরে প্রথমে তো মজাই লইলাম, এমবাপ্পে ডিল দিয়া নে আয়া যে কত কিছু বললাম। Subhani Alfi বলছে ভাই, didn't PSG buy Mbappe for 180 million themselves? 160 would technically be a loss, wouldn't it? He has 1 year left. So I think 160 is also big next season to any free হবে। আরে টাইমলাইনে একটা পোস্ট দিছিলাম, পেরেস টাকা লাগলে বল দরকার বলে গুলিস্তান থেকে 10টা জার্সি না কিনে রিয়াল মাদ্রিদের অফিশিয়াল স্টোর থেকে একটা কিনুন, পাও এমবাপ্পে আন, ঠিক আছে? এখন আমার ফ্রেন্ড লিস্টে যত বার্সা ফ্যান আছে তারা আবার বলতেছে যে আমি যদি খেলাই পেতাম জীবনও এই অফার ফিরিয়ে দিতাম না, আমি 160 মিলিয়ন দিয়ে দিতাম, ওভাররেটেড প্লেয়ার, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা সাইনিফাসের কমেন্টটা, ভাই রিয়াল মাদ্রিদ বলে বোথ এমবাপ্পে আর হাল্যান্ডকে নিবে নেক্সট এক বছরের মধ্যে। অঙ্কুর একটু প্লিজ এটা নিয়ে বললো না। ভাই দুইটা হবে না, চান্স কম। আবার পল পগবারে চান্স আছে, পগবার একটা বিগ চান্স আছে, অনেক বড় একটা চান্স আছে, কারণ ওর এজেন্টের সাথে মিটিং হইছে। বাট দুইটা মনে হয় না একসাথে হবে। আর হাল্যান্ড মাইট লাইকলি মানে ও খুব সম্ভবতই সেই যাবে। আচ্ছা, CR7 কি সিটিতে যাবে? there is a real chance যদি হ্যারি কেন না আসে একটা চান্স আছে, কারণ রোনালদো অ্যালেগ্রির এই মানে অ্যালেগ্রি তো 4-4-2 খেলবে, তো এই কারণে রোনালদো হয়তো বা মানে 4-4-2 তে খেলবে। অ্যালেগ্রি যে আসতেছিল যখন, ওই প্রথম থেকেই বলো there were rumors, not rumors, there were actual legit links, মানে ইতালিয়ান মিডিয়াতে যারা থাকে যে অ্যালেগ্রি মানে wants a younger team, he doesn't necessarily ওইটাই। আর আরেকটা আমি নিয়েও দেখছিলাম, চিএসআর এর নিয়ে দেখছিলাম, ফেদেরিকো চিএসা হইতে পারে, ও কোয়াড্রাজোরে খেলাবে। এটা তোমার ফ্যান আহমেদ আশিক, তোমার ফ্যান, ক্যামেরা অন করেন অঙ্কুর ভাই বলছে। তাহলে নেক্সট কমেন্ট বেস মিয়া এক্সাম সামনে পড়তে পারতেছি না, সারা দিন খালি ঠিকঠাক। আরে মিয়া আপনার তো এক্সাম, আমার কালকে সকালে ভাইবাস, আমি এই যে এই ট্রান্সফার ওটা দিয়ে খাইসা পড়ছি এমবাপ্পের কাহিনী দেখে। Do you guys think that the Mbappe transfer will happen this season? I think there is a very good possibility. I think it will happen. মানে আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি না, বাট there is a chance. এটা যদি very good chance. If this was any other club, I would say guarantee it will happen. 1 year left, contract sign করতেছে না, 160 million, মানে চোখ বন্ধ করে নিয়ে ফেলো। কিন্তু PSG খেলাটা দেরি করে হইলেই ভালো হয়, এমবাপ্পে না তো বুটু দিব শালারা, প্যারিসিয়ানরা তো লাস্ট দুই ম্যাচে ভালো বুট দিছে। রাহুল প্যানিক করতেছে, এমবাপ্পে গেলে বলে সালারে দুটো টান মারবে, I can't breathe. কে ওই যে PSG, হ্যাঁ PSG সালারে নিতে পারে গা।
এমবাপ্পে কিন্তু না ভার্সেটাইল প্লেয়ার, এখন আর নেবে এমবাপ্পে না কিন্তু এমবাপ্পে কিন্তু এখন আর ভাই নেবে না। লেফট উইং, রাইট উইং, সেন্টার আরে ফরওয়ার্ড তিনটা পজিশনে খেলে। এমবাপ্পে যদি চলে যায় পিএসজি রোনালদোকে নিয়ে ফেলবে। Barca have made an offer to Arsenal for Laka. Barca টাকা আছে। Barca in Yeah, 1 I million think get আবার অফার they- করবে Laka। ভাই লাকা বার্সার কাহিনী জানেন ভাই, ভাই বাই দ্য বার্সার ওয়ে কাহিনী জানেন। এটা বলো ঠিক আছে না না শানুর নাও লেটস গেট অন টু দিস এটা তো আমি আনি নাই both Laka and Oba are for sale. Why did Yeah. they give Oba a new contract? Because they expected that he would do better last season. আচ্ছা তুমি এটা বলো আমাকে রাহুল। Novice man, novice. These guys ভাই are so বার্সার clueless. কাহিনী শোনেন ভাই, আমি I could আপনাকে do better than Arteta. I আমি- could do আমি- better than this আমি idiot. না 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 And না, I'm gonna আমি- call him. He's an idiot. I'm বলে দিলাম. He's a clueless. না না ভাই ভাই শানুর ভাই, এই Clueless. রাহুল ভাই আমার এটা মনে হয় না ভাই। আসলে একটা কোচ কোনোদিন চায় না যে প্লেয়ার হারুক, ও ট্রাই করে ভাই, আমার কোনোদিন মনে হয় না। আর ভাই আমি কোনোদিন ম্যানেজার আউট না ভাই, যতই খারাপ করুক। একটা গর্দ যতই ট্রাই করুক ও তো গর্দ মানে ওর কাছে না ভাই আমার মনে হয় না আর্টেটার এই জায়গায় আছে। ঠিক আছে না, না, আর্টেটার আপনি ব্লেম না, দিতে পারেন, বাট আমি- আমার মনে হয় না আমি ফুল দোষ ওর। situation- ঠিক আছে আমি সিচুয়েশনটাতে আবার যাই। Your best player in the club last season তোমাকে FA কাপ জিতানোর I জন্য understand but the thing is I mean ওকে তুমি if এখন- art না দেখো শানু ওকে if তুমি এখন Arteta 30 মিলিয়নে বিক্রি করে দিলে। না হ্যাঁ না আমি জাস্ট একটু শেষ করে নেই no guys। your ওকে logic যদি no I don't আমি- accept your logic because that না, doesn't আমি make any footballing logic আমি বলে যেটা নেই। বলতেছো আরে ব্রো আমার পয়েন্টই তো তুমি শুনো নাই। ওকে যদি না, এখন বুঝছি তুমি কি মিলিয়নে বলতে চাচ্ছো। সেল করে দেওয়া হয়, ওই সিজনে যদি অলবাকে 30 30 মিলিয়ন million না he had 25 enough value million he would go for 40 or 50 he would not go for 40. he was the top scorer he was the the top bids that scorer were, yeah, but he was 31 already. doesn't matter The bids EPL that এর were মধ্যে coming in were একটা not elite over 40 or 50, and we bought him for 60. So আমরা 2 সিজন তারে খেলায় তারে হাফে বিক্রি করে দিয়ে you cannot replace a prolific আচ্ছা scorer so what's the like point Aubameyang এখন with a বিক্রি করলে player that's gonna cost him. Guys, এখন বিক্রি করলে কত দিয়ে করবা এখন বিক্রি করলে আমি জাস্ট ওই পয়েন্টটাই করি না। ওটা কোনো পয়েন্ট না that's an invalid point No, it's That's not an rubbish. invalid point because ওই That's সময় rubbish. সেল করার That's থেকে ওকে rubbish. রাখাই বেটার অপশন ছিল। absolutely rubbish ঠিক আছে But- you have 1 but year what- left what do you if think the guy is not আচ্ছা if a ভাই guy আপনারা that- এই কাহিনী বাদ দেন। না একটু দাও if a guy is not in your plans you don't give him an extended contract Yeah. that doesn't make any sense with a pay rise of 350k a week that makes no sense that makes জাকার absolutely বেতন no কত ভাই? জাকার বেতন কত? জাকাত না, 350 ওবামিয়ার কথা বলতেছি ভাই ওবামিয়া ভাই ফর সেল ওবামিয়াং হলো একটা মার্সিনারি প্লেয়ার, ওর কোনো অ্যাম্বিশন নাই। এফএ কাপ জিতটা যদি আপনি ওইটারে বলেন অ্যাম্বিশন, আমি এটা ভাই মানতে পারবো না। সারা জীবন খেলছে এই ডটমুন্ডে। আমি ওবামিয়াংকে মার্সেনারি মনে করি না, বাট আমি মনে করি ওবামিয়াং এর মধ্যে ফাইটার স্পিরিট আছে, নাইলে ও যা ফ্রান্সের হয়ে খেলতো, ওয়ার্ল্ড কাপের চান্স পাইতো, একটা ওয়ার্ল্ড কাপ মেডাল থাকতো। ইস্যু ইজ দ্যাট ওর মিয়া ফাইটিং স্পিরিট নাই দেখে ফ্রান্স রে ট্যাগ করছে, জানে ফ্রান্সে চান্স পাইবো না। না ভাই, ফাইটিং স্পিরিট যদি না থাকে তাইলে তো ও টানা 10 বছরে, মানে গত 10 বছরের মধ্যে মনে হয় 7 বছরে হি ওয়াজ অ্যামং দ্য টপ 5 গোল স্কোরার্স ইন ইউরোপ। সো এটা তো অবভিয়াসলি এটা বলতেই হবে। ঠিক আছে ওবামিয়াং এর যে ভাই আমি ভালো প্লেয়ারই যে ভাই ভালো স্ট্রাইক ভালো ফাইটার এমন কিন্তু না। ওর সিজনটা ভালো যাওয়ার পরে তখন ক্লাবের ডিসিশন আছে টু ওয়ান সেল হিম ফর অ্যাবাউট 30 মিলিয়ন, ম্যাক্স 35, 40 মিলিয়নেও যদি ওকে সেল করে তা ইউ উড সে এট দ্যাট মোমেন্ট ইটস লস বিকজ Aubameyang is your best player. What message are you sending to the fans and the team? যে you're a selling club, যে তুমি তোমার বেস্ট প্লেয়ারকে বিক্রি করে দিচ্ছ সিজন ইন সিজন আউট বিকজ then আরবিপি রে বিক্রি করছেন আরবিপি আমি ঠিক আছে you are clutching it at that moment world এ 30 goal striker তখন নাই, you have আরবিপি রে বিক্রি করছেন মিয়া। 160 200 basically you have Haaland, no. who's also 150 million. So No, Sandro, আমাকে you let have me to talk. buy a player. It's my turn. 30 goals আমার a turn. season. It's And my ওই turn. সময় কিন্তু কোনো 30 goal a season striker for that money that we are paying Aubameyang ছিল না. That also made sense. Is it my from turn? business way, from a business perspective, and from Aubameyang এর যে এত ডিপ ইন ফর্ম হবে একটা সিজন, এটা কি did anyone Is it my turn? Is it my turn?
But Can I go? I'm just No, asking you the because question. I don't agree with your points whatsoever. Because what you're trying to say is Arteta is a novice, clueless Gordo who basically, in an emergency situation, gave a guy a contract because you said he thought he would come good, right? No, He because thought he he was would come good. already good. He was already one of our best players. I So blame Arteta for so not he getting the gave him best a out of Aubameyang 350K a week, and now 2 বছর পর he's gonna sell. He's saying no, he's not. 2 বছর না. 1 year later, just a year later, he wants to now say he's for sale. Man, how bad is this guy at his job if he's doing this? I don't think Aubameyang is for sale. I think Lacazette is for sale. He has 1 year left. No, both Oba and Laka are for sale. They are both up for grabs. I don't think Aubameyang এরটা আমি কোনো আর্সেনালের কোনো রিলায়েবল সোর্স থেকে আমি পাই নাই ব্রো I've seen সত্যি it. বলতে Man, I haven't I seen it. heard Fabrizio I've say seen rumors. I've seen rumors. এখন Aubameyang এর যদি কেউ যদি এই সিজনে এসে যদি বলে আমি 50 মিলিয়ন দিব 60 মিলিয়ন দিব তখন হয়তো আর্সেনাল will think about it, but I don't think that no. There were sell. talks about Oba and Coutinho swap deal, which was squashed. হ্যাঁ But yeah আমি ওটা but দেখছিলাম আমি ওটা দেখছিলাম Mane, I saw that there rumor. is definitely talks, which means there's no smoke without fire. Mane, Oba Yeah. is not happy there. Whatever the case may be, যেটাই হোক, Mane, Arteta and Oba are not are not seeing eye to eye. They don't Probably trust each other. Whatever. So যাই হোক, it just proves that either Arteta is completely Edu and Arteta are so bad, they're They're just bad. bad. হ্যাঁ, they're Either bad. that or they're even the other logic they're bad because then they gave a guy a contract who they actually didn't see a future with. They signed him to a big contract, not just an upgrade, a hugely upgraded contract because they didn't want to send the message that they're a selling club. এটার জন্য কি একটা প্লেয়ারকে তুমি 350K দিবা? That doesn't make any sense. That contract itself is too much. I agree with you. আমি তোমার সাথে এখানে I agree with you for the most part, but আমি এটা বলি যে ওই সময় ওকে সেল করাটা if it wasn't a big deal, if it wasn't like a 50 60 70 million, ঠিক আছে, if it wasn't in upwards of 50 million, I don't think he should have been sold because ওই সময় ওকে রিপ্লেস করার মতো প্লেয়ার নাই বা মার্কেটে ওই প্রাইসে ছিল না, so you had to like decide to ওই সময় what you're going to do, and you know they went with the more safer option and it unfortunately backfired. But then I also blame them for not getting a cam because we've seen Aubameyang and Pepe doing better when they've had Odegaard and Smith Rowe behind them, especially Odegaard because Odegaard through ball dite pare. None of our midfielders do that. Xhaka হচ্ছে side pass, Elneny side pass. Partey through ball পারে but লম্বা through ball যে ও দিবে ওটা করার জন্য ওর তো বল রাখতে হবে, ওই প্লেয়াররা তো ওকে ওই স্পেসই দেয় না যাওয়ার, রাইট? সো ইস্যু হচ্ছে এখন লোকনকা পার্টে এন্ড ওডেগার্ড একসাথে মিডফিল্ডে খেললে you will see a different dynamic. Let's say if Aubameyang plays in this Chelsea team, এই চেলসি মিডফিল্ডটা যদি পাইতো Aubameyang যে সার্ভিসটা পাইতো লাস্টে, you saw how many through balls your Chelsea midfielders were giving Lukaku and they were brilliant through balls. Aubameyang in his prime would fit in any team, but Aubameyang right now I'm not sure could also press করে না. He doesn't even try right now. No, he tries, but he didn't get much service last season. Honestly, he didn't. He had a dip. আমি বলবো না যে he was very good. He had a dip. No, sure, but I'm not talking about Aubameyang's quality. I know he's a quality player. I'm talking about Arteta. I'm talking about Edu. I'm talking about Arsenal. Their planning, their execution in the planning. What is it just seems amateur hour. It's like a kid প্রথমে career mode খেলতেছে. No, that's kind of true. That's kind of true. I don't disagree with much. Edu doesn't seem to be like a guy who consistently watches football. Rahul, we're not a seriously run club. Let's face it. The ownership থেকে শুরু করে, if the owners aren't serious, if you don't have serious owners who actually know a thing or two. No, Shanu, I agree. It stems from the top, but there are plenty of clubs where the owners are not serious, like Liverpool, like Inter Milan, like many other clubs. None are apparently as bad as the Cronkies. They're the worst at this moment. No, right? maybe, yeah, but it's because who they hire. They hire like exactly. Cronkies are absolutely clueless. Like, but they do allow the club to spend the money the club earns. Yeah, they allow them and they spend the money basically horribly. They waste the money.
they don't waste the money. The people that are hired Uh, in the positions, yeah, they waste the money. because it's So not their the money. thing is, for example, Cronkies are like that's the it's not but our money. Cronkies but দের জিনিসটা but কি? but It's not that's our an money. but তোমরা এই টাকাটা oh, পাচ্ছ বানাচ্ছ, তোমরা এটা দেখে যা হ্যাঁ পারো করো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, গ্রেট, আমরা which আমাদের is মতো what আমরা বড় লোক which is ওয়েলকাম। what Liverpool, which is what exactly what Leicester does in a way. Liverpool does. Some other Aston Villa, not Aston Villa. Aston Villa তো না, owner আছে। লিভারপুল আর মানে লেস্টারের কথা যদি বলি, লেস্টার ওনার্স আর ডিপলি into what the club are doing. Leicester's ownership is very well managed. They just No, want no, to no. do it in the right way. Look, It's not like Liverpool ownership to is their American ownership. Liverpool ownership are American, but জিনিস হচ্ছে Liverpool They're owners very similar. কিছুটা They কিন্তু don't they remain. lucked out. কিছুটা কিন্তু যতই হোক, তোমরা হ্যাঁ, বলতে হবে they that they lucked out, yeah. lucked But out then again, because that's what I'm they saying. got You can, Klopp that's what I'm and saying. That's what I'm yeah, saying. They lucked. yeah. You can say they lucked out. The other thing is they made good moves. They made good recruitment. What's the word? They hired the right people. So for that to happen, basically they're not that different from the Cronkies. They just hired better people, right? So Yeah. they're in that বাট same ভাই boat আমার as কি a মনে Cronky. হয়, বাট ভাই But আমার মনে they're হয় কি শাহানুর so ভাই যে যে I do blame, শাহানুর like ভাই যে I কালকে think যে কম্পেয়ার করে Ankur Daro. I do blame the Cronkies. I do blame the Cronkies, and I do think they're the main reason. But at the same time, a lot better. The people in charge could have done a hell of a lot better. If the people in charge were ওইটাই Liverpool have spent less than Arsenal, if and ভাই they have আমি এই যে এইটাই কইতেছিলাম, এই যে রাহুল ভাইয়ের টপিকটাই বলতেছিলাম যে শাহানুর ভাই যে কালকে ক্লপ আর এই যে ওলের যে ছবি দিয়ে প্রমাণ করলেন, এটা কিন্তু ভুল, ঠিক আছে? আপনি কিন্তু ক্লপের সাথে ওলের ওই কম্পেয়ার জীবনও করতে পারেন না। ক্লপ কি ব্যাকলাইনে বিলিভ করে গেছে আপনি দেখেন, ক্লাইন, তারপরে কার্টেল, তারপরে ছিল ওদেরকে ওই যে লভরেন, তারপরে লেফট ব্যাকে ছিল আলবার্তো মরিনো। এই টিমটারে নিয়ে পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলছে, এই টিমটারে ও নিয়ে গেছে, ঠিক আছে? ওলের মতো কিন্তু আইএ কিন্তু ও পরের সিজনে হ্যারি ম্যাগুয়ার পায় নাই, ঠিক আছে? এটা কিন্তু বলা ভুল যে ও ট্রান্সফার পাইছে বা এরকম করছে, ও কিন্তু প্রফিট রাখছে। আর লিভারপুলের ওনার কিন্তু কোনো সময় ম্যানচেস্টার মতো ওনার না, ম্যানচেস্টার কিন্তু এখন খরচ করতেছে যত যাই করুক। আমার কথা কি যে আমি ওইটাই বলতে চাইতেছি যে উইথ হরিবল ম্যানেজমেন্ট আপনারা কারণ যদি ওদের ক্লবরে আনতে ম্যানেজমেন্ট পারতেন ভাই, ওয়েঙ্গার যাওয়ার পর, বা ওয়েঙ্গার তাইলে না আমাদের না ওয়েঙ্গার আমাদের না আজকে না এটা না এই তাহলে হইতো না। আঙ্কুর ক্লবকে আনলেই তো হবে না। হুম, ট্রান্সফার ডিরেক্টরকে ক্লব যাকে ছিল চাবে তাকে আনতে পারবে নাকি? ওইটাই সবচেয়ে ভালো ওরা হতো যদি ওরা রাফ দেখবা তো, রানিক আনতে পারতো, ওর ঠিক দেখবা আছে? যে আর্সেনাল ক্লবকে ফ্লপ বানায় ফেরত পাঠাইছে, এটা হইতো। chances are আমাদের under this ownership we are horribly managed, and who hires these people, these owners too, who have no idea about football and they really don't care. Like Liverpool একটু হলেও care করে, and I personally feel like Liverpool cares more with these teams, like with these owners, they care more about Liverpool, like these American owners, because they're not as rich as the Cronkies. Cronkies have a lot more stuff that they make money from, but Liverpool is one of their highest like money making machines. The Edwards, I think, right? Edwards ito hobe, yeah. So ওই দিক থেকে I think they have a bit more interest. Acha, anyways, I think we have a lot of comments coming in, so I'm going to take like 20-30 comments একসাথে, and then দেখি আর কি what else is here. So এখানে আমি দেখতেছি যে বার্সা হ্যাভ, আচ্ছা এটা তো করলাম। খেলাইফি তো রিজেক্ট মারতেছে, মেয়েদের মতো শুরু করছে, প্রথমে না করতে পরে ঠিক অ্যাকসেপ্ট করতে। এটা আসলে What the fuck? এটা বেস্ট কমেন্ট ছিল, এটা মেয়েদের বেস্ট মতো কমেন্ট ছিল। মানে না ভাই, করবে। কাহিনী ভাই হ্যাঁ। আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে কি এমবাপ্পে ডিলটা 200 মিলিয়নে না যাওয়াই বেটার। যদি এমবাপ্পে কন্ট্রাক্ট রিনিউ না করে, পরের সিজনে যদি ফ্রিতে পাই তাহলে লাভ না। এক সিজনে আর আহামরি কি করব আমরা। আচ্ছা, নাইম সুলতান আরো বলতেছে, I'm just wondering what will happen to Mbappe if the deal doesn't happen. PSG fans will just kill him. আচ্ছা সিচুয়েশনটা কি? যাই হোক, নাইম সুলতান ভাইরে বলি, নাইম সুলতান ভাই একজন মানে ফিচার রাইটার, ওনার সাথে আমার পরিচয় আছে। আশা করি নাইম সুলতান ভাই নিয়মিত রেগুলার কমেন্ট করবেন আর শো দেখবেন, আমরা নিয়মিত শো করি আর কি। বাহ। মাহিন আহমেদ বলছে আমরা গরিব বার্সা শুধু ট্রান্সফার দেখতেছি। 5টা ট্রান্সফার করছেন আগে, আমরা দেখছি, আমরা কোনো কথাই কই নাই। বার্সেলোনা ফ্যানরা অলরেডি পেপ গার্দিওলার সাথে ম্যান সিটিতে চলে গেছে, তোমরাও চলে যাও, কারণ তোমাদের এখানে থেকে আর লাভ নাই।
তোমরা ওখানে গ্লোরি হান্টিং করো ম্যান সিটিতে গিয়ে। লাস্ট অনেক বার্সা ফ্যানরা চাইছিল আমাদেরকে ওরা ইউসিএল হারাক, ওদের 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 গুরু পেপ মার্কটা জিতুক, কিন্তু আমরা পেপকে কান্দাইছি। আমি অনেক হ্যাপি ছিলাম। বাট আমার মনে হয় এখন বার্সেলোনার খারাপ টাইম আসতেছে। আমার এই কাহিনী কি আপনারা বলতে দেন নাই, আপনারা তো আমার তখন বলতে দেন নাই। কাহিনী হইছে বার্তামিউ যেই ফার্ম থেকে লোন নিছিল না, ক্যামেরন করো কাহিনী হইছে বার্তামিউ যেই ফার্ম। এই তৌসিফ তোমার একো হচ্ছে। হ্যাঁ কন্টিনিউ, ক্যান কন্টিনিউ অঙ্কুর। হ্যাঁ এই অঙ্কুর তুমি মিউট হয়ে আছো কেন? আরে চাড়া বানাই যাচ্ছিলাম, চাড়া নিয়ে আসছি। তো কাহিনী হইলো আরে আজকে রাত জেগে কালকে সকালে বাইবাটা দিয়ে ঘুমাই দিল। যাই হোক শো তো আমি শুরু করছেন। যাই হোক কাহিনী যেটা বলে কি মানে বার্তামিউ যে কোম্পানি যেই ফার্ম থেকে লোন নিছিল না, কত মিলিয়নের জানি 500 মিলিয়ন না 600 মিলিয়নের মতো একটা লোন নিছিল। বার্তামিউ কিন্তু সেম কাজটাই করছে, একদম সেম ফার্ম থেকে লোন না নিছে বুঝছেন। বার্তামিউ বলে মানে ওই যে লাপোর্তা, ঠিক আছে, একদম সেম ফার্ম থেকে কিন্তু ওই লোন না নিছে। তো মানে মানে বুঝতেই তো পারছেন মানে আসলে যে লাপোর্তা মানে কি চাইতেছে আমি কিন্তু এটা এখনো বুঝতেছিও না। আর ওরা কিন্তু একবারে বিলিয়ন ডিপ্ট, মানে মিলিয়ন ডিপ্ট, মানে এটা মানে ওদের কি হবে ভাই, মানে ওরা কি ব্যাংকরাপসিতে পড়ে যায় কিনা এখন এটাই বড় বিষয়। আমি যদি বার্সা সাপোর্টার হইতাম না, আমি যদি বার্সা সাপোর্টার হইতাম আমি দিন শেষে এইটাই চাইতাম ভাই আমার ক্লাবের ট্রফি দরকার নাই ভাই, আমার ক্লাবটা স্টেবল অবস্থায় আসুক। ঠিক আছে, ইন্টার কিন্তু এই কাজটাই করছে যে আমার ট্রফি দরকার নাই, ওদের কিন্তু সিরিয়া এখন দরকার নাই, একটা জিতছি ভাই তখন আমরা একটা স্টেবল অবস্থায় আসি আগে। আমার এটা নিয়ে কোশ্চেন ছিল যে মানে বার্সেলোনা কি এখন বার্সেলোনা বলতেছি না, রিয়াল মাদ্রিদ কি এখন আলাদা ফেভার পাইতেছে নাকি লা লিগার কাছ থেকে? না না না, রিয়াল মাদ্রিদের ওয়ে স্ট্রাকচার খুবই বেটার ভাই। দেখছেন আপনি 30 পরে কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ কোনো প্লেয়ার আর বেশি বেতন দিবে না, ঠিক আছে, এটা আপনি যতই হন। 30 পরে ক্যাসিয়াস বেশি বেতন পায় নাই, মডরিচ রে বেতন বেশি দেয় নাই, ক্রুজ বেতন বেশি পাবে না, বেনজেমা কত পায় এটা কেউ জানেও না। বেনজেমার কথা আছে মাদ্রিদ ওরে যা দিবে ও তাই নিবে। ও 15 মানে বেনজেমার 12 বছর হয়ে গেছে, 12 বছরে বেনজেমা কন্ট্রাক্ট রিনিউ করছে মাত্র একবার না দুইবার। ঠিক আছে, এই মানে বেনজেমা জানে যে মাদ্রিদে রিটায়ার নিলে হইলো আর কিভাবে খেলতে হইব, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা এখানে খুব ভালো বিক্রি করে। Cristiano Ronaldo has told certain Juventus players that he wants to move to Manchester City according to ex-Telefoot Mercato Simone Rovera। এই তোমার তোমার ফ্যাব্রিসিও রোমানো তো ঠিকই বলতেছে রোনাল্ডোকে নিয়ে, কি অঙ্কুর? দেখা যাক ভাই, আমি চাই না রোনালদো সিটিতে যাক, দরকার পড়লে ভাই রোনালদো ওই স্পোর্টিং এ যাক, দরকার পড়লে গিয়া এক সিজনে গিয়া 5টা গোল দেখ, তাও ভাই আমার সমস্যা নাই, আমি রোনালদোর খেলা দেবো, আমার মানে এজ আ ফ্যান যা দিছে। বাট আমি চাই সিটিতে আসুক, ভাই সিটি পিএসজি এইসবে না গেলে আমি দেখতে পারবো না ভাই। মেসি গেছে একদিক দিয়ে পিএসজি তে, আবার রোনালদো যদি যায় ম্যানচেস্টার সিটিতে, আমি এটি নিতেই পারবো না ভাই, ঠিক আছে, এদিকে এইসব ক্লাব আমি নিতেই পারি না ভাই। বাট তোমার রোমানো কিন্তু মানে কথা বানায় বলে নাই, সে কিন্তু সোর্স ঠিকই পাইছিল তখন, জাস্ট বলে না সোর্স ওরা পায়, বাট না আমার রোমানোরে কিন্তু আমি কোনোদিন বলি না যে ও খারাপ জার্নালিস্ট বা এটা না। মানে আমার কথা হলো রোমানো যেইভাবে অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয় বা যেইভাবে ওরে নিয়ে করে, বাট দেয়ার ইজ সাম জার্নালিস্ট মানে যারা রাত দিন পরিশ্রম করে মানে একটা নিউজ ব্রেক করে। আরো সেম রোমানো অ্যাপ্রিসিয়েটেড হওয়ার কারণটা হইলো কি যে ও শুধু একটা টিমের ট্রান্সফার করে না, ও সব ট্রান্সফার কভার করে। মানে ঠিক আছে বাট না, বাট ঠিক আছে বাট ইতালি ট্রান্সফার গুলা কিন্তু মার্জিও থেকে নেই, বেশিরভাগ ট্রান্সফার মার্জিও থেকে নেই। মার্জিও থেকে। এখন রোমানোর বয়স তো দেখতে হবে, রোমানোর বয়স কত, 28 26 27 28 এরকম বয়সের একটা পোলা, ঠিক আছে, ও কিন্তু বেশি বেশি বুড়া না। ডিমার্জিওর বয়স কত, 40 আবাভ হইতে পারে, অনেক এক্সপেরিয়েন্স, তার অনেক বেশি লিংকস, অনেক বেশি হ্যান্ড আছে, মানে সে তো তার নিজের ওয়েবসাইট আছে। সো রোমানো তো মাত্র উঠতেছে। আর ভাই রোমানোর কাহিনীটা কি মানে ওই যেটা বললাম আর কি, মানে রোমানোর ভাই কোনো ই নাই, ও নিউজ দিয়ে ভালো করে পরিশ্রম করতেছে, ও ওর মতো করে। কিন্তু বাট ব্যাপারটা হইলো আমার এই জায়গায় যে মানে দিন শেষে কিন্তু আমরা ডিমার্জিওরে কয়জন চিনি আপনি বলেন, গিয়া ফুটবল গ্রুপে 10 জনের যেখান দেখবেন 5 জন ডিমার্জিওরে চিনে, কিন্তু রোমানোরে ঠিকই চেনে। বাট দিন শেষে যারা না চিনার কথা, কারণ তোমার মতো ইটালিয়ান ফুটবল তো সবাই ফলো করে না। আমি ডিমার্সিওকে চিনি কারণ আমি জানি যে ইটালিয়ান সোর্সে ও ইটালিয়ানে পোস্ট দেয়, ও টুইটারে ইটালিয়ানে পোস্ট দেয়। হ্যাঁ এটাই আমার কথা, এটাই ভাই, মানে ডিমারিও কোনোদিন কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েশন পায় না কারো থেকে।
আর যেরকম মানে ও যে ব্রেক গুলা করে ট্রান্সফার নিউজ গুলা রাত দিন পরিশ্রম করে একটা ট্রান্সফার নিউজ ব্রেক করতে হয় ভাই। তুমি বা জানো অ্যাথলেটিক আমি আমি আর্সেনাল ট্রান্সফারের জন্য আমি কোন আরেকটা আর্সেনালের তো আছে, জার্নালিস্টকেও আরেকজন এখন ফলো ইটালির করি জন্য না। তো আরেকজন আছে, এনচেলো মন্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাঞ্চেলো মন্তিও ভালো। এই আমি আমি যেরকম একটু না জাস্ট আমি কুইকলি শেয়ার আমি করবো। আমি আমি ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি করি মানে সবচেয়ে বেশি করি অ্যাথলেটিক রে, আমি কারণ যেরকম অ্যাথলেটিক আমি যেরকম এই যে এ একটা আছে জেড, ঠিক আছে, এটা একটা প্রোফাইল, সে কিন্তু সব আপডেট দিতে থাকে। মানে আর্সেনালের যতজন আছে ফ্যাব্রিসিওর বাইরেও যারা যারা আছে সে কিন্তু সবার আপডেট দিতে থাকে। আরেকটা আর আছে একটা চিলি থেকে একটা ছেলে এডওয়ার্ডো, ঠিক আছে, এডওয়ার্ডো কিন্তু ভালো মানে আপডেট দিতে থাকে চিলি থেকে, ঠিক আছে। ও হইতেছে মানে আমি জাস্ট খুঁজে বাইর করি যদি পাই, মানে রিসেন্টলি ভাই দেয় নাই। জোসেফ পেড্রোরালের টুইটার আমার লেগে নোটিফিকেশন আয় কি ওই কোনো কিছু করলে সব নোটিফিকেশন আমারে না হয় কোন ও একটা তোমার টুইটারে মনে পোস্ট হয় দিলে নোটিফিকেশন অন অন রাখা আছে সেটার জন্য। সো শালা। ও পাকিস্তান জিতে গেছে 109 রানে, বা আমি তো বুঝছিলাম এটা এমনি আরো বেশি রানা জেতা উচিত ছিল। এই যে এর এর যেরকম এ কিন্তু অনেক কিছু পোস্ট দেয়, ঠিক আছে। এ কিন্তু ফ্যাব্রিসিও ছাড়া যে গেট ফ্রেঞ্চ ফুটবল নিউজ, হ্যাঁ এল চিরিঙ্গুইতো এই যে এমবাপ্পের ডিলটা নিয়ে ডি মার্সিওটাও শেয়ার দিছে। তারপরে ক্রিস উইকলি, এটা অবশ্য আর্সেনাল বেস, মানে সবারই আছে, বাট একটা কমন নেম সবখানে পড়ে যায় হইতেছে মিস্টার ফ্যাব্রিসিও, কারণ সে একটা হিয়ার উই গো একটা বানাইছে। হ্যাঁ, সে মার্কেটিংটা ঠিক মতন করছে ভাই, বাট ও যে পরিমাণ খাটছে ওইটার পিছনে, ওইটাকে তোমার ক্রেডিট দিতে হবে। মানে আমি যেরকম সেই দিন আমাদের লাইভে কিন্তু স্টোরিজ উইথ সাইফ আসছিল, রাইট? আমি কিন্তু তাকে হুম আমাদের ফ্যাব্রিসিও বলছি, ও তো আর ওর তো নিজের প্লেয়ারদের সাথে লিংক অত স্ট্রং বা ওই হুম। লেভেলের তা কিন্তু না, বাট ও কিন্তু বিভিন্ন সোর্স থেকে যখন নিউজ পায় ও কিন্তু ওইটাই দেয়, ক্রস চেক করে হ্যাঁ, দিয়ে দেয়। ওর ওর তো ও সোর্স দেয় বাট ও মাঝে মাঝে স্ট্যাটও শেয়ার করে, ও মাঝে মাঝে ফুটবল মানে মানে ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে ডিসকাশন পোস্টও দেয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, বাট সেটা আমি বুঝছি। মানে এখন ট্রান্সফার মার্কেট মানে পুরো ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা ক্লাব তুমি যদি চিন্তা করো শত হ্যাঁ শত ক্লাবের ট্রান্সফার হইতেছে, এটা কিন্তু খোঁজ রাখা টাফ। ক্রিকেট তো খেলে 10টা টিম, ও এটা 10টা ট্রু না, আমার মানে নাথিং টেক ফ্রম ফেব্রিজিও রোমানো, বাট ফ্যাক্ট ইজ যে মানে ও কি খানিকটা ওভাররেটেড না, যে ওরে আমরা যে পরিমাণ ক্রেডিট দেই, বাট এই সেম কাজ কিন্তু ভাই মানে যারা ব্রেক করতেছে ওরাও কিন্তু ফ্যাব্রিসিওর আগে ক্রেডিট অন্য পাওয়ার যোগ্য। কেউ ফ্যাব্রিসিওর আগে অন্য কেউ প্রত্যেকটা ক্লাব নিয়ে এরকম কিন্তু করে নাই, সত্যি করে বলতে। হ্যাঁ ওটা ফ্যাব্রিসিওর করে নাই, এটা ট্রু, এটা মানে করে নাই। ওরে বাট ওভাররেটেড বলাটা তো টাফ, কারণ ওই তো মার্কেট বাট একমাত্র। না, বাট কাহিনী আছে ভাই এই জায়গায়, মাঝে মাঝে কিন্তু ও ব্লান্ডারও করছে, আপনাকে পার্টি ডিল দিয়ে ব্লান্ডার নিয়ে ও তো ব্লান্ডার করতেই করছে। পারে, হ্যাঁ ব্লান্ডার বাট ও যেই পরিমাণ আবার ট্রান্সফার দেয়, হ্যাঁ ব্লান্ডার তো আবার হইতেই পারে, আবার ভুল দেখেন হইতেই পারে। সানচো ডিলেও ব্লান্ডার করছে লাস্টে গিয়ে। এবার সানচো ডিলেও কখন বলছে, যখন ডিল কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন গিয়া বলছে যে হেয়ার উই গো, ঠিক আছে। ড্যানিংস এর ট্রান্সফারটাও কিন্তু ব্রেক করতে পারে নাই। ড্যানি বাকি ইংজেটা ও কেন, ড্যানি ইংজেট ওকে তুমি ট্যাপিং মার্চেন্ট বলো, রাইট? ট্যাপিং মার্চেন্টের কাজ কি? ওর কাজই তো হইতেছে ও অন্য কারো কাছ থেকে সোর্সটা নিবে, নিয়ে হুম। তারপরে ড্যানি ইংজেট ইংলিশ মিডিয়ার কেউই জানতো না। আর ব্রিটিশ আরেকটা ব্যাপার আমি আপনাদের বলি, অ্যাথলেটিক আমি বেশি লিগা মানে রিয়েলেবল মনে করি ইসে থেকে, ফেব্রিজিও থেকে। অ্যাথলেটিকও কিন্তু দুইটা জুলাই দুই বইলা দুই দিছে। জিনিস, দুইটা দুই জিনিস। হ্যাঁ অ্যাথলেটিক দুইটা হচ্ছে জিনিস ঠিক আছে। অ্যানালাইসিস, হ্যাঁ অ্যানালাইজ করে, অ্যানালাইসিস না, আর অ্যাথলেটিকো ফ্যাব্রিসিও হচ্ছে অ্যাথলেটিকো অ্যাথলেটিকো আগে প্রেডিকশন দিয়া দেয়, একটা ক্লাবের হ্যাঁ, প্রেডিকশন দিয়ে দিতে পারে যে এইটা এরকম। কারণ মানে ওরা আমার একটা অ্যানালাইসিস ফ্রেন্ডের, করে। হ্যাঁ অ্যাথলেটিক আমার একটা হচ্ছে ফ্রেন্ডের, স্ট্যাট বেসড, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার স্ট্যাট একটা বেসড ফ্রেন্ডের, তো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার একটা ফ্রেন্ডের বলছিল, মানে আমার একটা ফ্রেন্ডের সাবস্ক্রিপশন আছে অ্যাথলেটিকোতে, তো ও অ্যাথলেটিক মানে অ্যাথলেটিকেরই পড়ে আর কি, বিভিন্ন আর্টিকেল পড়ে, তো ওর থেকে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে আর্টিকেলটা পড়ছিলাম যে বার্সা কেন মেসিকে রেজিস্টার করতে পারবে না। এটা কিন্তু আমি জুলাইতে পড়ছি, পড়ার পরে বুঝে গেছি যে না বার্সা মনে হয় আর বলবে না। ফেব্রিজিও রিমন্ডো কিন্তু বইলাই গেছে যে এটা হবে হবে হবে, বাট আমি কিন্তু অ্যাথলেটিকই কিন্তু দিন শেষে রাইট হইছে। ফ্যাব্রিসিও কিন্তু তুমি ধরো বলতে পারবে না ও খুব ভালো ফুটবল অ্যানালিস্ট। ওর কাজ হইতেছে ট্রান্সফার মার্কেট, ট্রান্সফার নিয়েও থাকে যে ওর ও কেমনে ডিল করে, ওর সিস্টেমটা কি। ও হচ্ছে এজেন্ট, প্লেয়ারের এজেন্ট, ক্লাবের হুম রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওদের টুইটার গুলিতে ও কানেকশন আছে, ঠিক আছে। ওদের সাথে কথা বলে দেখে যে কি হচ্ছে কি হচ্ছে, ও কিন্তু অ্যানালাইসিস করে না। যখন ওর কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন পায়, এজেন্ট দিল বা ক্লাব দিল, তখন সে পেয়ে সে বলে যে আমি তাইলে এটা নিয়ে এখন পোস্ট দিব, ওকে, তখন সে পোস্ট দেয়। যখন দেখে যে এজেন্ট এবং ক্লাব মিলে গেছে ডিলে, হ্যাঁ আমরা আমরা এই ডিলটা করব,
অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট করে না, তখন সে হিয়ার উই গোটা দিয়ে দেয়, যখন সে এজেন্টের কাছ থেকে পায় এটা। আর এখন সে যেটা করে যে এখন সে এজেন্ট, তারপরে প্লেয়ার, তারপরে ক্লাব, এগুলি তো নেয়, প্লাস সে অন্য কোনো জার্নালিস্টেরটাও নেয়, যে অন্য কোনো জার্নালিস্ট কখন কি নিয়ে নিউজ করতেছে, নিয়ে সে ক্রস চেক করার পরে সে তারপরে দেয়। আবার এটাও হইতে পারে এখন এত ট্রান্সফার সে করে, আবার এখন কাহিনী সে আছে ভাই, ও কিন্তু নিজে কিছু প্লেয়ারের টিপিক্যাল, কাছে ও কিন্তু আবার কিছু হ্যাঁ, টিপিক্যাল ট্রান্সফারে হেয়ার উইগো দিতে পারে না। যেমন পার্টে ডিলটাই ও দিতে পারে নাই, ঠিক আছে, সানচো ডিলটাই কিন্তু দিতে পারে নাই। মানে যেগুলা আচ্ছা কঠিন ডিল, যে ক্লাবের মধ্যে একবারে প্রাইভেসি নিয়ে দুইটা ক্লাব করে, যে মানে ওইগুলা কিন্তু ওর বের করতে খুব কষ্ট হয়ে যায়। টাফ হইছে, হ্যাঁ টাফ হইছে। জিনিসটা হইতেছে যে ও তো অন্য কোনো সোর্সের কাছ থেকেই নেয়, ও কিন্তু নেয় হচ্ছে কোনো একটা ক্লাবের সোর্স, মানে সেটা আমি বললাম যে সে প্লেয়ারদেরও নিত, বাট এখন সে মূলত হয়তোবা অন্যান্য জার্নালিস্টেরটাই নেয়, ওর জার্নালিস্টের যে আছে আর কি সেটাই। সো ফ্যাব্রিসিও রোমানো ও কিন্তু না বলতেছে না ভাই, যে আমি বাট একমাত্র ফ্যাব্রিজিওর ট্রান্সফার কাহিনীটা কি ভাই, ও মেসি সিচুয়েশন না নিয়ে ও জুলাইতে সেই কইরা বলছিল যে মেসি থাকতেছে, বাট জুলাইতে আমি অ্যাথলেটিকে পড়ছিলাম যে এই কাহিনীটা অ্যাথলেটিক তো তখনই। অ্যাথলেটিক তো মানে তুমি দুইটা জিনিস মানে দুই ভাবে দেখতেছো, মানে সেম ভাবে দেখতেছো। অ্যাথলেটিক অ্যানালাইসিস করছে সিচুয়েশনটা নিয়ে, হুম, ফ্যাব্রিসিও কোনো অ্যানালাইসিস করে নাই, ফ্যাব্রিসিও ট্রু, অন্যদের ওইটা কাছ ট্রু, থেকে ওইটা ট্রু। নিউজটা শুনছে, ওই ফ্যাব্রিসিও নিউজটা ফ্যাব্রিসিও বলছে যেটা বার্সেলোনা ওকে বলছে। বলছে, হ্যাঁ রাইট, ও কোনো অ্যানালাইসিসে চায় নাই, ওর কাজের ট্রু, ডিপার্টমেন্টই ট্রু। আলাদা। সো ওইখানে মানে দুইটা ওইটার ফাব্রি জন্য আমি বলি ফ্রড হয়ে যায় না, কিন্তু ফাব্রিসিও কাজ কিন্তু ফাব্রিসিও করছে। যত কিছুই পোস্ট করে সব ট্রু, হ্যাঁ, ও অলমোস্ট ও যত জেনেই কিছু আর কি পোস্ট করে। সে করতেছে, মানে এক্স্যাক্টলি। ব্যাপারটা এরকম। বার্সেলোনা যে ওরা যে রিনিউ করে নাই বার্সেলোনার হ্যাঁ, ভিতরে যে, ওটা তো ভাই বার্সেলোনা লাস্টে গিয়ে মানে ওরা দেখছে যে আর হচ্ছে না, তখন ওরা রিনিউ করে নাই। তখন বাট ওরা দেয়ার প্ল্যান বলছে ওয়াজ টু হ্যাঁ, অলওয়েজ রিনিউ, হ্যাঁ, মানে দেয়ার yeah, প্ল্যান ওয়াজ টু অলওয়েজ রিনিউ। মেসির সাথে ভার্বাল এগ্রিমেন্টও ছিল। বাট আবার কাহিনী কি, আর এসি ওয়ানে দেখলাম মানে একজন মানে মানে সেন্সিবল বার্সা ফ্যান আছে, মানে কিছু ফ্যান আছে না যারা মনে করেন ক্লাব থেকে মানে প্লেয়ারের ফ্যান বেশি, যেমন অনেক ফ্যান আছে কিন্তু মেসি রে না দেখে বার্সা সাপোর্ট শুরু করছে, অনেক ফ্যান আছে রিয়াল মাদ্রিদে যারা রোনালদো এর আগে রিয়াল মাদ্রিদ সাপোর্ট শুরু করছে। মানে এরকম একজন বার্সা ফ্যানের পোস্ট দেখছিলাম, উনি পোস্ট দিছিল যে আর এসি ওয়ান একটা আছে না, লিজ আছে না, ওই জায়গায় নাকি ওরা নাকি 1-2 মাস আগে থেকে জানতো মেসি রে রিনিউ করবে না বার্সা, ঠিক আছে। এবং ওইটাই হচ্ছে অ্যাথলেটিক অ্যানালাইসিস করছে সিচুয়েশনটা, আর না ফ্যাব্রিসিও যেটা করছে যে সে প্লেয়ারদের বা ক্লাবের সোর্সদের কাছ থেকে সে নিছে তবে ভাই ইনফরমেশন। আমার দিন শেষে যাই মনে হয় না কেন ভাই, আমার এখন ভাই বার্সা বোর্ড রে ভাই এই জায়গায় কেচাল মনে হইতেছে। আপনি ভাই মানে একটা সিচুয়েশন মাথায় রাখেন, 5টা প্লেয়ার আপনি। হ্যাঁ, আমি জাস্ট একটু অ্যাড করি, তুমি ফ্যাব্রিসিও কেন, তুমি বার্সার যতগুলি জার্নালিস্ট আছে, বার্সার বা লা লিগার যত জার্নালিস্ট, কেউ কি বলছে যে মেসিকে সাইন করবে না? কেউ কিন্তু বলে নাই। অ্যাথলেটিক সিনারিওটা অ্যানালাইজ করে দেখছে, বাট যত জার্নালিস্ট ছিল কেউ কিন্তু বলে নাই যে মেসি সাইন করবে না বার্সার জন্য, রাইট? সবাই কিন্তু বাট ভাই ফ্যাব্রিসিও যা বলছে অ্যাথলেটিক কিন্তু অন্যরাও তাই ভাই, বলছে। অ্যাথলেটিক ইউকে অ্যাথলেটিক কিন্তু অ্যাথলেটিক নিউজও জাস্ট দেয়। অ্যাথলেটিক জাস্ট ওদের পডকাস্টে বলছে, ওটা আমি শুনছিলাম যে হ্যাঁ, দা বার্সেলোনার ওয়েজ বিল ইজ 30% ওভার, ওদের ওটা কাট করতে হবে, কাট না এই করতে কাজ পারলে করতে বেসিক্যালি দিতে পারবে না, মেসিকে কোনো অপশনে ওদের ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে আলটিমেটলি দিতে এটা হবে। সত্যি হয়েছে, কিন্তু ওরা যেটা শানুর বলছে এটা সত্য, ওরা অ্যানালিসিস করছে। হ্যাঁ, বার্সেলোনা যেটা বলছে হচ্ছে আমরা ওয়েজ কাট করবো, আমরা ওকে রাখবো। আর মেসি বাট বলছে ঠিক আছে অ্যাথলেটিক তুমি তো ভাই, রাখবা, আমরা ভাই আমি তোমার সাথে অ্যাথলেটিক তো ভার্বাল এগ্রিমেন্ট করলাম, ভাই আমি অ্যাথলেটিক তো এতটুকু নিউজ পে কাট টিউজও নিবো দেয় এটাও না, করলাম। অ্যাথলেটিক তো নিউজ টিউজও শেয়ার করে না। সব দেয় সব দেয় সব দেয়। অ্যাথলেটিক নিউজও দেয়, বাট ওরা অ্যানালাইসিসও দেয়। তুমি মানে দুইটা জিনিসকে মানে মিলায় ফেলতেছো। বুঝতে অ্যাথলেটিক পারছি, যেটা মানে করে আমি যেটা দেখছিলাম ওইটা অ্যানালাইসিস ছিল, ওইটা ট্রু, ওইটা ট্রু, বাট ওরা অবশ্যই নিউজ ওটা দেয় না আর কি, অ্যানালাইসিস ওইটা এবং ওইটা ওইটা নিউজ অপিনিয়ন দিছে। ছিল। যে হুম, আমরা এখন যেরকম আমরা নিউজে যাওয়ার পরে আমরা এই যে ভিডিও টাইটেল আর দিছি আঙ্কুর হচ্ছে অ্যাথলেটিক কি, অ্যাথলেটিকের মধ্যে সব জার্নালিস্ট তো এই এই ইংলিশ জার্নালিস্ট গুলাই আর এই ইটালিয়ান হ্যাঁ জার্নালিস্ট হ্যাঁ, গুলাই তো জার্নালিস্ট মিলেই গুলো তো ওখানে। মিলাইছে। না, হ্যাঁ, ইতালিয়ান জার্নালিস্ট এখন ইংল্যান্ডে কম, একমাত্র ফেব্রিজিও রোমানোই খুব সম্ভবত আছে। এক্স্যাক্টলি। এবং আর ওই ডিমারজিওরও নেওয়ার ট্রাই করতেছে, হ্যাঁ, নেওয়ার ট্রাই করতেছে। যেরকম তোমার ইটালিয়ান জার্নালিস্ট কেন পপুলার হবে, ডিমার্সিও তো ইংলিশে পোস্ট দেয় না। আর ফ্যাব্রিসিও হুম, এটা বলতে পারো যে ওর কিছু আর স্মার্ট ট্যাকটিক্স আছে। ডিমারজিওর ইটা গেছিল, ডিমারজিওর রেপুটেশনটা সবচেয়ে বেশি কম ছিল নেইমার ডিল দেয়, ওই একটা ডিলই ওই ভুল করছিল, ও ওই আচ্ছা, একটা ডিলই ওর ইয়ে ছিল। ওই যে এক্ষেত্রে সে সিকোয়েটা না, ওইটা ওই হ্যাঁ, কইছিল যে হবে না, নেইমার টু পেয়েজি হবে না, একটা ডিলই এখন ওই ভুল করছিল। এখন সেটাতে কিন্তু সে মানে হয়তোবা পিকের কথাটা নিয়েই বলছে, রাইট? পিকে যখন একটা হুম, ক্লাবের মেম্বার বলতেছে সেটা সেটা তো বলতেই পারে।
এটা তো ও ভুল বলতেছে না, ওইটা না, ও তো একটা নিউজ তুলেই ধরছে। এখানে কিন্তু আমাদের অ্যাজ ফ্যানস আমাদেরও বুঝতে হবে যে কে কি কাজ করতেছে, মানে মিডিয়াতে, মানে ওই এই জার্নালিস্টের মধ্যে কে কি কাজ করতেছে। ফ্যাব্রিসিও জাস্ট নিউজটা তুলে ধরতেছে, এইটা বলছে। ফ্যাব্রিসিও টেকনিক্যালি কখনোই ভুল না, ওকে ট্যাপিং মার্চেন্ট বলতে পারো, বাট ও ট্যাপিং করে ও ঠিক নিউজটাই দিতেছে যেটা অন্যরা বের করছে। আর যদি ওর এক্সক্লুসিভ নিউজ থাকতো যেটা ওর আগে থাকতো অনেক বেশি, তখন সেটা সে ডাইরেক্ট করতো, তখন তার হয়তো বা তুমি যেটা বললা যে ফলোয়ার এত ছিল না, এখন ওর একটা ফলোয়ার অলরেডি হয়ে গেছে, এখন ওর বাট কথাটা সবাই মোটামুটি শেষ। ওয়ার্ল্ডে হ্যাঁ, বাট ওয়ার্ল্ডে কিন্তু ফ্যাব্রিজিও পপুলার হলো, কিন্তু ইতালিতে ডিমার্জিওরই বেশি, এটা জানেন? ওয়ার্ল্ডে ফ্যাব্রিসিও পপুলার, এবং ইটালিতে কেন, ইংল্যান্ডে এখন তোমার কি মনে হয় আর্সেনাল ফ্যান বেসে সবাই ফ্যাব্রিসিওর কথায় চলে? না, চলে না। না, চলে না ওইটাই। কিন্তু ফ্যাব্রিসিও বাংলাদেশে কিন্তু মানে এশিয়ায় ফ্যাব্রিজিওর এটা বেশি। জাস্ট, হ্যাঁ জাস্ট, আমি ওটা বলবো না। ফ্যাব্রিসিওর কথাটা হচ্ছে যে অন্যান্য ক্লাবে, আমি যেরকম আর্সেনালের নিউজের জন্য আমি তো ফ্যাব্রিসিও ফলো করি না, আপনি বাট তো আমি অর্নেস্টিন ফলো করবেন। আমি যদি অর্নস্টিন কেন, আমি ওই যাদের দেখাইলাম এডওয়ার্ডো হাগেন, তারপরে না, যে এফসি বেলও ভালো। এএফসি বেল, হ্যাঁ মানে অনেক আছে, কিন্তু না, আর্সেনালের এএফসি বলতে এবার অনেক বড় একটা ব্লান্ডার ভুল করছে। করছে। হ্যাঁ, ম্যাডিসনের দিকটা না, একটা ব্লান্ডার করছে, কিন্তু আগের সিজনে যে একটা দিছিল ভাই, টমাস পার্টে ফার্স্ট থেকেই বইলাইছে ওটা একমাত্র ভাই 50 নিউজ। 50 একটা গ্যাম্বল দিছে, ওটা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। এবার একটা হ্যাঁ, গ্যাম্বল করছে, এবার হয় নাই, মানে এবার এটা তো এবার হয় না, ম্যাডিসনের না দিকটা না, নিয়ে যেটা আর্সেনাল বলছে, মনে হয় মেডিসনের পক্ষে যাইতো যদি ওডেগার্ড ডিলার না হইতো, ওদেরকার না বুঝছেন? হইলে তাইলে যাইতো, তাইলে যাইতো, এটা তাইলে এটা যাইতো, একদম এটা এই মানে, জায়গায় কাহিনী হয়ে গেছে গা, ওডেগার্ডটা কারণ হয় নাই তো। ওইটাই, কারণ ওদেরকার তো সো মাচ চিপার দেন মেডিসন, বাট মেডিসনের আমার অনেক কাছে টাকা মনে হয় যে আর্সেনালের ওডে এই মেডিসন ডিলে যাওয়া উচিত ছিল, যেহেতু বাট টাকা কমে পাইছে এই ক্ষেত্রে ভালো, বাট আমার মনে হয় যে আমার মেডিসন ইফেক্টিভ আমারও বেশি মনে হইতো। হয়, বাট প্রবলেমটা কি মেডিসিন যে ইফেক্টিভ বেশি আর্টেটা হইতো। আর্টেটা মেডিসিনের সাথে আই টু আই চলতো না, কারণ মেডিসিন একটু আউটগোয়িং, তো একটু হুম পার্টি টার্টি করতে পছন্দ করে। সো আর্টেটার ওইগুলি নিয়ে প্রবলেম আছে। হুম। আর্টেটা যার কারণে উইন্ডোজে খেলায় দিচ্ছে যে ওর একটু অ্যাটিটিউডের সমস্যা, দেখো না এই যে মারামারি করতে চলে গেছিল, গলায় দাগ বসায় দিছে আলট্রা গুলি হ্যাঁ। অন্য ক্লাবে। ওই দিন আরে ভাই, উইন্ডোজে গুয়েন্ডোজি মারামারি করছে। গুয়েন্ডোজি হলো পোলা পাইন। হ্যাঁ, গুয়েন্ডোজি হলো পোলা পাইন, ও নাকি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে বলে শব্দ করে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড় না বলে কথা কয়, আর ও বলে মাঝখানে বলে শব্দ করে। হ্যাঁ, আল্লাহ, এটা কেমন? আল্লাহ, ওই হাউ মাউ করে ওই বলে শব্দ করে, কুত্তার ডাক দেয়, আর্টেটা বেড়ার ডাক দেয়। এক্স্যাক্টলি, আর্টেটার পুরো জিনিসটাই হইতেছে যে আগে তুমি ভদ্র, তুমি যদি ভদ্র হও, প্রবলেম না করো, তাইলে তুমি আসছো। যার কারণে ওই যে সালিবার যতই ট্যালেন্ট হোক না কেন, সালিবা কিন্তু সে নেয় না এখন। ওইটাই। সুতরাং যে আর্তেতা, আমার মনে হয় আর্তেতা ইজ আ মোর অফ আ ম্যান ম্যানেজার দেন মানে টেকটিক্যাল ম্যানেজার। সুতরাং আমার মনে হয় আর্তেতার ওই যে ওই টাইপ ইজ আ রাবিশ ম্যানেজার, কথা অনেক। ইজ নট গুড, ওই যে ওই যে ওই যে একটা অলওয়েজ ব্যাপার আছে না, মার্শিয়াল ইজ নট ফলস নাইন, ইজ আ ফলস প্লেয়ার। আর্টেতা ইজ নট এখন আর্টেটার আমরা যতই ডিসরেসপেক্ট করি না কেন, সিচুয়েশনটা কিন্তু এমন না যে আর্টেটা নিজে আর্সেনালে আসতে চাইছে। আর্টেটার বাসায় গিয়ে রাত 1টা পর্যন্ত আর্সেনালের এই এডু, এই ভিনা, এরা কথা বলছে যে ভাই তুমি আসো, তুমি আসো, আমরা তোমার ছাড়া পারবো না, এরকম এরকম সিচুয়েশন ছিল তো ম্যান সিটিতে ছিল, রাইট? না, সিচুয়েশনটা আর্টেটা এরকমই কিন্তু হয়েছে। ফার্স্টে খারাপ করে নাই ভাই। আর্টেটা ফার্স্টে ওই যে একটা ম্যাচ কিন্তু মনে আছে, পেপেরে আমি দিয়া বলি, ইউনাইটেডের লোকে জিতলো। দিন শেষে এই প্লেয়ার গুলি হইতেছে যে এই যতদিন তোমার বেলারিন ফেলারিন এগুলি আছে, এদের তো লেভেল একটু কি, এদের তো সিলিং চেলসি প্লেয়ারদের আমরা যেটা দেখতেছি ওই লেভেলে নাই অনেক, রাইট? সো ওরা কিন্তু একটা লেভেলে, মানে নতুন ম্যানেজার আসলে নিউ ম্যানেজার বাউন্স থাকবে, তারপর ওরা কিন্তু আবার এই যে এখন যেগুলো আবার ওই করতেছে। ওই একই লেভেলে পড়ে যায়। ইয়া। সো তোমার একটা পুরো ওভারহল দরকার, যেটা এখন আর্টেটা আর এডু মিলে চেষ্টা করতেছে। আমরা বাচ্চা বাচ্চা নেই, যাতে ওদেরকে আমি ডিফারেন্ট ভাবে বিল্ড করতে পারি। আমি বুইরা মানে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট না নেই, যাদের আমার বেশি তাইলে বেতন তো দিয়ে আনতে হবে। তাইলে তো ভাই, তাইলে তো আমার এটা বলতে হয় যে তাহলে তো আর্সেনাল ফ্যানদের ডিপ্রেসড হওয়ার কিছু নাই, যে যদি তারা ম্যাচ হারে, কারণ তারা তো এখন ফিউচার বিল্ড আপ করতে যেতেছে। জিনিসটা হচ্ছে যে ফিউচার বিল্ড আপ এটা রেজাল্ট করতে তো এই গিয়ে, জায়গায় আসবে না। ফিউচার বিল্ড আপ করতে গিয়ে যদি আমও যায় ছালাও যায়, তাইলে তো হইলো না। ফিউচার বিল্ড আপ করতে গিয়ে যদি ফিউচার এমন বিল্ড আপ হয় যে বলতে ওর তাইলে রেলেগেশন ব্যাটলে গেলে হইতেও পারে। ওইটা মানে ঠিক, রেলিগেশন, এটা ঠিক। বাট রেলিগেশন আমার ব্যাটল ভাই পারবে। পার্সোনালি মনে হইতাছে আর্সেনাল রেডিকশন চলে যাবে, যে অবস্থা হ্যাঁ, ভাই, ওদের খেলার যে অবস্থা ভাই। হ্যাঁ, যদি এবং একবার এবং রেলিগেশনে যান, চিন্তা করছেন আপনার ব্যাক করতে খবর খারাপ হয়ে যাবে। তুমি ফিউচার বিল্ড আপ করতে গিয়ে এখন যদি তুমি বলো যে আরে আমার টিমের মেইন প্লেয়ার সাকা স্মিথ, ওরা আমারে 38টা ম্যাচ খেলবে এবং আমারে 38টা ম্যাচ খেলে আমারে ভালো পজিশনে, ওরা তো বাচ্চা, ওরা কনসিস্টেন্টলি কেমনে খেলবে?
তুমি তো ওইটাই। বাচ্চাটা সেল আর কনসিস্টেন্সি ভাই আমি তো ভাই এটাই বললাম, ইভেন ভিনিসিয়াস ইভেন ভালো যদি খেলছে না, ভিনিসিয়াস তো হেভি হ্যাঁ, খেলছে, হ্যাঁ। ভিনিসিয়াস এই খেলা ডেইলি খেলে খেলে তো না, না না এটাই তো খেলে, সমস্যা। ওই যদি এটার 50% খেলে তাই হইব, আমি তো এটাই বললাম। বাচ্চা বাট ওর ট্যালেন্ট আছে, কেউ কিন্তু ডাউট করে না যে ওর ট্যালেন্ট আছে, বাট ও বাচ্চা দেখে ওর কনসিস্টেন্সি না নাই। আচ্ছা ভাই আমরা আমি কমেন্ট আমি গুলো এটাই নিতে চাই, বলতাছি ভাই, শেষ আমি এটাই সাজিদ বলি যে হোসেন যদি তুষার বার্সা রিয়ালও বলতেছে, যদি ভাই শেষ একটা কথা বলি, বার্সা রিয়ালও যদি রেলিগেটেড হয় ভাই, সেকেন্ড ডিভিশন থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে প্রমোট হওয়া কিন্তু অনেক কঠিন জিনিস, ঠিক আছে, বা আর্সেনালের কিন্তু খবর খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, আর আর্সেনালের ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে এই কম্পিটিশন অনেক বেশি, তখন পারবে না, যদি তখন একবার রেলিগেটেড হয় এটা একবার চ্যাম্পিয়নশিপ কিন্তু রেলিগেটেড হলে একবার শেষ। আর্সেনাল চ্যাম্পিয়নশিপ কিন্তু এখন অনেক অনেক ভালো অনেক লিগ। tough। এবং আর্সেনালের আর ওই চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে skill নাই। এপিএল এ মানে এভরি ইয়ার কতগুলো ট্যালেন্ট আসে, আর আমি ট্যালেন্ট আমি ভালোও একটু করে। বললাম, আর্সেনালের ওই স্টিল নাই যেটা চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো করার জন্য লাগে, ওই স্টিলই নাই, মানে প্লেয়ারদের মধ্যে একটা থাকে না একটা গ্রিট, ওই গ্রিটই নাই, ওইরকম প্লেয়ার খুব কম তাই আর্সেনাল ফাইট করতে প্লেয়ার গেলে। তখন থাকতেই চাইবো না, আর ঠিক আছে হ্যাঁ, ক্লাব তখন আর্সেনালের ইয়ে প্লেয়াররা হয়ে যাবো। খুব কমফোর্টেবল, আর্সেনালের প্লেয়াররা খুবই কমফোর্টেবল যে আমি ভালো লন্ডনে আছি, ভালো বেতনে আছি, আরে সুন্দর স্টেডিয়াম, সুন্দর মাঠ, এভরিথিং ইজ কমফোর্টেবল। এই জন্য তো আর্টেটা অ্যাটলিস্ট ট্রাই করতেছে যে একটু ডিসিপ্লিন আনি এদের মধ্যে, কারণ ইটস অল টু ফান এন্ড গেমস নাইলে। আচ্ছা সাজিদ না হোসেন তুষার, আমি তো এটাই বললাম যে ভাই কমেন্ট গুলা নিয়ে নেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তো আর্সেনাল হলে শানুর ভাই ভাই এটা হবে না, সো এটা মানে এটা আমার, এন্ড আই উডন্ট ওয়ান্ট এটা রোনালদো এট হইলে তো আর্সেনাল। এটা হইলে তো শানুর ভাইয়ের জন্য ভালো, কারণ যদি অ্যাটলিস্ট সিজনে 20টা করে গোল পায়, 25টা করে গোল পায়, তাও খারাপ কি, ওয়েট স্ট্রাকচার, বাট ওই অনেক দিতে হইব, এটাই ওই স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে তুমি যাবে, মনে ওইটাই একটা করতেছো ফ্যাক্ট। রোনালদো আইসা একা তুলতে পারবে একটা এই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, মিডফিল্ডে? পারবে না, এই একটা মিডফিল্ডে ইন্টারেস্টিং চান্সই ব্যাপার, তো ক্রিয়েট আসে না, মানে নাসির এল ওই ইউভেন্টাসের মিড থেকে আপনার আর্সেনালের মিড বেটার, এটা আমি আর বিশ্বাস হইতে করি, পারে, বাট ঠিক আছে, রোনালদো তো হইতে পারে, বাট ওই তো বাট মানে ওইটা জিনিসটা তো আসলে না, আমি আমি আমার ক্লাব হইলে রোনালদোরে চাইতাম না করে দিয়ে, কারণ এই টাইমে আসা মানে যেহেতু আন্দাজে না পার, মানে এটার একটা হ্যাম্পায়ার করা, ঠিক আছে, বা এটার একটা বাংলাদেশের প্রসেসই আর কি একটা বাধা দেওয়া। আলমোভিচ ওর বেলোটি, হু ইজ বেটার অ্যাজ আ স্ট্রাইকার? বেটার আমাদের এজ আ স্ট্রাইকার মানে স্টিল আই উড কনসিডার ভেলোট্টি, বাট ফ্যাক্ট হইছে যে ভালোভিচের তো এটা ফার্স্ট সিজন ছিল, আরেকটা সিজন ভালো করলে তখন আর কি করা যাবে আর কি। আচ্ছা আমরা নেক্সট কমেন্টে যাই। ফেরদৌস খান ফারাবি বলছে, শাহানুর ভাই এনি হাউ জেসুসকে বেচা দেন না প্লিজ। জেসুসকে বেচা দিব কেমনে? বাই ওয়ান গেট ওয়ান বেঞ্জামিন মেন্ডিরে ফ্রিতে দিয়ে দিব, আমাদের লেফট ব্যাক দরকার নাই। আর জেসুসের ব্যাপারটা, আসলে জেজুসের ব্যাপারটা কি আমি বলি, জেসুস তো জেজুসের ভাই ম্যান ব্যাপারটা আমি, সিটিতে থাকে, আর্সেনাল কেমনে বেচবে, হ্যাঁ মানে না জেসুসের কাহিনীটা আমি কি বলি, ওরে সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলায় লাভ হবে না, ও পালা মেরেছে ব্রাজিলে, ও নিজেরে ডেভেলপ করছে এজ আ রাইট স্ট্রাইকার, রাইট উইং, ঠিক আছে, এইভাবে ডেভেলপ করছে, ওরে যদি সেন্টার ফরওয়ার্ডে আপনি খেলাতে যান হবে না, ও কিন্তু ওরে যখন ওই যে রাইটে খেলায়, যখন স্টার্লিং এর সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলাচ্ছে, তখন ও কিন্তু কিছু ম্যাচে ভালো খেলছে লাস্ট ইউসিএল এ, না কিন্তু এবারও ভালো ওরে করছে, স্ট্রাইকার নরওয়ে খেলেও দেশে পারবো না, এটাই ওই যে লাস্ট নরওয়েজের সাথে ও রাইট হ্যাঁ রাইট উইং খেলাইছে ভালো রাইটিং করছে, ব্রাজিলেও রাইট উইং খেলাইছে ভালো করছে ব্রাজিলও, বাট পরে যদি সেন্টার ফরওয়ার্ড খেলা পারবো না, ঠিক আছে, ও উইং এ ঠিক আছে, বাট ওই যে সালার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে না, যে ড্রিবল কম করে, বাট উইং থেকে ভালো করতে পারে, ড্রিবল কম করে, ওর মধ্যে ওই ব্যাপারটা আর কি। সাইফ এসিয়াম বলছে যে লোকোঙ্গা ইজ এন এক্সিলেন্ট সাইনিং, লোকোঙ্গা হ্যাজ দ্য পটেনশিয়াল টু বি ওয়ার্ল্ড ক্লাস। ফাহিম বলছে কর্নে ক্যান প্লে অ্যাজ আ উইঙ্গার অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ কর্নে ইজ উইং ব্যাকে খেলতে পারে, উইং ব্যাক। if the instead of Tavares or Cornet কে কিন্তু I would be like that's a solid signing. এটাই, এটা একটা সেই ডিল হইলো কর্নার প্রেজেন্ট প্রবলেম যে টাভারেসকে তো আমরা ব্যাকআপ হিসাবে কিনছি, কর্নে ইজ নট রেডি টু, ইজ নট আ ব্যাকআপ, হি ইজ দ্য মেইন টিম প্লেয়ার। ভাই আপনি বুঝেন ব্রাইটনের, he would be happy to be a backup Arsenal again. এটাই I don't ভাই think so. ব্রাইটনের আপনি, ভাই ব্রাইটনের টিমটা দেখছেন আপনি ভাই, ওদের দুইটা Also, ফুল ব্যাকই কিন্তু সেই, Brighton না এই যে Burnley ল্যাম্পটি, থেকে right? Burnley। Burnley থেকে গেছে, ও তো ও তো Burnley বার্নলিতে গেছে, বার্নলিতে গেছে, বার্নলিতে তুমি গেছে। তুমি তুমি না যদি ঠিকই আছে, ওরে দরকার, ও ক্রস করবো খালি। তুমি যদি আর্টেটার এবং এডুর এই সিজনের সাইনিং দেখো, ওরা শুধু প্লেয়ারের ট্যালেন্ট দেখে কিনতেছেন, ওরা প্লেয়ারের মেন্টালিটি দেখতেছে। লোকোঙ্গাকে কিনছে, অ্যান্ডারলেক্টের ক্যাপ্টেন ছিল। বেন হোয়াইট ভালো, মানে গুড হেড অন হিজ শোল্ডার্স। র্যামসডেল গুড হেড অন হিজ শোল্ডার্স। আমরা যে নুনো টাভারেসকে নিছি, ওরেও কিন্তু দেখে বোঝা যায় যে পর্তুগিজ হইলে ওরকম মানে বেশি লন্ডনের লাইফস্টাইলের জন্য আমি আসতেছি না, মানে দে আর অল সিরিয়াস প্লেয়ার্স, মানে দ্যাটস সামথিং দ্যাট দে
actively trying to get. ভাই And At one পর্তুগালের point, একটা at প্লেয়ার one আছে point, ভাই, পর্তুগালের একটা Shanur, প্লেয়ার আছে স্পোর্টিং এ নুনো all these মেন্ডেস। things that you're saying are nice, but at one point you have to get results. you have to And get unless you get results, Arsenal will soon be in a relegation battle. They are. Oh, they're almost yeah. there. At this Hana- moment আমি বলবো না যে at this moment They I will don't know lose. what's They are guaranteed to they're losing to বাট Man City. আমার এইটা They're ফ্যাক্টর losing Then it Man comes. বলতেছে City, নাকি? Huh. but না Then ভাই it comes. আমার আমি problem রাহুল ভাই আমার আমি কি বলি আমার শোনেন, প্রবলেমটা কই জানো রাহুল, আমার প্রবলেমটা এখানে যে আমরা যদি সাইনিং গুলি করে নিতে পারতাম, ঠিক আছে কোভিড হইছে প্লেয়ারের, ওবামেয়াং এর কোভিড হইছে, ল্যাকাজেটের কোভিড হইছে, and first match they weren't available, second match Aubameyang was available, Lacazette wasn't, third match হয়তো বা থাকবে, problem is You could go on a run like last season where you guys were losing like 6-7 games in a row. we could by then because the Premier League matches are coming thick and fast, and uh, transfer window is still on, which is why I seriously feel that the transfer window should end before the season Yeah, begins. that I agree. That I agree. আমরা And যতবারই there are some clubs that are well equipped to deal with a window that closes yeah later. Usually, yeah the better teams deal with it better because they already have a good squad. they already have a Uh, good squad. Yeah, it gives teams like Arsenal, like us, who know that they need players, but they can't get them because other clubs aren't, selling at the right time. তখন প্রবলেম হয়ে যায়, প্রবলেমে আমরা আমাদের মতো, and it's something that like the transfer window needs to, like Europe needs to take a stance. Let's have the transfer window end before the season begins. সিজন শুরু হওয়ার পরে যদি if a player gets injured, তারপরে আমি আবার ট্রান্সফার উইন্ডোতে গিয়ে আমি ট্রান্সফার করলাম, I mean that just is like injuries to হইতেই পারে, any moment it can happen, right? So you get your business done, and then you start the season. So which is why I liked the last few transfer windows, যেখানে that it ended before the season started, so you knew what team you were going to get. And even then I feel like the transfers that Arsenal should have happened during preseason, so that these players got a chance. আচ্ছা আমি আরো কয়েকটা কমেন্টে চলে যাই, যে ইসাক বলছেন মেসি পিএসজি হয়ে কয়টা গোল করবে, আমি ভাবতেছি জলাটানের তো 4 সিজনে জলাটান তো 4 সিজনে আরামে গোল দিল, সো ওরকমই রেকর্ড হবে আমার মনে হয়। I think Messi will score like in excess of 50 goals this season, মানে like overall in all সব competition. competition মিলায়, হ্যাঁ I'm seeing 50 goals. He's gonna get a lot of service as well. Neymar, Messi. If Mbappe stays, if he doesn't stay, he'll have Di Maria. মানে so না many options. এমবাপ্পে Icardi কি না হবে? না A big question. না Icardi কি এমবাপ্পের হবে? না Icardi তো মেসির ইকার্ডি সাথে যায়। ইকার্ডি থাকবে ইকার্ডি Icardi থাকবে, আছে। মেসির সাথেও রিলেশন ভালো হয়ে গেছে, মেসির সাথেও ওর রিলেশন wife ভালো হয়ে গেছে। আর হ্যাঁ, Icardi আর তো মেসির ওয়াইফের বেস্ট ফ্রেন্ড, সো হ্যাঁ, ওইটাই। আর না মেসি আবার ইকার্ডিরে লাইক করে না, ওই যে মেক্সি রোড্রিগেজ আবার মেসির কাজিন, তো কাহিনী ওই জায়গায় না এখন মোটামুটি ওটা সলভ হয়ে গেছে। বাট আর solve হয়ে সবচেয়ে বড় গেছে। কাহিনী হলো যে ওদের আরে এখন ম্যানেজার ওদের ম্যানেজার তো আর্জেন্টাইন, বুঝছেন না? আরে ইকার্দি এখন ওর বিএফএফ এর সাথে ডিনার করতে যায় আন্তনেলা। এটাই। না ওইটা কাহিনী না, আমি কাহিনী বলতেছি কি যে এমবাপ্পের যদি আসে, মানে মানে ও আসুক না আসুক, আসলে আমাদের জন্য ভালো, না আসলে নাই, বাট যদি আসে, বাট এটাই ফ্যাক্টর যে এমবাপ্পের প্রতি রেসপেক্ট থাকবে যে এই প্রজেক্টটা ছাইরা আসছে, মানে লুক এট দা প্রজেক্ট ম্যান, ভাই মেসি, ডি মারিয়া, নেইমার, ডোনারুমা, ঠিক আছে, উইনালদো, রামোস। এমবাপ্পে ডিসাইড করে ফেলছে ভাই মেন্টালি ডিসাইড করে ফেলছে যে ফ্রেঞ্চ লিগের জন্য ও হবে না, ফ্রেঞ্চ লিগ ইজ নট বিগ হ্যাঁ, এনাফ। এটাও আবার লাস্ট 1-2 সিজন আগে আরেকটা ডিসাইড ভালো দিক, হ্যাঁ আরেকটা ভালো দিক নেই, এমবাপ্পের জিগাইছিল যে মনে এক রিপোর্টার জিগাইছে যে তোমার সাথে মানে প্লেয়ারদের রিলেশন কেমন, বা তুমি তাদের সাথে ছবি টবি তুলো কেমন, মানে এমনি ওরা নর্মালি জিগাইছে তোমার সাথে পার্সোনাল রিলেশন কেমন। ও ডিরেক্ট কিন্তু বইলা দিছে যে আমার সাথে প্লেয়ারের রিলেশন কেমন সেটা ফ্যাক্টর না, খেলার মাঠে আমাদের কি রেজাল্ট আসে সেটাই ফ্যাক্টর। রোনালদোরও কিন্তু সেম এমন একটা কোশ্চেন করছিল, বুঝছেন, যে আমি ইমাজিন করতে এমএসএন পিক তোলে, বাট হ্যাঁ জানি পিচের বাইরে বিবিসি ওরা পিক টিক তোলে না, ওরা এরকম কে। তো রোনালদো বলছে যে আমার কাছে এই পিক টিক ম্যাটার করে না, সাকসেস ম্যাটার করে, আমরা জিততেছি কিনা। এমবাপ্পেও সেম আর কি, ওই মেন্টালিটি, মানে একটু ইগো টাইপ, ইগোস্টিক।
শালা। আচ্ছা, ইগোইস্টিক প্লাস ওর নিশ্চয়ই মানে ফিল্ডের বাইরে ফ্রেন্ডস কম আর কি হয়তোবা, মানে ওই ফুটবল Ahmed লোকের Ashik ফ্রেন্ডস না আর বলছে কি। it's false that PSG rejected Real Madrid's offer for Mbappe. PSG are still considering it, according to Le Parisien. হইতে পারে। Said বলছে Arsenal needs an experienced center back along with Ben White. Arsenal এখন they have too many center backs, so they need to get rid of center back before they buy another one or think of আপনারা তো গাব্রিয়েল মাগালেস রে কিনলেনি, তারপরে আবার ইসেরাও হ্যাঁ, কিনলাম। তবে আমার একটা ফ্যাক্টর মনে হয় যে গাব্রিয়েল মাগালেস একটু শর্ট না, ওর কি এরিয়ালে সমস্যা হয়? ও 6 ফিট 3 ভাই, কি বলো শর্ট? Gabriel Magalhaes is not দেখতে short. জানি একটু কেমন মনে হয়, বাট Gab- জুলেস কন্ডে একটু শর্ট। জুলেস কন্ডের ফ্যাক্টরে গো, যদি Good 3 ম্যান footballer. ব্যাকলাইনে খেলায়, 3 ম্যান Ben ব্যাকলাইনে White, না খেলায় জুলেস কন্ডের সমস্যা গো। Ben White is short. Ben White is 6 feet. White এর যেরকম ফিজিক্যালিটি কম, হোয়াইট যেরকম রাইট ব্যাকও খেলতে পারে, ডিএমও খেলতে পারে। সো দেখা যাক আসলে 3 ম্যান ডিফেন্স আই উড প্রেফার বেন হোয়াইট ইন আ 3 ম্যান ডিফেন্স। আমি কারণ ও ব্রাইটনেও 3 ম্যান ডিফেন্সে খেলছে এবং ওর পাশের যেগুলি ছিল এগুলি সব দৈত্য, মানে ইউ নো ডাঙ্ক, তারপরে ডাঙ্কের সাথে আরেকটা ডাং তো শালা ইয়ারে তো একটা বিস্ট। হ্যাঁ, ডান। সো ওইখানে আর কি PSG Maruf Hossein should consider selling if Real Madrid's offer reaches 200 million. অনেক নিউজ আসতেছে। শ্রাবণ বলছে আর্সেনাল ম্যানেজমেন্ট খুব বাজে, যাবে যাচ্ছে 5-6 ইয়ার 8-9 থাকবে, মানে যেভাবে যাচ্ছে আর কি সেটাতে বলতেছে। আর্সেনাল টোটালি এখন মিস ম্যানেজমেন্টের উপর আছে। Mbappe transfer will be done in a very short time. Talks forwarding between Madrid and PSG. বাপরে বাপ, সাইরি ভাই ফাস। রেসপেক্ট টু সাইড ইফাস ভাই, রানিসুর রহমান আবির, তারা পারলে এমবাপ্পেরে নিয়েই পরে, ঠিক আছে। রিয়াল মাদ্রিদ আওয়ারলি তে চলে গেছে ডেইলি থেকে, মানে মাই গুডনেস। মেহেদী কিবরিয়া আবার বলছে মাদ্রিদ কি নেক্সট সিজন হল্যান্ডকে টার্গেট করবে। ভাই আগে এমবাপ্পে আসুক তারপর দেই। আর মানাজির বলছে হাল্যান্ডকে চাই রিয়ালে, দো এই সিজনে আসবে বলে মনে হয় না, নেক্সট সিজন আসার পসিবিলিটি কতটুকু, এটা ইউ নো ইটস এনিবডিজ। আমার মনে হয় চান্স বেশি ও ইসে যাবে, বাইরে নিয়ে যাবে। সো আরো কমেন্ট আসতেছে দেখতেছি, আমি একটু মানে স্কিম থ্রু করার চেষ্টা করতেছি কমেন্টস গুলি, বিকজ অনেক কমেন্ট আসছে। সো এখানে যেরকম মাহফুজ আদর বলছে বার্সা এন্ড আর্সেনাল আর খালাতো ভাই অফ ওয়ান অ্যানাদার ইন টার্মস অফ ট্রান্সফার পলিসি। ভাই আর্সেনাল এত বাজে হয় না যে আমার মনে হয় এমবাপ্পে রাইট উইং এ খেলবো, বুঝছেন, যদি মাদ্রিদে আসে ইন কেস। লেফট উইং এ মনে হয় ভিনিসিয়াস আর ইসে হ্যাজার্ড কম্পিট করবো, আর বেনজেমা স্ট্রাইকার। এটাই বেনজেমা মাঝখানে, আর ও রাইট উইং, লেফট উইং, সেন্টার ফর তিনটাই খেলতে পারে আর কি। না, ও রাইট উইং খেলতে পারবে, ও খেলবে আইদার রাইট উইং বা লেফট উইং, কারণ ডিপেন্ড করে গ্যারেথ বেল যদি রাইটে খেলে তাহলে লেফটে খেলবে ও, কিন্তু বেনজেমা ওইটাই ওরে রাইটে খেলাবে খুব সুন্দর। আর এমবাপ্পের ওই যে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা হলো অত পেস, বুঝেন না, আর উইং এ খেলে তো পেসটা কাজে লাগাইতে হবে শালায়। আরো দেখতেছি যে আরএমসি বলছে লেভানডস্কি's agent was in Paris. ওকে, আহমেদ আশিক এটা জানছে লেভানডস্কি টু পিএসজি হবে তাইলে। ভাই রে ভাই, তাহলে তো পিএসজি আমার ফেভারিট হয়ে গেল। সাদাত আমি বলছি জেরেমি ডোকুকে নেওয়া উচিত কোনো ভালো ক্লাবে, ট্যালেন্ট ভাই ডোকু সেই ভাই। ওই যে আমি আপনাকে একটা প্লেয়ারের কথা বললাম না পিএসবির, ননি মাডুকে, হ্যাঁ ভাই এটা সেই একটা প্লেয়ার। হ্যাঁ ভাই, এটা সেই বায়ার্ন মিউনিখ ওর উপর ইন্টারেস্টেড ভাই, ওর খেলা আমি দেখলাম ভাই। আর টুইটারে একটা পেজ ফলো করি তো, মানে স্কাউটিং এর পেজ, ওই জায়গায় ওরে নিয়ে প্রচন্ড পরিমাণ পোস্ট থাকে ওই প্লেয়ারটারে নিয়ে। শালায় ওই দিন 4টা না 5টা গোল দিয়েছে, আর যেই পরিমাণ ড্রিবলিং আর পেস, মারাত্মক উইঙ্গার শালা। আলাভি জামাল বলছে ডিমার্সি ইজ দ্য ওজি, মানে সেও লেট লিওনেল মেসি এনজয় হিজ ফুটবল। আমার নামটাই ভালো লাগছে, নেক্সট 2-3 সিজনে আমরা কোনো ট্রফি আশা করতেছি না, ফিউচার হোক আর রিং গুলা আগে সেরে উঠে সার্ভাইভ করাই মেইন লক্ষ্য। 2010 এর এসি মিলানের মতো দেউলিয়া হতে চাচ্ছি না, মানে বার্সেলোনা ফ্যান। এটাই গোল হওয়া উচিত। অলরেডি কিছু লোন সর্ট আউট করতে, ও অনেক বেশি মিসম্যানেজড হইছে, তো এখন ওদের কম্পিট করার জন্য আগে এগুলা ক্লাবটাকে ওইটাই ক্লাবরে বিল্ড আপ করতে হবে প্রপারলি, ক্লাবটা থেকে সবকিছু করতে হবে।
আর্সেনাল যদি বাই এনি চান্স এই সিজনে এই আর্টেটা এডু এগুলির জন্য এত টাকা খরচ করে যদি আসলে এই যে লাইক রাহুল সিং আসলে যদি রেলিগেশন ব্যাটল বা খুব খারাপ একটা অবস্থায় যায়, আই ডোন্ট থিংক দ্য ওনার্স আর গোনা স্টে। তখন কিন্তু চলে যাবে, তখন কিন্তু আমাদের ওনারশিপ চেঞ্জ হইলে, এন্ড ইফ ইট হ্যাপেন্স বিফোর দ্য মানে নেক্সট ট্রান্সফার উইন্ডো, মানে আই এম অনলি প্রেইং যে এটা না আপনারা যদি আপনারা 13-14 নিচে থাকলেই পয়েন্ট টেবিলে যদি 13-14 নিচে থাকেন তাইলে মনে করেন ওনার চেঞ্জ হইব কনফার্ম। আমারও তাই মনে হয় যে মানে ওই খারাপ হইতে হইতে তখন আর এটা থাকবে না। আচ্ছা ময়েজের আন্ডারে ইউনাইটেড কত ছিল? 7 না 8 না 6? 7 তারপরে কৌশিক সরকার বলছে ভাই মার্সেলো ব্যাচেলর ইজ গুড টু। কৌশিকের সাথে আমার একটু আগে কথা হইতেছিল, ও আর কি অনেক মানে ওর সাথে মার্সেলো ব্যাচেলর বার্সা রিলেটেড নিউজ গুলা ভালো দেয়। হ্যাঁ, ব্যাচেলর ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আই থিংক। তারপরে হ্যাগ্রিড আছে বার্সা নিউজের জন্য আমি যতদূর দেখছি। তারপরে আরেকটা কি জানি আছে, সাফাই কেমন বলছে বার্সা রাইট নাও মেইন প্রবলেম উইচ ক্যাপ অ্যাগুয়েরোকে এখনো সাইন করতে পারেনি। বুস্কেটস কে পে কাট নিতে হবে অ্যাগুয়েরোকে রেজিস্টার, মানে কতটা হাল্লার পুত্তরা। ভাই বার্সার একটা কাহিনী আমার তো খারাপ লাগে কি ভাই, মানে ওদের কিন্তু ক্লাবের একটা মোটো কিন্তু না ভাই, ওদের ক্লাবের কিন্তু একটা মোটো যে মোর দেন আ ক্লাব, ঠিক আছে? মোর দেন আ ক্লাব মিন্স কি, মানে আপনি একটা ফ্যামিলিতে যদি নিজে পে কার্ড না নিয়ে যদি আরেকজনকে হেল্প করতে না পারেন, তাইলে এটা মোর দেন আ ক্লাব কেমনে ভাই? আমাগো মাদ্রিদে কোনো ভাই মোটো টোটো নাই ভাই। আমাগো প্লেয়াররা সেলফিশ, ঠিক আছে, যারা পে কার্ড নিবে না, ও বেতন নিয়ে যাইতেছে, বুঝবে না, বাট মানে ওরা ফ্যাব্রিসিওর কাছ থেকে আপডেট আসছে তো রোনাল্ডোকে নিয়ে, দাঁড়াও নিয়ে এটা দেই। সরি এই যে হ্যাঁ, Cristiano Ronaldo situation. He wanted to look for potential new options. PSG are currently not interested. Mendes contacted Man City, but you have 125. মাত্র 25 নিয়েছে। Man City have no intention of paying any fee. What the fuck? আরে আমি কইলাম না, আরে হবে না এটা, 25 মিলিয়ন দিবে না তাই বলে। ভাই হবে না ভাই রোনাল্ডো শুধু 25 মিলিয়নও দিবে না ম্যান সিটি? কেন দিবে না? আই এম কনফিউজড, মানে আই এম a bit dumbfounded যে হ্যারি কেন ওদের ফার্স্ট চয়েস, হ্যারি কেনের জন্য এত টাকা দিবে কিন্তু রোনালদোর জন্য 25 মিলিয়ন দিবে না। না আমি তো ওইটাই দেখলাম যে ইউরোতে মনে হয় রোনালদো শর্ট অন টার্গেট অ্যাটেম্প নিছে মনে হয় 9টার মতো, হ্যারিকেন মনে হয় ইউরোতে শর্ট অন টার্গেট অ্যাটেম্প নিছে এজ আ স্ট্রাইকার মনে হয় 3টা না 4টা, বাট ম্যান 36 ইয়ার এজ, আমার মনে হয় 36 ইয়ার এজ। I think this is more of a Guardiola thing. ও বলছে না, I don't হ্যাঁ want to ওইটাই, By the way, মানে 36 ইয়ার এজে রোনালদোকে এই সার্ভিসটা দিতে পারবে, ওইটা অনেক ফরওয়ার্ড পাবে না। 25 মিলিয়নে হইলে আমি মাদ্রিদ সাপোর্টার হিসেবে নিতে পারতাম, মানে 25 মিলিয়নে মাদ্রিদ সাপোর্টার হিসেবে নিতে পারতাম। There is more breaking news. So, Mirror exclusive. Edu is coming under pressure in his position at Arsenal. Arsenal are understood to be backing Arteta, but Edu could face fight to save his job. Mark Overmars, Ralph Ragnick, and Michael Emenalo. Oh, Chelsea Michael Emenalo. Oh my God, he's so good. He was one of the. He's the guy who got us Kevin De Bruyne, Salah, and everyone. So, see, মানে there is already কিন্তু there are alarm bells ringing. The irony is, I was talking to a friend of mine who's an Arsenal fan. I said, "Why aren't you guys going for Michael Emenalo?" Right, I'm a good bolsilam. So maybe that's a good sign in a way. And if the মানে ওইখানে যদি পজিশন চেঞ্জ হয় তাহলে আর্টেটারও চাকরি বেশি দিন থাকবে না। এই মাইকেল এমেনালোর মতন আসলে কিন্তু একটা কন্টেন্ট আসতেও পারে। Nah, Conte didn't get along with Michael Emenalo. What time it chilo? আচ্ছা, so we can hope for Ralph Ragnick. I like the sound of Ralph. রাফ থেকে আসবে না তো, ও তো শালকে গেছে গা, শালকের সেকেন্ড ডিভিশন আছে তো, এই টিমটারে ও বিল্ড আপ করে নিচেই করবে। এটারা দেখবেন একটা বানাবে, রাজেন বোলস এর মতো বানাবে, আরবি লাইপজিগ এর মতো। আচ্ছা, আমরা আরো কয়েকটা কমেন্ট নেই। কমেন্টটা অনেক পিছায় ভাই, আজকে অনেক কমেন্ট আসছে। আর্সেনাল মার্কো রোজের পিছে কেন গেল না আমি এটাই বুঝলাম না। সারারা মার্কো রোজের পিছে গেলে সেই মার্কো রোজ তো বুড়ো হয়ে গেছে ম্যানেজার, মানে ও ম্যানেজারের কথা বলছে ভাই। মার্কো রোজ, হ্যাঁ মার্কো রোজ ভাই সেই ভাই, ও হইছে গিয়া যে ইসের মতো, আরে নাগেলসম্যানের মতো, কিন্তু নাগেলসম্যান যেই ইটা পায় না ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা ও পায় না, বাট দুইজনই সেম।
এখানে আরো দেখতেছি যে শুভ আনন্দ কমেন্ট করে বলতেছে যে সমস্যা হলো রিয়াল আর বার্সা ট্রফিলের সিজন কাটলে বোর্ডের প্রেসার, বোর্ডের বোর্ডরাও আচ্ছা বোর্ডরাও প্রেসারে পড়ে আর অনেক তাই ট্রান্সফার ট্রফিলের সিজন কাটিয়ে ক্লাব গুছানো এটা করতে গেলে সোজা বিষয় হবে না বোর্ডের জন্য, অন্তত ঘরোয়া কাপ জেতার মধ্যে থাকতে হবে। আগে জার্মানির লিগে ম্যাচ দেখতাম না তেমন এই মৌসুমে দেখছি ম্যাচগুলো দেখতে আলাদাই মজা লাগে। আমিও দেখলাম কয়েকটা ম্যাচ, ভাই চরম লেভেলের ম্যাচ হয়, এত পরিমাণ প্রেসিং আর এত সুন্দর ফুটবল, মানে বলার বাইরে, মানে এমন ইন্টেন্সিটি খুব কম ম্যাচে থাকে জার্মান লিগের যে ফুটবলটা। সাফায়াতিমন বলছে মেসি বিউরোফ্যাক্স নেইমার ট্রান্সফার দুইটাই ব্রেক করছে ব্যাচেলর, বাট ওকে এখন অনেকে বিশ্বাস করে ব্যাচেলর বাকিগুলি ব্লান্ডার করছে। সো দি একটা বিগ নিউজ দেখলেই জার্নালিস্ট ফেমাস হয়ে যায় না। সাউথগেট অ্যাথলেটিক এন্ড ফ্যাব্রিসিওর ব্যাপারটা টোটালি ডিফারেন্স অ্যানালাইসিস ওয়াইজ, রাইট? ফ্যাব্রিসিও ওইটাই, সাউথগেট আর কি আমরা যেটা বলছি ওইটাই আর কি বলতেছে। তারপরে মানে CR7 টু পিএসজি নিয়াজ আহমেদ, তো ওখানে একটা অ্যানসার পেয়ে গেলেন আপনি, নো। তার নিচেই কমেন্ট ছিল, মানে ওখানে তো অ্যাকর্ডিং টু ফাব্রিসিও নো। এই যে এখানে সাফায়াতিমন ওইটাই বলতেছে যেটা আর কি আমরা অঙ্কুরে বললাম যে ওখানে রোমানোর দোষ আসলে না। স্যান্ডাম বলছে বেনজেমা নাকি একটা পিঙ্ক স্টোরি দিছিল। হ্যাঁ দেখছি তো। ড্যাম টার্টল কি টার্টেল ওই এমবাপ্পের আরে মিয়া কুলসের, আমিও তো টার্টেলের ছবি দিই। আরে মাদ্রিদ গ্রুপে টার্টেলের ইমোজি দেওয়াই মানে এই ব্যান্ড, ঠিক আছে, টার্টেলের ইমোজি দিলে মিউট করতেছে। মাদ্রিদ গ্রুপে এমবাপ্পে টপিক থেকে অনেক করে দিছে, মানে এমন একটা অবস্থা সবাই এমবাপ্পে ইয়া কথা বলে, এখন টার্টেল ইমোজিটাই করা, মিউট করা। টার্টেল ইমোজি যে দিবে তারই মিউট দিব, এরকম একটা সিচুয়েশন চলতেছে আমার মাদ্রিদ গ্রুপে। আরে আমি তো দেখাইলামই তোমাদের মাদ্রিদের ফেমাস ফ্যানগুলি 100k ফলোয়ার আছে টুইটারে, নামের পাশে টার্টেলের ইমোজি দিয়ে রাখছে। এত সব ভাই সবাই মানে মাদ্রিদ ফ্রেন্ড লিস্ট, আমার যত ফ্রেন্ড টেন্ডও আছে সব টার্টেল, সব টার্টেল। আর সাউথগেট আর অ্যাড করতেছে যে ম্যাক্সিমাম পিপল ফলো ফ্যাব্রিসিও টু ফলো দ্য হোল ট্রান্সফার সিচুয়েশন, যে ক্লাব সাপোর্ট করে সেই ক্লাব রিলেটেড কিছু রিলায়েবল জার্নালিস্টকে ফলো করে। শুভনিন্দ বলছে রোমানো এত পপুলার হয়ে গেছে তার একটা কারণ ও হিয়ার উই গো লাইনটা দিয়ে ট্রান্সফার নিউজটাকে পুরাই ড্রামাটিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে আর মানুষ সেটাই পিক করছে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি এটা আমি বলতেছিলাম। তো নিয়াজ আহমেদ বলছে এত ওল্ড ক্লাব যদি এমনি রেলিগেশন ফাইট দেয় দিয়ে টিম বিল্ড আপ করতে হয় তাইলে কি ভালো করলো আমার আর্সেনাল। না মানে অবভিয়াসলি देयर ইজ রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট, রাহুল তো এটা বলবো। ভাই আমি চিন্তা করি আমি যদি আর্সেনাল সাপোর্টার হইতাম তো ডিপ্রেশনে মরে যেতাম ভাই, মানে কি একটা সিচুয়েশন। আমার তো আর্সেনালের ম্যাচ দেখতে আমার পেইন লাগে, মানে আমি আর্সেনালের লাস্ট দিন যে খেলা ভাই আমি যখন এসি মিলানের 2014-15 এর ম্যাচগুলো দেখতাম, মানে প্যারা ছিল, ঠিক আছে, বাট এইরকম প্যারা ছিল না যে একটা রেলিগেশন ব্যাটেলে চলে যাবো বা এরকম ছিল, মানে টপ 10 এর বাইরেও থাকছি, টপ 7 এ ছিলাম, টপ 8 এ ছিলাম। প্রবলেম ইজ নট যে আমরা প্লেয়ার কিনতেছি না, কিছু প্লেয়ার ভালো ট্যালেন্টেড প্লেয়ার আমরা কিনতেছি, প্রবলেম ইজ যে আর্টেটা এদের কাছ থেকে একটা ট্যাকটিকে এবং এদের বেস্ট বের করতে পারতেছে না। খুবই সিম্পল, আমাদের টিমে এনাফ ট্যালেন্টেড প্লেয়ার আছে, বাট কিছু বেশি বাচ্চা আর কিছু বেশি বুড়া, যেগুলি বেশি বুড়া ওইগুলি আবার ইন ডিক্লাইন, আবার যেগুলি বেশি বাচ্চা ওইগুলি ইনকনসিস্টেন্ট, ট্যালেন্টেড বা ইনকনসিস্টেন্ট। সো ওইখানে এই তিনটা উইঙ্গার যদি পাইতো টপ 4 আসতো। ওয়েঙ্গারের আমি মাদ্রিদে চাইতাম জিদানের পরে, বাট মানে ওয়েঙ্গারের সবচেয়ে ভালো পয়েন্ট ওটা হালাই মানে ইয়াং টিমটা ম্যানেজ করতে পারতো পারফেক্টলি। আর এখানে ওয়েঙ্গার মনে আর ফুটবলে আসবো না শালায়, বলা যাচ্ছে না, ও তো সুইজারল্যান্ডের চাকরি নিয়ে চিন্তা করতেছে। সাদমান শমীক বলছে যদি পিএসজি এমবাপ্পেকে না ছাড়ে তাইলে এটা ড্রেসিং রুমে কেমন এফেক্ট ফেলবে আর ওভারঅল পিএসজি ইমেজটা কোন জায়গায় দাঁড়াবে? কোনো ইমপ্যাক্টে ফেলবে না। আরে পিএসজি হলো স্যাসরা ভাই, ভ্যারাইটি ছাড়ে না এমন করে। না আমি মানে মেসি আসছে তো, মেসি যেহেতু আসছে একটা রেসপেক্টের, সবাই মেসিকে রেসপেক্ট করে। না তবে এমবাপ্পের একটা ব্যাপার আছে, এমবাপ্পে ওই নেইমারের মতো করবো না। নেইমার যেমন একবার একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আমি ক্লাব ছাড়ুম বার্সা এমন মেসির সাথে গেল, এমবাপ্পে এমন না, এগুলো কিছু বলে নাই। এমবাপ্পে কিন্তু কিছু বলে নাই, ওর কথা ও কোনো স্টেটমেন্ট কিচ্ছু দেয় না। নেইমার বুয়ো খাইয়া গিয়া টুইটারে হাবিজাবি লেখছে
যে আমার প্রত্যেকটা ম্যাচ হবে এখন আমি একটা রাইভাল স্টেডিয়ামে খেলতেছি এরকম ভাবে, কিন্তু ও কিন্তু কোনো রকম না, ওরে বু দিছে এমবাপ্পের, ও একটা কিছুও বলে নাই, সোশ্যাল মিডিয়া একটা পোস্ট করে না, ওর মতো চুপচাপ, ঠিক আছে। শুভমিত বলছে মনে হয় না মেসি 50 গোল দিবে, কারণ মেসিকে মনে হয় না ঘরোয়া ম্যাচ সব খেলাবে। তবে মেসির তো আবার সমস্যা আছে, না খেলে বসে থাকতে চায় না। বাট আমার মতে ওর এখন রেস্ট নিয়ে খেলার দরকার। কেন ভাই? কেন রেস্ট নিবে ভাই? কেন রেস্ট কেন নিবে? রেস্ট ওকে নিতে দিবে? ভাই ওকে এটাই ওকে আমার সাইন কাছে এখন করছে, খারাপ লাগতেছে ভাই, আমার ওকে কাছে সাইন এখন এটাই করছে, ওকে খারাপ ওয়েজ লাগতেছে। দিবে, ওকে সাইন করছে, ওকে এত ওয়েজ দিবে, আর ও না মানে আমার এটাই খারাপ বাসা বসে লাগতেছে যে বসে থাকবে। মেসির ফুটবল আর দেখতে পারুম না, বা রোনালদো যদি মানে ইউভেতে থাকেও দেখা গেছে ওরও কিছু ম্যাচ এমন করে করে খেলতে হবে যে ফুল ম্যাচ না না, খেলবো না, মেসিকে 60 মিনিট মেসিকে 70 মিনিট। ওরকম ওরকম মেসিকে ওরকম করবে না। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি মেসির কন্ট্রাক্টের মধ্যে আছে যে ও খেলতে হবে। ও না কখনো খেলতে তো হবে, খেলতে তো হবে, বাট এই যে পিএসজির কোচের যে অ্যাপ্রোচ, দেখা তো কোনো মনে হলো অ্যাপ্রোচ না আর যে পিএসজি রে মানে এই টাইপ ম্যাচ গুলো খেলাইবো রোনালদো যেগুলা বেশি রোনালদো ইম্পর্টেন্ট না। রোনালদো আর মেসির মধ্যে এসব অ্যাপ্রোচের কথা ওরা কখনো শুনে না। ওরা খেলবে মানে খেলবে, না না এটা তো ভাই, আমি কন্ট্রাক্টে তো লেখা ওইটা থাকে। বলতেছি না, আমি তো বলতেছি যে মেসির যে মানে লেস ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ গুলো, এই যে যে কয়েকটা ম্যাচ গেল এই ম্যাচ গুলো কিন্তু মেসিরে খেলায় নাই, না, মেসি এটা ছুটি খেলাই থাকে না, না, পড়লো। ও এখন কোভিড এর জন্য ওর ওর ট্রেনিং এ মানে ট্রেনিং করতেছে, ও মানে পুরোপুরি ফিট না। আরে না ও রে ভাই, ও তো একটা ট্রেনিং। ম্যাচে নামার পর, সব ম্যাচে খেলবে। ওই তো হ্যাঁ ওইটা আবার হইতে পারে, ওইটা আবার ওই হইতে পারে, ওই কাপ গুলা ছাড়া সব খেলবে। ওইটা হইতে পারে, ট্রু, ওইটা হইতে পারে, বাট না এটাই একটা খারাপ লাগতেছে যে মানে মেসি রোনালদোর এরাটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তো মোটামুটি শেষ, মানে এই এরা তো শেষ হয়ে গেল যদি এরকম ভাবে ওরা যদি মানে ওটা আলাদা ব্যাপার, মানে ওটা শেষ, এইভাবে কিন্তু ও করে। ওখানে খেলবে। প্যারিসে গিয়েও প্রত্যেকটা ম্যাচ খেলবে, আমি লিখে দিচ্ছি, হুম। মানে ও নামার পর প্রত্যেকটা আহ, ম্যাচ। আরেকটা আরেকটা আমি এখানে দেখতেছি যে শুভ অনিন্দ বলতেছে যে অঙ্কুর রোনালদো এতদিন এত চেতে গেল কেন, মিথুন আলীর মতো মানে। তাই না, রোনালদো এদিন ইনস্টাগ্রামে তো কেইপা কইপা লিখলো যে মাই স্টোরি, আমি আমার গ্যাঞ্জাম তো বানাইছে ওর ফ্রেন্ডই তো গ্যাঞ্জাম বানাইছে, বাসায় আইসা বললো যে ও নাকি মার দিতে চায়, ঠিক আছে, তারপরেই তো ওই দেখলাম লিখলো যে মাই কিন্তু স্টোরি। রোনালদো এরকম কেন করতেছে? মানে ইউরোপে মানে যতগুলা ক্লাব আছে সব ক্লাবকেও মানে নিজেকে মার্কেট করতেছে, এই অবস্থা কেন? আমিও তো বুঝলাম না যে রোনালদো মানে আমার কাহিনী এখনো মনে হয় যে যদি মানে লাস্টে যদি রোনালদো যদি ম্যান সিটিতে না যায় বা যদি না হয়, আমার মনে হয় যে এটা মিডিয়ার কোনো একটা হবে যে মনে করেন যে দিন শেষে তো রোনালদো নিয়ে নিউজ করলে আপনার পত্রিকা সবাই পড়বে বা নিউজ সবাই পড়বে, যদি রোনালদো লাস্টে ম্যান সিটিতে না যায়। বাট কোনো আরেকটা পোস্ট ব্যাপার হইতে পারে যে রোনালদো হ্যাপি না, রোনালদো পুরাপুরি ছাড়তে চেয়েছে যেমনি হোক। আর আরেকটা ব্যাপার হইতে পারে যে রোনালদোর এই কিন্তু আলেগ্রির যে কথাবার্তা, আলেগ্রি যে মানে ম্যাচের প্রেসের পরে যে বললো এগুলা ছুঁই না, তো আমার মনে হয় না রোনালদো ক্লাব ছাড়বে, বা নেটওয়েটের যে কথাবার্তা। বাট মানে দিন শেষে আবার ফেব্রিজিও যে এই টাইপ মানে পোস্ট করতেছে বা মিডিয়ায় যেটা আসতেছে মানে না, মানে দুইটা নিয়ে বেসিকলি একটা। রোনালদো ওর অপশন খালি মানে ওপেন রাখছে, কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে অন্য ক্লাবরা ওকে এখন চাচ্ছে না, বিকজ অন্য ক্লাবরা অন্য প্লেয়ারদেরকে কমিটমেন্ট দিয়ে রাখছে। ম্যান সিটি হ্যারিকেনকে ওটাই, দিয়ে রাখছে, এই পিএসজি রোনালদো কে হয়তো বা বেশি লেটলি করা হয়েছে, ওর আগেই আসলে করা দরকার ছিল। মেইন ইস্যুটা আমি দেখতেছি রোনালদোর যে মেইন প্রবলেমটা, যে ও যে এত বড় একটা পোস্ট দিল, ও কিন্তু একবারও বলে নাই যে ইউভেন্টাসে থাকতে চায়, ও ইউভেন্টাসে মানে না না, এটা এ ভাই এরা পোস্টের আমি মধ্যে কি বুঝলাম না, এটা লিখবে? ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ওর পিছিয়ে যাচ্ছে না কেন? কাভানিকে মানে ছেড়ে দিয়ে ওরা জাস্ট ওকে ধরে নিতে হলো ফ্রি এজেন্ট হিসেবে। ওই দিন শেষে তো ওইটাও তো রোনালদো তো এখন আর লং টার্ম সলিউশন হবে না, ইট উইল বি স্টপ গ্যাপ। আর এটাই, রোনালদো ওটা তো। ইউনাইটেডের কিন্তু ওয়েজ এইসব তো এমনিতে মানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তো ওরকম লজিক্যাল আরে চিন্তা করে না। ভাই রোনালদোর ওয়েজ অনেক, রোনালদোর ওয়েজ ইউ নো হাউ 31 মাচ, মিলিয়ন 31 ওয়েট, মিলিয়ন কি ইয়ারলি কেউ ইউ নো দিবে? হাউ মাচ দে আর পেইং জেডেন স্যান্টো। আমি একটু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ওয়েজটা একটু আর ওয়েজ এটাই তো বলতেছি ইউভেন্টাস না, শানু, আমি তো এটাই বলতেছি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আবার লজিক, মেন কাহিনী, ম্যানচেস্টার মেন কাহিনী। না না না, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কখন আবার লজিক্যালি চিন্তা করে? ওরা তো মার্কেটিং নিয়ে চিন্তা করবে, ওরা তো ফুটবল হ্যাঁ নিয়ে চিন্তা ওইটা কম ঠিক, করে। ওরা গ্লোবাল ক্লাব, ওরা গ্লোবাল ক্লাব। না আবার আরেকটা ফ্যাক্টর কি, ইউভেন্টাস কিন্তু এদের ইউভেন্টাসের কিন্তু ওয়েজ ভাই স্ট্রাকচারই নাই। ইউভেন্টাসের কিন্তু যা লাভ রোনালদো দিয়া কিন্তু ওরা লাভ যা করার কইরা ফেলছে। যদি এই যে কোভিডটা না আসতো ইউভেন্টাস পগবারে কিনা ফেলতো, রোনালদোরে দিয়ে ওরা যেই পরিমাণ টাকা আয় করছিল, ওদের শেয়ার বাজার যেই পরিমাণ হয়ে গেছিল, এই আচ্ছা, কোভিডটাই ইটালিয়ান ফুটবলারে পুরাই দিয়ে দিছে, বুঝছেন? এই তোমরা দেখতে কোভিডটাই পাচ্ছ, পুরা দিয়ে দিছে। এই দেখো কোভিড সব মানে ইংল্যান্ডের ফুটবলটা আসলে হেলদি, ইংল্যান্ডে কারণ দিছে কিন্তু ইতালি ফুটবলার একবারে পুরোপুরি শেষ করে দিয়েছে। বাট ইউভেন্টাস যে একটা ফিনান্সিয়াল স্ট্রাকচারে চলে গেছিল, ডি লিটরে আনলো, দেখো রামজিরে ভালো একটা এই পজিশন চলে গেছিল।
রোনালদোরে কিনার পর তুমি জাস্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অবস্থাটা দেখো, ডেগেয়া 375k পায়, তারপরে ডিন হেন্ডারসন যে ওদের ব্যাকআপ সে পায় 100k। কি অবস্থা বেতনের, এটা কোনো বেতন? রাফা ভারান পায় 340k, ঠিক আছে, রাফা 340। ভারান মাদ্রিদে ভিনিসিয়াসের থেকে কম পাইতো। হ্যারি ম্যাগুয়ার 189, Man United মানে they don't care about the wage, মানে ওদের লিন্ডেলফ they don't have a 120। structure. ওয়েজ নিয়ে কেয়ার করে না দেখে তো একটা প্লেয়ারও বিক্রি করতে পারে না এখন, পুটকি মারা খাবে ট্রান্সফার মার্কেটে। না ওরা খাবে, they don't মানে they're not a well run club either. They're not, মানে Eric by 80k, Phil No, but Jones the thing is মানে whether it's Akib, whether it's Zafi, ওরা কিন্তু admit করে they're not a well run club. হ্যাঁ তুমি তো শানুর তো এখন admit করতেছে ফাইনালি, কিন্তু এত অনেক দিন admit করতেছিল না না না, আমি কখনো বলতাম না যে we're not well run, মানে we're well run। আমার কাছে সবসময় মনে হতো we are poorly run, বাট আমি ওটা মনে করি না যে we have no direction, I can see what they're trying to do। এখন জিনিসটা হচ্ছে যে ওটা এফেক্টিভ হয় কিনা, ওটা আমি এটা বলবো না যে we're as poorly run as Barca, we're as poorly run as United, we're not। আরে ভাই শুনেন, মাদ্রিদ গ্রুপে কিছু পোলাপাইন Arsenal are Jadon Sancho worse run than Jadon Sancho on 350k, he's done absolutely nothing। ভাই And he's আর on শুনেন 350k। কাহিনী কই আপনারে। He's a 21-year-old kid, অঙ্কুরের থেকেও ছোট, he's on ভাই 350k। ফুটবল রে মনোপলি ধ্বংস করেছে আসলে। আপনার আমি বলি কাহিনীটা বলি, মাদ্রিদ গ্রুপে অনেকে বলে না যে পিএসজি আইসা তারপরে কি বলে এরা আইসা নষ্ট করছে। নো নট রিয়েলি। these agents যারা ইউনাইটেডের কাছে এই যে প্লেয়ার, আরে ইউনাইটেডের সাথে তো ডিলই করে ওই যে ইসের এজেন্টে, পগবার এজেন্টের নামটা জানি কি, তখন কারো মুখ খুলে না। ওমা অনেকে বলে যে করছে, তো কে বলছিল এত বেতন দিতে? ম্যান ইউনাইটেড কে বলছিল এত বেতন দিতে? হু টোল্ড देम? না ওইটাই তো Man United are মানে after the post Sir Alex era, they're very poorly run. And Woodward eraটার মধ্যে they gave like astronomical wages to players, and they can't get them, they can't sell them. They're just not a well-run club right now. They're not, but I think in the future, Woodward যাওয়ার পর I think they will restructure. They will, yeah. আমার ওইটাই, that there's my only hope, if we don't change our owners, actually হবে না। If we change our owners, we might have if these owners are pressurized into making, because তুমি দেখো মানে রাহুল, এই ওনার গুলি কিন্তু in the recent years ওরা কিন্তু 2 বছর হয়েছে যে they have full ownership and they're more involved now in the club। মানে এটাই বলতে, they are spending, so they're doing their part in a way. They're not spending their money, it's not like they're putting I understand, but at least they're allowing the club to spend. ভাই আপনি আমাকে টিম ঠিক করার জন্য এনাফ না, আমাদের লাগবে 250 মিলিয়ন, 300 মিলিয়ন, 350 মিলিয়ন। ট্রান্সফারে ভুল হবে, মিস্টেকস হবে, and we have to invest again and again until we get it right। মানে জিনিসটা হচ্ছে we are in that। No, but মানে you're trying to think like চেলসি যেরকম, রাইট? হ্যাঁ, চেলসি প্রথমে যে চেলসি যেমন ফোর্স স্কোয়াড ছিল, even with the transfer ban, with the youth system that we had, তারপরে you had money and you went and you spent over 200 million just on attacking players, right? And then তোমরা ডিফেন্সিভ কিছু প্লেয়ার কেন নিছো? We what 4 মানে goalkeeper and 3 defenders. What you're doing, yeah, a season what you're doing, you're buying, you're cherry picking, you're not going like we're selling and selling, but we are also like we're selling like great, আমরা তো every season এ বিক্রি করি, আগায় তোমরা করতেছো, রাইট? বাট এই পজিশন চেলসি না মারিনা they sell, man, she sells like crazy। ভাই চেলসির ম্যানেজমেন্টের দূরদর্শিতা অনেক। ও 2 বছর আগে ফিউচার দেখে ফেলে। দুইজনকে আমি বলবো যে চেলসির এই লাস্ট 5 বছরে যা করতেছে, যে দূরদর্শিতা করতেছে, এই লাস্ট 5 বছরের সিচুয়েশন আসার আগে ওদের 10 বছর কিন্তু বড় বড় স্পেন্ড করা লাগছে। হ্যাঁ 2012 সাল পর্যন্ত মানে মিস্টেক হলে আবার কিনো that was the philosophy, but you don't necessarily, আমি বলতেছি হচ্ছে আর্সেনাল যদি উঠতে চায়
ওটা হুম। এমন না যে ওটাই করতে হবে, অন্য ওয়ে আছে। লিভারপুল যেভাবে উঠছে, লেস্টার সিটি যেভাবে উঠছে, ওই দেয়ার আর ওই আদার ওয়েজ। ওই ওইটাই ম্যানেজার চেষ্টা তো নাই, করতেছে। ওই হ্যাঁ, ম্যানেজার তো হ্যাঁ, নাই, ম্যানেজার লাগে, আর্টেটা ওই ম্যানেজার তো তো নাই, ক্লপ, ওই আর্টেটা ক্লপ ক্যালিবার না, পেতে যে একটা সিস্টেম বার করে আর্সেনালের ক্লপের আর্সেনালের what they ক্লপের can follow is আই আর্সেনালের সবচেয়ে ভালো what they can follow is ইউনাইটেড যেটা ট্রান্সফার মার্কেটে এটা করতেছে। এটা এটা ছাড়া আর ও উপায় না। ইয়ে আমি কই ভাই ফাব্রিসিও, ক্লপ ব্রেকিং হইলো নিউজ, ফাব্রিসিও পোস্ট দিছে, ভাই কারণ ওটা দাও, ফাব্রিসিও পোস্ট দিছে এমবাপ্পে কে নিয়ে, ওটা একটু Mbappe wants to join Real Madrid this summer or next summer as free agent. He wants to make his childhood dream come true. Oi, 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 oi. শোনেন আমি বলি, এই তোমার চেহারা দেখি। No English আরে club in the race. Real offered 160. No green light from কি PSG as of now. ইউনাইটেড কি 10 কেজি জাস্ট চালের বস্তা ম্যাটার অফ নিয়ে টাইম, যাইবো নাকি? জাস্ট আ ম্যাটার ইউনাইটেড অফ টাইম। ওরা ইউনাইটেড কি গ্রিন লাইট 10 দিবে। ইউনাইটেড কি 10 কেজি চালের বস্তা ভাই, নিয়ে যাইবো নাকি? আমার মনে হয় কি PSG হাল্লার পুতের এমবাপ্পের ফ্রিতে যাইতে দেওয়া উচিত। কারণ রিয়াল মাদ্রিদের মানে এই সিজনটা পিএসজি ডোন্ট নিড দ্য মানি। এর পরের সিজনে পিএসজি এটা ঠিক, বাট একটা কিন্তু বাট এটা কিন্তু ওরা ঘাট ভাই টাইমে করবে কেন? না এমবাপ্পে ভাই, নিজে থাকতে যাচ্ছে না। না ব্রো দে এটা হ্যাভ মানি। না, আই এম জাস্ট সেইং ওরা দ্যাট ওরা তো ভ্যারাইটির সাথে এমন করছে, এমবাপ্পে ওরা থাকতে, ভ্যারাইটির সাথে এমন করছে। এমবাপ্পে তো থাকতে চাচ্ছে না। সো মানে দ্যাটস হোয়াট আই মিন, মানে এমবাপ্পে যেহেতু থাকতে যাচ্ছে না, দে শুড অ্যাকসেপ্ট হিজ রিকোয়েস্ট। না এটা তো করবে না, ওরা তো ভ্যারাইটিতে ছাড়ে নাই 2017-এ, ভ্যারাইটি মানে রিকোয়েস্ট করছিল, ফ্রি এজেন্ট হয়ে গেছিল, তারপর আর ছাড়ে নাই। মানে এটা আমি তুমি যদি মানে টটনহামের সিচুয়েশন হ্যারি কেনের সাথে যেরকম, যেটা হচ্ছে ইফ না ম্যান সিটি, টটেনহামের সিচুয়েশনে আমি হ্যারি কেনকে দোষ দিব, টটেনহামের সিচুয়েশনে আমি হ্যারি কেনকে দোষ দিব। আঙ্কুর শুনো, ড্যানিয়েল লিভি বলছে তুমি যেতে পারবা as long as they pay 160-170 মিলিয়ন। সো ইটস আপ টু ম্যান সিটি নাও, তোমার পেমেন্টটা করতে হবে। তো এরকম যদি হয়, যদি এমবাপ্পেকে বলতো প্যারিস যে দেখো উই উইল লেট ইউ গো, বাট ওরা যদি এই ভ্যালুয়েশনটা এতটুকু মিট করে, ওরা মানে এখন রিয়াল মাদ্রিদ তো করতে চাচ্ছে ভ্যালুয়েশন মিট করে, ওরা তবু ছাড়বে না। না বাট ফ্যাক্টর তো ভাই, ফ্যাক্টর আমি যেটা বলতাম কি, মানে আপনি যে হ্যারি কেনের সিচুয়েশন টানেন, এই জায়গায় কিন্তু এমবাপ্পের কোনো দোষ নাই। এমবাপ্পে কন্ট্রাক্ট রিনিউ করবো সরাসরি বলেছে, কিন্তু হ্যারি কেন কিন্তু 2026 পর্যন্ত কন্ট্রাক্ট রিনিউ করছে। আর ও কিন্তু প্রফেশনালি অ্যাক্ট করে নাই। এমবাপ্পে ট্রেনিং এ আসতেছে, এমবাপ্পে ট্রেনিং করতেছে, ম্যাচও খেলতেছে। হ্যারি কেন ওর ব্যাপারে পুরাপুরি অনর ও যাবে না, ঠিক আছে, ট্রেনিং কয়দিন মিস দিছে, বাট এটা কিন্তু দিন শেষে একটা প্রফেশনাল প্লেয়ারেরই না। ভাড়ানো কিন্তু লাস্ট দিন পর্যন্ত মাদ্রিদে এসে ট্রেনিং করছে, হয়ে গেছে চলে গেছে, ঠিক আছে, মাদ্রিদের ফ্যান গিয়া। এই জায়গায় হ্যারি কেনের দোষ আছে, তুই থাকবি না, তুই কন্ট্রাক্ট 2026 পর্যন্ত রিনিউ করলি কেন? বা তুই এখন ক্লাবে আসতেছস না, বেবিরও কিছু বলতেছস না। আমি তো মানে অনেকগুলি কমেন্ট দেখতেছি, কমেন্ট গুলি কয়েকটা নেওয়া স্টার্ট করে আমারও অনেকটুকু ও আগে আচ্ছা, শেষ যেটা বলতাম, অনেকজনে আমাকে মাদ্রিদ গ্রুপে বার্সার প্লেয়ার গুলো নিয়ে পোস্ট দেয় যে হ্যাঁ ওরে এত বেতন দিতে পারে আর আমরা ভাড়ানরে রাখতে পারি নাই, তারা রাখতে পারি না। আমি কই ভাই সবকিছু মিলেন ভাই, বার্সার লোকে ভাই আমাকে ওয়েস্টটা মিলেন না, এটা কোনো ওয়েস্ট বিল না, এটা ড্রাগন, ঠিক আছে, অন্য যাই বলেন ভাই। আমি কই ভাই এটা এইটা আমি বলে কই ভাই ড্রাগন। ভাই আচ্ছা অন্য যে কোনো ক্লাবের লোক ওয়েস্ট বিল মিলান যে তোকে বলে পিএসজি টা টান দেন, যারা এত বেশি বেতন দেয়, তারপর আমরা ভাড়া রাখিনি। এমবাপ্পে লেফট উইং খেলবে, বেল রাইটে খেলবে, রড্রিগোর পজিশনটা ভিনি কভার করবে। দ্যাটস হোয়াট হামিম হোসেন ইজ সেইং। না আর না, অন্যদিকে বেলটা খেলাইবো না তো। আহমেদ আশিক বলছে অঙ্কুর ভাই এই সিজনে যেমনি গোল দিব তেমন গোলও খাইবো, উই নিড ব্যাকআপ ডিফেন্স। ব্যাকআপ অন ডিফেন্স, এইটাই আমি বলতাছি। আমি এই দিনই এইটাই পোস্ট দিছিলাম যে ভাই আমাকে একটা সিবি দরকার ভাই, একটা মাস নিডেড সিবি দরকার। আলাবা সিবি খেলতে পারে, বা মিলিটাও নাচো ইজ গুড, বাট মানে ফুল সাপ্লাই দিতে পারবো না, ঠিক আছে। সুতরাং আমাকে একটা সিবি দরকারই, একটা ভালো একটা সিবি দরকার মার্কেটে। আনিসুর রহমান আবিরকে নিয়ে তুমি একটু আগে একটা কমেন্ট করছিলে না, আনিসুর রহমান আবির ভাই এখন গ্রুপে পোস্ট দেওয়া কমায় দিয়েছে। এই জন্য তুমি বলার সাথে সাথে ওর পোস্ট পেন্ডিং আছে মিয়া গ্রুপে, তুমি নোটিস তাড়াতাড়ি করে দেন। এটা ওর পোস্ট পেন্ডিং আছে, তুমি এটা মানে বলার আগে সে আজকে এই যে 6 মিনিট আগে সে মনে হয় শানুর যেটা বলতেছে এটা একটা পয়েন্ট আছে যে এমবাপ্পেকে ছাড়বে না বিকজ দে হ্যাভ দিস 1 year গোল্ডেন চান্স, লাইক আ গোল্ডেন টিকেট ইউসিএল জিতা। তারপরও জিতবো না, এই যে আর এই যে পৌঁছে দিন যতদিন পর্যন্ত আছে, ঠিক আছে, ততদিন পর্যন্ত জিতবো না, ঠিক আছে। জিতবে নাকি জিতবে না ওটা দেখা যাবে, বাট অ্যাটলিস্ট ওরা মানে স্কোয়াডটা
এমন ভাবে বানাইছে যে জিতার চান্স আছে। আরে চেলসির সাথে পারবে না, চেলসির সাথে পারবে না। পারবে না হয়তো বা আপনার কি মনে হয় মানে শানুর ভাই, আপনার কি মনে হয় চেলসির সাথে পিএসজি পারবে? আপনি অন পেপার স্কোয়াড দেখা বলেন না, আপনি মানে দুই টিমের মানে সবকিছু বিবেচনা করে বলেন, না জাস্ট ফ্রন্ট থ্রি দেখা মানে বলেন না, আমি আরে যদি চেলসি এই ব্যালেন্স দেখা বলেন, আমরা ব্যালেন্স দেখা বলেন। আমরা পিএসজি ফ্রন্ট থ্রি এখনো দেখিও নাই, তো আমরা কেমনে বলবো, মানে এটা কেমনে এটাই, ওরা পসিবল? কিন্তু অন পেপারে একটা ট্রিও ফেভারিট, মানে বাট মাঠে তো দেখাই দিব। চেলসির টিমটার মানে চেলসির টিমটার আপসাইড এত বেশি, মানে শালা এত পুতেরা বেশি আর এত কম্পিটিশন আর এত ম্যাক্সিমাম পরিমাণ স্ট্রেংথ। ভাই জর্জিনো ম্যাক্সিমাম কান্তের মধ্যে একটা মিডফিল্ডার দেখেন আপনি, জর্জিনো কান্তের মধ্যে একটা মিডফিল্ডার দেখেন ওদের। আর যদি সাউল জর্জিনিও, আসে, কান্তে, কোভাসিচ, আবার সাউল, কোভাসিচ, what the fuck, what is this midfield, মানে না এটা তো সাউল আসে সিটির নাই, মিডফিল্ডেও এটা নাই। সাউল নাও আসতে পারে, সো মানে এন্ড মোস্ট নট প্রবাবলি অনলি ভাই আসতে দ্যাট, আপনি পারে। তুমি যদি চেলসির টিমটা দেখো না, ওই যে আমি একটু আগে রাহুলের সাথে তর্কে যাইতেছিলাম যে আর্সেনালের টিমে তো বাচ্চা মেইন প্লেয়ার গুলো, ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার গুলো, ওদের মেইন প্লেয়ার গুলো ইন देयर প্রাইম, মানে চেলসির যে মেইন প্লেয়ার গুলো দেয়ার ইন देयर প্রাইম কই or কই hitting কই their peak, মেসন মাউন্ট, লুইস জেমস, এরা তো প্রাইমে না ভাই, এরা তো ভাই they're বাচ্চা। hitting their peak. লুকাকু, লুকাকু ওই কিমবেম্বে, Because হাকিমি টাকিমি Mason নিয়া। Mount, Reece James isn't your main players, among your main players. I'm sorry, your main player is N'Golo Kante. Let's face it, your main ও player is N'Golo. বাট সামনে এনগোলো কথা বলছি, কান্তে, এনগোলো কান্তে কান্তে তো মেন একলাই ওই প্লেয়ার। ট্রিও খাইয়া দিব। তোমাদের ফ্রন্ট লাইনে পিকের প্লেয়ার কম দেখেই তোমাদের ফ্রন্ট লাইনে লুকাকুকে নিয়ে নিছো। হ্যাঁ ভাই এনগোলো কান্তে ওই যে কোনো ট্রিও একলা খাইয়া দিব। ওই ভাই তুই আমার লোকে হাই, ঠিক আছে, তোর যা আছে সব দেখ। ইউসিএল এ যেমন করছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, রিয়াল মাদ্রিদ, পোর্টো, ম্যানচেস্টার সিটি সবগুলার অ্যাটাকিং লাইন একলা নষ্ট করে দিছে শালার মধ্যে। কি খেলা দিছে আলাই। মানে আমি যেটা পিএসজি তো ভাই অনেক প্লেয়ার সাইন করছে, ম্যানাল্ডামকে সাইন করছে, ইজ আ বিগ ইমপ্রুভমেন্ট অন হোয়াট দে হ্যাভ। হাকিমি ইজ হাকিমি হচ্ছে একটু ভাই অ্যাটাকিং হাকিমির খেলা আমি ডিফেন্স। দেখছি ভাই, আমি ভাই হাকিমিরে যে মানুষ এত ভাবে রেট করে না, আমার কোনোদিন ওরে এত ভালোই মানে না হাকিমি। ওর সামনে যেতে ভালো। হাকিমি হাকিমি ভিজা ভাই, মানে ও উইঙ্গার ভাই, ও একটা হ্যাঁ উইঙ্গার ভাই, ও কোনোদিন ভাই রাইট ব্যাক না, উইং ব্যাক হইলেও মানা যায়, বাট ওরে আমার কোনোদিন একটা মানে ওই প্রপার ওই রাইট ওই ব্যাক মনে হয় জায়গাটা না। ওই মানে পিএসজি এর যে ও ডিফেন্সিভ ও ফ্রেঞ্চ লিগে খুব ব্যালেন্সটা, ভালো করবে, ও ফ্রেঞ্চ লিগে খুব ভালো করবে। ঠিক এটাই পিএসজি এর যে ডিফেন্সিভ ব্যালেন্সটা, ওটা একটা ভেজাল ছিল। আনিসুর রহমান আবিরের কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, দেখছো মজা নেয়া, দেখো এমবাপ্পে is joining Real Madrid only to be benched by Vinicius Junior, শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আরে ভাই ভিনিসিয়াসের রিয়াল ফিনিশিং মাদ্রিদ দেখছেন ভাই, শুরু হয়ে ভিনিসিয়াসের গেছে। ফিনিশিং দেখছেন ভাই, দুইটা গোল দেখছেন আপনি, দুইটা গোলের একটু ভিডিওটা দেখেন ভাই আপনি। ভাই ভিনিসিয়াসের যদি এমবাপ্পের লেভেলে ফিনিশিং থাকতো, তাহলে ভিনিসিয়াস এমবাপ্পে থেকে ট্রান্সফার ভ্যালু আরো হায়ার হতো, মানে ওর যে ভাই লেভেলের কাটানি। ভিনিসিয়াসের ফিনিশিং ভাই, লাস্ট মানে একটা ভাই গোল দিছে জানেন কোন জায়গাতে, মিড থেকে টাইনা নিয়ে গিয়া গোল দিছে, আরেকটা গোল দিছে ফ্লিক কইরা, গোলকিপার পুরো তাকায় রইছে। লাস্ট দুই ম্যাচে যে দুইটা ফিনিশিং করলো ভাই, সব পুরো বলদ হয়ে গেছে আমি তো বলছি ভিনিসিয়াস কি করলো। ভিনিসিয়াসের, আমি তো সবসময় বলছি ভিনিসিয়াসের র আনচেলত্তি ট্যালেন্ট, র আনচেলত্তি অ্যানচেলত্তি হ্যাজার্ডের যত উপর খেপে গেছে। র ট্যালেন্ট এত বেশি, তোমার এই হুম, ইয়াং ইয়াং প্লেয়ারদেরকেও তোমার টাইম দিতে হবে, ওরা ফিনিশিং গুলো অ্যাড করবে আস্তে আস্তে। রাহিম স্টার্লিং না, যখন 18-19 ছিল, যে তবে কি আমি আমি মনে মনে বিশ্রী খুব খেলতো। করে চাইছিলাম যে মানে লা লিগা একটা মারা খাক, সেটা হয় নাই। আপনি তো সারা জীবনই চাইলেন, আপনি তো শাহানুর ভাই তো ভালো ফ্রেঞ্চ লিগ রে মানে বেস্ট লিগ বানায় দেয়, খালি খেলেন আমার ইচ্ছা আছে, আমার ইচ্ছা আছে একদিন তোমরা যে এই যে কৃষক কৃষক কইরা সেই লিগটা একদিন একদিন উঠবে, ওয়ান ডে। ফ্রেঞ্চ লিগ উঠতেও না, এটা 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 মেসি মেসি তবে নেইমার লা লিগা রিটায়ারমেন্ট কিন্তু নিলে, লা মেসি লিগা নেইমার কিন্তু রিটায়ারমেন্ট দেখো, নিলে তিনটা লিগ পিএসজি আগে যাবে গা। পৃথিবীতে তিনটা লিগ, দ্য থ্রি লিগস আর বেস্ট, ইপিএল, লা লিগা আর সিরিয়া, এরপরে সব ফার্মার লিগ আমার আমার ধারণা। আমার কেন জানি বুন্দেস মনে লিগা হয়, ভালো লিগ, কিন্তু ফার্মার্স লিগ, আমার ফ্রেঞ্চ কেন লিগ, জানি মনে ফার্মার্স হয় লিগ, যে না, ডাচ লিগ কম্পিটিটিভ, কিন্তু ওটা 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 I don't ওই agree. লেভেলের না, মানে I don't মানে agree with the Farmers League bit because quality player আছে তো এই লিগ গুলিতে, লাইক কোয়ালিটি পিএসজি। প্লেয়ার যতই থাকবে, একটা টিম জিতে, তার মানে ফার্মার্স লিগ। না 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 না, ফার্মার্স লিগ তো বলা হয় বিকজ অন্য টিমে বলে কোনো কোয়ালিটিই নাই, অন্য টিমে কি না প্লেয়ার না ট্যালেন্টেড না। আমি ফার্মার্স লিগ বলি বিকজ একটা টিম
ওদের মেইন টিম অন্য টিমের সব প্লেয়ার কিনে ফেলে, যেমন বায়ার্ন মিউনিখ বুন্দেসলিগার সব ভালো প্লেয়ার গুলো কিনে ফেলে, কিনে ফেলে। পিএসজি ফ্রেঞ্চ লিগের আরে সব ভালো ভাই প্লেয়ার কিনে ফেলে। পিএসজি যদি কামাভিঙ্গারে কিনা নাই তাহলে কিন্তু পিএসজির মিডফিল্ড আবার ঠিক হয়ে যাবো। ফার্মার্স লিগ লিগটা বললাম তুমি তো। যে কারণে বলো না কেন, যে কারণে বলা হয় লা লিগা, কি বলে, সরি লা লিগা, আমি এটা বলে ঠিক আছে, ফ্রেঞ্চ লিগকে বলা হয় না যে না না, কারণে, সেটা ফ্রেঞ্চ লিগ আর এই বুন্দেসলিগার 20টা টিমও যদি লা লিগা আইপিএল টিমগুলোর সাথে হেড টু হেড যায়, বেশিরভাগ লা লিগা আইপিএল জিতবে, আমি গ্যারান্টি দিতে পারতেছি, আরে ভাই আপনি আপনারে বলে, আমি শাহানুর বাইরে ওই দিনই বললাম যে এই যে মোনাকো, এই যে রেমস, এগুলা ইউসিএল এর গ্রুপ স্টেজ খেলতেছে, কিছু ইউএল এর গ্রুপ স্টেজ খেলতেছে, একটাও গ্রুপ স্টেজ পার করতে পারে নাই, ইউসিএল এ যাবে না, ইউএল এ যাবে না। আমি বুঝাইছি যে মোনাকো, তারপরে সেন্ট এতিয়েন, তারপরে রেমস, এগুলো হলো ক্যাটাগরি 3 আর পিএইচ হলো ক্যাটাগরি 1, ঠিক আছে? ক্যাটাগরি 3 আর ক্যাটাগরি 1 এই জায়গায় ইউজ কেন বিকজ ফার্মার্স লিগ। হ্যাঁ, রাহুল ভাই ইয়াং ট্যালেন্ট ওখানে এইসব লিগের মতো ইয়াং ট্যালেন্ট লোন করে ডেভেলপ করার জন্য তোমার মাইক ইজ কামিং, মানে তোমার হ্যাঁ রাহুল ভাইয়ের মাইকটা জানি কেমন করতেছে। এখন শোনা যাচ্ছে? Yeah, it's better now. এটা Yeah. ঠিক আছে। আমি হ্যাঁ ওইটাই শাহানুর ভাই যে একটা খালি Now it's too low. না। Now it's too low. হ্যালো, এখন Yeah. I don't know মাঝখানে কি হলো। Hello? এখন ঠিক আছে? এখন Now it's too low. Now it's too low. এখন একটু মানে লো মানে সাউন্ড একটু কম। আমি রিফ্রেশ করে আচ্ছা, oh yeah, sure. আচ্ছা, আমি কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নিই, বহুত কমেন্ট আসছে, সো আমি আসলে নিতে চাই প্রত্যেকটা কমেন্ট। এখানে আমি দেখতেছি যে ক্রয়ঙ্কি আউট, হামিম হোসেন বলতেছে, সিয়ান নাইম বলছে লেও যদি পিএসজি তে যায় তাহলে বায়ার্ন কি করবে, একাডেমিতে হালালকে দিয়ে এটার চান্স আছে, এটার চান্স আছে। আর অন্যদিকে শ্রাবণ বলছে যে ফ্যাব্রিসিও রোমানো লাইভ স্ট্রিমিং করতে যাচ্ছে, আমাদের কাছ থেকে শিখছে না এসব, যে ওর তো সাবস্ক্রাইবার নাই, আমাগো সাবস্ক্রাইবার ওর থেকে বাইরে যাবো কয়দিন পর। আমার হার্পিক সেটিভি সাবস্ক্রাইবার 25k, ওর সাবস্ক্রাইবার মনে হয় 40k না কত কে জানি। তারপরে আরো দেখতেছি যে লেট লিওনেল মেসি প্লে, এনজয় হিজ ফুটবল, বলছে টার্টল দিয়ে ওরা বুঝায় যে মাদ্রিদ জগতিতে হলে এটা ইসের আইডি, অতুলের আইডি নাকি? আরে জোস একটা কমেন্ট করছে অতুল। বান্না বলছে যে এসআর ভাই ইনসিগনিয়া নেক্সট সিজনে ফ্রি থাকবে, আর্সেনাল কিন্তু ইনসিগনিয়ার বয়স হয়ে গেছে ভাই, এবং ওরা ইতালিয়ান প্লেয়ার, ইতালিয়ান লিগ থেকে এই জায়গায় আসলে, প্রিমিয়ার লিগে আসলে ই হবে, প্যারা হবে, আর ওরা টেকনিক্যাল প্লেয়ার তো বেশি। হ্যাঁ, ইয়েস। আর অন্যদিকে সাদাত এখন শোনা যাচ্ছে? ও পারফেক্ট। হ্যাঁ, নাও দ্য অডিও ইজ ব্রিলিয়ান্ট। ইয়া, আমি যেটা বলতেছিলাম হচ্ছে ফার্মার্স লিগ যদিও হয়, হ্যাঁ ওদের এইসব ফ্রেঞ্চ লিগে ইয়াং ট্যালেন্ট গ্রুম করা, লোন করে ওদেরকে ডেভেলপ করার জন্য খুব ভালো। এইটাই শাহানুর ভাই যদি একমাত্র আপনি যদি খালি ট্যালেন্টের ট্রাম দিয়া যদি ফ্রেঞ্চ লিগে ব্যাটার বলে দেন, চেলসিতে ভালো খেললো। চালোবা কিন্তু লাস্ট সিজন ফ্রেঞ্চ লিগে একটা রেলিগেশন ক্যান্ডিডেট টিমেই খেলছিল, মানে দে ওয়ার 15th or 16th অক্সের, ওই টিমে ও মানে খেলে আসছে। ও যা শিখছে হচ্ছে একটা টিম যে রেলিগেশন ব্যাটলে সারা সিজন খেলতেছে, ওখানে কেমনে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয়, কিভাবে ওই প্রেশারটা হ্যান্ডেল করতে হয়, এসব জিনিস অনেক শিখছে আর কি, উইচ ইজ গুড। ফ্রেঞ্চ লিগ এসব লিগ ওগুলোর জন্য অনেক ভালো, ইউ ক্যান লার্ন অ্যাবাউট, মানে ওইভাবে। কিন্তু কম্পারেটিভনেসের জন্য অত ভালো না, বিকজ ফার্মার্স লিগ। ওইটাই শাহানুর ভাই এক মানে মানে ট্যালেন্টেড টার্ম দিয়া যদি ফ্রেঞ্চ লিগ রে বইলা দেয় অনেক ভালো লিগ, তাইলে এটা ভুল। আমি শাহানুর ভাই এটাই বুঝাইতে চাইছি কয়দিন ধরে, আমি ভাই আপনি এক ট্যালেন্টেড টার্ম দিয়া বইলা দিতে না ফ্রেঞ্চ লিগ বেটার। কারণ এবার ভাই তুমি ভিলারিয়াল দেখো, ভিলারিয়াল কিন্তু 4-5টা প্লেয়ার কিনছে, খুব ভালো প্লেয়ার। এটাই বিয়ারিয়াল, শাহানুর ভাই তো ওদিন বিয়ারিয়ালের খেলাই দেখাইলাম, বিয়ারিয়াল তো ওদিন চেলসির লগে ডমিনেট করছে ম্যাচ। আর্সেনাল জীবনে এই ম্যাচটা খেলতে পারছে নিজের মাঠে চেলসির এগেইনস্টে? হ্যাঁ, ভিলারিয়াল কিন্তু আর্সেনাল থেকে বেটার টিম, লাইক নো ডাউট। আর ওরা কিন্তু হলো কি যে আর্সেনাল চেলসির সাথে আন্ডার ল্যাম্পার্ড যে খেলাটা দিছে 3-1 যে আমরা জিতলাম না, নট টু লং আগো, 6-7 মান্থস আগো, রাইট? ওইটা ল্যাম্পার্ড ভাই, ভাই ওইটা থেকে চেলসির টিমটা দেখো, আর্সেনালের টিমটা দেখো, কই গেছে দুইটা। এটাই তো বললাম, একটা ম্যানেজার কি করতে পারে বুঝেন নাই? একটা ম্যানেজার কি শুধু ম্যানেজারই না, ইভেন দ্য সাইনিংস এজ ওয়েল চেলসি। না, কিন্তু ওটা বলতে, কিন্তু শানু যে ল্যাম্পার্ড আর আন্ডার আমার চেলসি যখন খেলতেছিল,
none of বাট us were saying ও ল্যাম্পার্ড প্লেয়ার গুলো ডিডা খারাপ। ভাই, We were saying ল্যাম্পার্ড something ডিডা is wrong, মানে ড্রেসিং রুমে কোনো ভুল বা হ্যাঁ ল্যাম্পার্ড টিম ব্যালেন্সে কোনো ল্যাম্পার্ড কোনো ভেজাল হচ্ছে, কিন্তু ওরা সাইনিং গুলো ল্যাম্পার্ড কিন্তু একটা ভুল ছিল। we were all praising the signings, মানে আমরা Yeah. কিন্তু সাইনিং সবাই প্রেস করছিলাম। সো ল্যাম্পার্ডের কাহিনীটা কি ছিল, ল্যাম্পার্ড বইলা গেছিল যে এই টিম কম্পিট করার মতো না, এটা ভুল। বাট ল্যাম্পার্ড যেটা কইরা দিয়ে গেছে এটা আবার মানে মানে হ্যাঁ, মানে পুরো অনেকগুলো ও গ্রেটফুল যেটা জব করছে এটা ও তো এটাই ও ভাই ও ম্যানেজার না, বেসিক্যালি হি ওয়াজ নট আ ম্যানেজার, হি ইজ জাস্ট আ ফিল গুড গাই। স্কাউট, মানে হি কেম ওইটাই ইন, ও ইয়াং প্লেয়ার থেকে প্রমোট করছে, ও ইয়াং প্লেয়ার এখন একটা এটাই অনেক ল্যাম্পার্ড বড় যেটা ভ্যালু হয়ে করছে, গেছে ওদের ল্যাম্পার্ড মার্কেটে। যেটা করছে এটা আবার টুকেল করতে পারতো কিনা এটা নিয়েও কিন্তু ডাউট আছে। যে একবার ওই টিম না নিয়ে টপ 4 এ থাইকা, ঠিক আছে, এফএ কাপের ফাইনাল পর্যন্ত গেছিল, ওই টিম দ্বারা নিয়ে কোনো ট্রান্সফার নাই, কিছু করে নাই। But এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিগ জব ছিল, ঠিক আছে। সাদা অনেক ল্যাম্পার্ড বলতেছে would do মার্সেইয়ের ল্যাম্পার্ড সাথে এই আর্সেনাল টিম নিয়ে আসলে would do better than আর্তেতা, without a doubt. Better football খেলে, yeah, I, uh, I just feel creates like way the more job chances. is way too big for Arteta at this moment. সাদা মানে বলছে মার্সেইয়ের সাথে ম্যাচ হলে মেসির খেলারই দরকার নাই, উগ্র সব কি যে করে ঠিকই নাই। আরে লাস্ট সিজনে মার্সেল ভার্সেস পিএসজি ম্যাচে 5টা না 6টা রেড কার্ড খেয়েছিল, তবে মার্সেলের 2টা, পিএসজির 4টা। একটা জিনিস কি, আফটার দ্য প্রিমিয়ার লিগ আই থিংক লিগ 1 ইজ দ্য মোস্ট ফিজিক্যাল এন্ড ফাস্টেস্ট লিগ ইন দ্য ইউরোপিয়ান টপ হ্যাঁ, 5. লিগ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ফিজিক্যাল। ফিজিক্যাল বলতে পারেন নাকি, ফিজিক্যাল আমার কাছে সিরিয়া মনে হয়, লিগ ওয়ানে মারামারি হয়। হ্যাঁ, বুন্দেসলিগা সবচেয়ে ফাস্ট, বুন্দেসলিগা আমার কাছে সিরিয়াতে বুন্দেসলিগা বেশি ফাস্ট লাগে। বাট এই সিরিয়া থেকে বলে, ইপিএল থেকে বুন্দেসলিগা বেশি ফাস্ট লাগে। বাট ফিজিক্যাল যে আপনি বললেন না, ফিজিক্যাল আমার কাছে সিরিয়া লাগে। বাট মানে লিগ ওয়ানে বেশি মারামারি হয়, বুঝছেন, ফিজিক্যালের থেকেও না। মানে প্লেয়াররা মনে করেন হাতাহাতি করে অনেক, মানে একটা রেড কার্ড বা একটা ট্যাকেল করছেন, ওই গিয়া ধাপ ধুপ লাগাই দিছে থাপ্পড়, যে তুই আমার ট্যাকেল করলি। এমবাপ্পে এমন করছে কিছু ম্যাচ, ওরে মারছে, উইটা গিয়ে ধাক্কায় ধুক্কায় প্লেয়ার নিয়ে, মানে ওরা না মানে লিগ ওয়ানের এই জিনিসটা আর কি, মানে ফিজিক্যালের তো বেশি মানে কেমন সাইফুল জানি। ইসলাম সামি বলছে যে অঙ্কুর ভাই ট্রিট দেন। ভাই আসুক আসুক আসুক, টার্টেল আসুক। আর এখন দেখা যাচ্ছে যে মোস্তাফিজুর রহমান প্রান্ত সেই গ্রুপেও বলতেছে ইউনাইটেড এমবাপ্পেকে কয়বার কিনতে পারবে চাইলে, চালের বস্তা নিয়ে কারা যাবে সেটা সবাই জানে। Hey, we have money this transfer window, bro. Please, এই যে সবাই যে আর্সেনালের টাকা পয়সা, আমরা র্যামসডেলে 30 মিলিয়ন দিয়ে কিনবো। না We না, are আমার loaded. সবচেয়ে মজা লাগছে, না না ভাই, একজন পোস্ট দিছে, কয় কি কয়, among with after completing the যে Ramsdale and ইসের ডিল, কার জানি ওডেগার্ডের ডিল, আর্সেনাল স্পেন্ডিং অলমোস্ট 129 মিলিয়ন, খুব সম্ভবত 29 মিলিয়ন অন দিস ট্রান্সফার মার্কেট। আর খানকির ছেলে প্রথম আলো বলে আমাদের নাকি কোনো টাকা নাই, আমরা নাকি 10 কেজি বস্তা নিয়ে ইয়ার মেসিতে কিনতে যাবো, ঠিক আছে। We have money. We have ঠিক we are আছে, loaded. না হ্যাঁ, ভাই, যারা এই টাইপ মেম গুলা বানায় না, ওরা হইলো গিয়ে আরেকটা ক্লাউন। আরে বেটা, মেসি তো ফ্রি, তারে 10 কেজি বস্তা নিয়ে যাইতে হইব কেন, তারে তো ফ্রিতেই আনতে পারবো, তাই না? we have money. Real Madrid have agreed on personal terms. হ্যাঁ, আর অন্যদিকে ভাই। সাইফুল বলছে অঙ্কুর ভাই ওগুলো সব বার্তমের ওয়েট সিস্টেম ছিল, বাট এখন স্যালারি সিস্টেম ঠিক হবে আশা করা যায়। যাই হোক, ড্রাগনের কথা মনে করেন না, তাই একটা কথা বলছে লাপোর্টের মাদার ড্রাগন দুইজনই অনেক আশা দিছিল, তারপর আমাদের হতাশ করছে, মার্চ দিয়ে বাস খাইছে টিরিয়ান ল্যানিস্টার রেখে মেসি। না, লাপোর্তা আসলে খারাপ করতেছে না, লাপোর্তা মনে হয় যে মানে ও বুঝতেছে যে আসলে মানে মানে ও বুঝতে পারছে যে আসলে এমনি হবে না। মানে ক্লাবটারে যদি এখন পুরাপুরি ঠিক করতে হয়, যে পুরাপুরি ইয়ত থেকেই ঠিক করতে হবে, জোর জোর পারতেছে Alami করতেছে। Jamal. God agree with Chandler. Always wanted La Liga Maraca. এই কি আর জিনিসটা সহ্য কইবো, লা লিগার কাছে তো লাস্ট সিজনেই মারা খাইলো ভিয়ারিয়ালের গেছে। আমাদের সহ্য করতে হয় না এই লিগটা রে, এই লিগটা পড়ুক, মানে পড়ার জন্য যা যা করাপশন সব না, করতেছে। লা লিগা হইব না, লা লিগা পড়বো না। লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মতো ক্লাব যতদিন থাকবে, বা লা লিগার ব্যাপারটা কি, লা লিগা ভিয়ারিয়ালের মতো ক্লাব যতদিন থাকবে। এরা হইতেছে বুলি, মানে হাই স্কুলে কিছু বুলি থাকে না সারা জীবন আমি আমি বড়, তো এখন এই বুলি
যখন দেখছে যে ওদের সাইজের আরেকটা আসছে পিএসজি, যে টাকা পয়সা নিয়ে ওদেরকে এখন আর বুলি করতে দিল না, এখন ওরা কান্না শুরু করছে, এখন তারা একজোট হয়ে ইএসএল 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 করে আরে কাঁদতেছে। কে এটা কইছে লা আপনারে? লিগা তো না, এটা তো তুমি লা লা লিগা লিগা না, এটা এরে আপনি দুইটা ছাড়ো, ক্লাব এটা বলতে এটা হচ্ছে পারেন। এটা রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনা, এদের উপর তুমি এটা বার্সেলোনা এটাই, বলতে পারো, কিন্তু উনি তুমি উনি আমি লা আমি লিগা রিয়াল বলতেছেন। মাদ্রিদ আর বার্সেলোনার কথাই বলতেছি, যে লা লিগা তো ভাই তুমিও লা লিগা বাস্কের তো ভাই লা লা লিগা লিগার তো যে তুমি রিয়াল ট্রেডিশন, মাদ্রিদ আর লা বার্সেলোনা না, ওটা লিগা লা লিগা না ভাই, লা লিগার যে ট্রেডিশন, লা লিগা সবসময় ইউথ প্রমোট করে এসেছে। আপনি দেখেন এক্স্যাক্টলি, আমাগো মানে তুমি একাডেমি থেকে, মানে আমাগো শানু যেটা একাডেমি বলতেছো, থেকে তুমি রিয়াল এটাই, মাদ্রিদ আর বার্সেলোনা নিয়ে কথা বলতেছো, তুমি কিন্তু লা লিগার রিয়াল এন্ড ম্যাচগুলো দেখিও। হ্যাঁ আমি তো লা লিগার এটাই। ম্যাচ দেখি, ওদের কোয়ালিটি আপনি মানে আমি ওরা আপনারে বলি, এটাই আমি আপনারে বলি যে আমাগো হুয়ান মাতা, সাউল নিগেস, হুয়ান ফ্রান, রাউল মোরাটা, এটি কিন্তু মানে সব আমাগো when I আমাগো when আমাগো I say একাডেমির when I প্লেয়ার। say La Liga মারা খাক, I mean about Real and Barca, not the whole. তো কারণ ওইটাই লা লিগা দেখেই কে? রিয়াল আপনি তো বার্সা তো আপনি মারা লা খাচ্ছে, লিগার, তুমি তো ওরা তো 90% মারা এটাই খাচ্ছেই। না, ওইটাই আমি 90% আমি লা গ্লোবাল লিগার ভিউয়ারশিপ কথা, ওখানেই আসে। হ্যাঁ ওখানেই লা আসে লিগার, গ্লোবাল লা ভিউয়ারশিপ। লিগার কথা বলতাম কি, 90% লা লিগার ফ্যান বেস মানে হইতেছে ইদার রিয়াল অর বার্সা। না না ইপিএল ভাই, দেখো, লা লিগার, তোমার লা লিগার, না না, বাট আর্সেনালের লা ফ্যানও লিগার আছে, কথা বলতাম কি আমি, চেলসির দেয়ার ফ্যানও ইজ আ বিগ আছে, ডিফারেন্স, ম্যান ঠিক না আছে? না ইউনাইটেড ফ্যান ভাই, আছে। লা লিগার কথা ইপিএল এর বলতাম কি আমি, ইপিএল আর আরে লা না লিগার লা মধ্যে লিগারটা, লা লিগার যেটা বলতাম, যতদিন পর্যন্ত ভিয়ারিয়াল এর মতো ক্লাব, অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মতো ক্লাব থাকবে ততদিন ভালো করে। ভিয়ারিয়াল এর ক্লাব কি, ওদের সিটিতে মাত্র 15,000 মানুষের বসবাস। ওই 15,000 মানুষ রবিবার দিনে সবাই খেলা দেখতে যাইবে, ঠিক আছে? মানে ওরা এত প্যাশনেট, ঠিক আছে? আপনি অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের কথা চিন্তা করেন, ওদের যে বাস্ক অঞ্চলটা আছে, ওই অঞ্চলের যেই সব প্লেয়ার গুলা খেলে ওদেরকে ওরা নেবে, অন্য এরিয়ার কোনো প্লেয়ার নেবে না। সুতরাং এই টাইপ ক্লাব যতদিন ধরে স্পেনে থাকবে ততদিন পর্যন্ত স্পেনের মানে ই করবে আর কি, মানে লা লিগা থাকবে আর কি, ততদিন পর্যন্ত ইউথ প্রমোট হবে, প্লেয়াররা ভালো করবে। আর এমনিও ছোট ছোট গেতাফের মতো ক্লাব, তারপর সেল্টা ভিগো, এসব আর একটু ছোট ওসাসুনাও ছোট ভালো ক্লাব আছে, করতেছে। ওখানেও তুমি খেয়াল রাখি ওরা ইউথ প্রমোট করে আর সবসময় একটা পজিটিভ ব্র্যান্ড অফ ফুটবল খেলে। সো দ্যাটস ওয়াই আই ডোন্ট থিংক ওরা কখনো ওভাবে ওরা সাফার করবে, বিকজ দেয়ার ইজ অলওয়েজ, ওরা প্রমোট করে অ্যান্ড কোয়ালিটি থাকে, অ্যান্ড থ্রু দেয়ার স্টাইল অফ প্লে ওরা অনেক ম্যাচ ডমিনেট করতে পারে। ভিলারিয়াল দেখো, ম্যান ইউর সাথে, চেলসির সাথে অনেক আর এই যে পেনাল্টি আমার মতো কথা নিয়েছে। কি, এই যে এইসব পজিটিভ থিঙ্কিং আমার ভালো লাগে না শালা। মানে বার্সা যদি লিকুইডেটেড হয়ে যায় 2 দিন পর আমি খুব খুশি হব, কারণ 1 মিলিয়ন ডেট, বিলিয়ন, 1 বিলিয়ন, মানে কত টাকা অপচয় করছে, ঠিক আছে? আরে এইটাই আমি চিন্তা করি ভাই, একটা ক্লাবের 1 বিলিয়ন কি 1.4 বিলিয়ন, মিয়া 1 বিলিয়ন না, 4 না 1.3 ছিল, এটা মনে হয় আস্তে আস্তে বাড়তাছে। 1.5 বিলিয়ন ডেট তারা, মানে কত টাকা এটা তারা অপচয় করছে। হিউজ ভাই। পৃথিবীতে আমার মানুষ আমার না খেয়ে আমার মরতেছে, আর ভাই আমি হালাকুতেরা প্লেয়ারদের এমনি এমনি করে টাকা বিলাই দিতেছে, মানে ভাই হোয়াট ইজ আমার দিস? আমার মিলানের কাহিনী মনে পড়া যায়, বার্সার কাহিনী দেখলে, মিলান ওয়েস্টফুল। মিলান টিম আর বাস এটা বিক্রি করে লাইছিল, ক্রিমিনাল বুঝছেন? অ্যাক্ট, আর এটা মিলান, ক্রিমিনাল অ্যাক্ট ম্যান, এটা আরে ক্রিমিনাল অ্যাক্ট। বার্সেলোনা সব দিক থেকে এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট। একটা ক্লাবের মিলান লজ্জা হওয়া উচিত, লজ্জা হওয়া ভাই, উচিত। এই মিলান ক্লাবের এই ম্যানেজমেন্টের পুরো মানে ইটস shameful thing. It's coming from an Arsenal fan, because Arsenal এত বাজে ম্যানেজ না, এত shamefully managed বার্সেলোনা। এই মিলান বার্সার বেতন স্ট্রাকচার 2 মৌসুমের মধ্যে বদলে যাবে, অলরেডি কাজ করতেছে। গ্রিজি যদি মৌসুমে ফ্লপ করে ওকে ছাঁটাই, ও ভাই ছাঁটাই করা হবে কেন? ছাঁটাই করা হচ্ছে না এখন কেন পারতেছেন না ছাঁটাই করতে? ছাঁটাই করা হবে মানে ওই যেমনি করে বার্সা ফ্যানরা বলছে আমরা মেসি পেয়ে যাবো, এই ছাঁটাই করবে, একটাও মানে বাল ছাঁটাই করে নাই, বার্সেলোনা মানে বেতন নিয়ে খুশি আছে। বার্সেলোনা অনেক মানে এক ইন দ্য প্রাইম দে ডিড অনেক অ্যারোগেন্টলি অ্যাক্ট করতো। আমার মনে আছে ফ্যাব্রিগাসকে আনার জন্য চাবি কথা বলতো, মানে হ্যাঁ, পাবলিকলি ওর ক্যাপ আপ করতো। ছেসরা। সো ইন আ ওয়ে আই ডোন্ট ফিল ব্যাড ফর দেম, আরে আই ফিল ব্যাড ফর দ্য ফ্যান। জাবিরে ড্রেসই পরে হেলাইছিল, স্পেন ওয়ার্ল্ড কাপ জিতার পর বার্সা জার্সি পরে হেলাইছিল। না ওইটা কাহিনী না, বলে যে বার্সা ফ্যান, না আমি দেখতে পারি না এই না লা না না লিগার এই দুইটা ক্লাব। আরে আপনি আবার বেশি শুরু না করছেন আমার বার্সা ফ্যান্স ফ্যান কোনো বলে। খারাপ লাগে, যাই হোক, এটা ওটা না, বলবো। ওইটা না, না বার্সার কাহিনী কি, ওগো কাহিনী দেখে আমার অনেকটা ওই যে মিলানের কাহিনী মনে পড়তেছে, যখন মিলান সাপোর্ট করি খুব বিরক্ত লাগে আমার। 2010-11 এর দিকে। ভাই মিলান টিম বাস বিক্রি করে দিছিল ভাই, বুঝছেন কি পরিমাণ অবস্থায় চলে গেছিল, মানে না সত্যি করে মিয়া, তুমি চিন্তা করে দেখো এই ক্লাবটা ক্রিমিনাল বিক্রি করে দিছিল। ঠিক আছে, এটার ফ্যান বেস আমরা সামনে ঠিক হয়ে যাবো, আমরা মানে তোমাদের যে মানে এতদিন যে ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করে আসছিল এটার জন্য কি হবে? সরি বলবা সারাক্ষণ, চুপচাপ সরি বলবা প্রত্যেক ম্যাচে এসে সরি, আমরা ইন ডেট, ওরা ঠিক কেমনে হবে?
মানে বলতেছে যে ঠিক হবে, ওরা কম্পিটিটিভ হবে না। মানে লিগ ওইটাই জিতার লিগ জিতার মতো কম্পিটিটিভ ওরা নেক্সট 3-4 হবে বছর না, হবে না। হবে না। আশা করি না হয়। এবং এই যে আবার ট্যালেন্টেড আশা করি ইয়াংস্টার না হয় গুলো এটা নিয়ে বলবো না আমি। আমি মানে আই ফিল মানে আই ওয়ান্ট আই লাইক I am with দ্য you. দ্য হ্যাঁ, ফ্যানস এন্ড এভরিথিং। আমি ওটা বলবো না। আমি যেটা বলবো হচ্ছে ওরা যে প্রেডিকিমেন্টে আছে এটা ওদেরই দোষ, মানে অর্গানাইজেশন হিসেবে ওদেরই দোষ। সো এখন এটা থেকে বের হতে এত সোজা হবে না, কারণ ওদের এতগুলো প্লেয়ারকে এত আজেরা কন্ট্রাক্ট দিয়ে রাখছে। হ্যাঁ, দেরি তো হবে, টাইম লাগবে, বাট মানে রাফতি প্লেয়ারদের তানজিমের প্লেয়ারদের প্যাশনেট হইতে হবে, টাইম এই লাগবে, এটাই। কমেন্টটা একটু দেখো যে by referring to League One as a farmers league, they jokingly suggest, হ্যাঁ এটা ট্রু, এবং they have accepted, কারণ ওদেরকে নিয়ে এত ট্রোল করা হয়েছে, they have accepted যে ঠিক আছে আমাদেরকে ফার্মার্স লিগই বলো, আস্তে আস্তে আমরা দেখাই দিব। কি দেখাবে বা কখন দেখাবে? কি রাহুল isn't buying it. সাইফুল ইসলাম সাহেব বলছে অঙ্কুর ভাই ওগুলো সব বাস্তবের ওয়েজ সিস্টেম ছিল, বাট এখন স্যালারি সিস্টেম ঠিক হবে আশা করা যায়। যাই হোক, ড্রাগনের কথা মনে এটা তো ওটা কমেন্ট নিছে না, সিস্টেম হয়ে গেলে ভালো। দিন শেষে বার্সার যদি এইসব স্ট্রাকচার ঠিক হয়, যেটা স্পেনের আনিসুর জন্যই রহমান ভালো আবির বা আবার লা লিগার জন্য বেটার। তোমার মানে হার্টের মধ্যে গুতা মারতেছে অঙ্কুর ভাই, নেক্সট সিজন মডরিচের রেখে কামাভিঙ্গা পগবা আসলে কেমন হ্যাঁ, হয়? মডরিচ লেক্সিয়ন ক্লাব ছেড়ে দিবে, ও বললা দিছে রিটায়ার করবে আর ওয়ার্ল্ড কাপের পর, তো অঙ্কুর লাস্ট। এটা চিন্তা করে কান্দবে একটু পরে। অঙ্কুর একটু পরে না, কান্দবে যে মানে আই ওয়াজ নেভার আ রোনালদো মেসি ফ্যান বয়। মানে লুকা মডরিচ ওয়াজ মাই ফেভারিট প্লেয়ার সিন্স 2012 ইউরো। সো মানে এটা তো খারাপ লাগবে আর কি। হ্যাঁ, কান্দবে একটু পরে আরে আরে শোনেন, আমার গার্লফ্রেন্ড ওদিন বলতাছিল লুকা মডরিচের ডে এই তোমার দিছিলাম তো। গার্লফ্রেন্ড আছে, সবাই যায় না গেল, তুমি অনেক হইলো দিতেছে। না না, ওই দিন ওই দিন ডে দিছিলাম ওই দিন ডে দিছিলাম যে মাই ফুটবল গুরু ইজ সেট টু রিটায়ার ফ্রম দ্য নেক্সট সিজন। তো বলতাছিল যে এটা নিয়ে কি আবার কানবো নাকি, আমি বলি, না কানবো কেন, ঠিক আছে। কান্নার তো কিছু নাই। বলতে বলতে অঙ্কুর কেন্দ্রে দিতেছে। না, অন্যদিকে শুভ নিন্দ বলছে মরিবারে চাইলে তো নিয়ে নিতে পারে আর্সেনাল, 15 খুঁজতেছে। মরিবারে আমাদের খুব মনে হয় আরো বাচ্চা মিডফিল্ডার দরকার, আমাদের বহুত না, বাচ্চা মিডফিল্ডার। মরিবার তো কাহিনী দেখলাম, ও তো মনে হয় স্পেনে আর খেলবে না, ও পাপুয়া গিনি না কি জানি একটা দেশ আছে, ওই জায়গায় মনে হয় খেলবে। হ্যাঁ, ও নাবিল কেইটা, আর একটা হচ্ছে গিয়া রোমার মিডফিল্ডার আছে একটা, ডিওয়ারা না কি জানি, তিনটা খেলবে, তিনটাই ভালো মিডফিল্ডার। হ্যাঁ, ডিয়াওয়ারার মানে তিনটার নামে তো আমি শুনছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো নাবিল কেইটা ও আর কিন্তু আপনি সব আশা ছাইরা দেন যে আপনাদের এঠো প্লেয়ার গুলো আমরা নিয়ে নিব, ঠিক আছে, আমরা বার্সার প্লেয়ার খারাপ প্লেয়ার আমাদের না, মরিবা খারাপ প্লেয়ার না। বার্সা আমার মনে হয় মরিবা সবচাইতে বড় ট্যালেন্ট। ভুল করছে, বার্সা ভুল করছে ওদের কুকুরেলা প্লেয়ারটা স্যার, এই প্লেয়ারটা ভালো ছিল। আরে বার্সা বহুত ভুল কুকুরেলা কথা করছে। একটা ইপিএল ক্লাব ক্লাবটা কিনলো না? একবারে মানে হ্যাঁ, আমার কুকুরেলা ওরা বার্সা নিয়ে ভালোভাবে কুকুরেলাকে বিক্রি করতে ব্রাইটন পারছে। কিনছে না, বার্সা নিয়ে ব্রাইটন। আমার কোনো শোনার ও ইচ্ছাই নেই। ভাই, আমার ব্রাইটন কাজটা করলো কি, ব্রাইটন ভালো ভালো প্লেয়ার কিনছে শালারা। আর ভাই কুকুরেলা কেন ব্রাইটনের কিনলো? ব্র্যান্ড অফ ফুটবল কিন্তু আমার ভাল লাগে, ব্রাইটনের ব্র্যান্ড অফ ফুটবল আমার খুব ভাল লাগে, ওদের ম্যানেজারটার ফুটবল কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে, ভালো ফুটবল খেলে ব্রাইটন। হুম। তারপরে এইখানে আরো দেখতেছি সাফায়েত ইমন বলতেছে ফ্রেঞ্চ লিগের প্লেয়াররা ড্রিবল পাস হইলে অফেন্ডেড ফিল করে। ওরা কেপা মারা শুরু করবে, দেখা যাক কি হয়। আর সাইফুল না, ইসলাম সামনে আমার এটা গ্রুপ এটা হয়ে মিথ্যা যায় কথা না। নেইমার ড্রিবল পাস করলে অফেন্ডেড ফিল করে না, শো অফটা অফেন্ডেড ফিল করে। অফেন্ডেড। নেইমার তো ড্রিবল পাস করতে পারে না, নেইমার তো ভাই নেইমার নাচানাচি করছে। প্রচন্ড শোক, হ্যাঁ নেইমার প্রচন্ড মানে শোক ও করতো। তো ড্রিবলিং একটা জিনিস, আর একটা জিনিস হচ্ছে আজারা স্কিল মুভ মারা, আর মানে শো মানে বোটিং শো বোটিং শো শো বোটিং বোট করা, যেটা যেটা বেশি করতো। আর শুভদিন আরো বলতেছে যে সিটি কেইন মাদ্রিদ এমবাপ্পে রেসে আছে, আর আমাদের কালো মানে ক্লাব ছাড়তে রাজি না হয়ে ভিসাতে চিল করতেছে। ও কি ডিফেন্ডারটার কথা বলতেছে, উমটিটি। উমটিটি। ঠিকই আছে এটাই, মোর দেন আ ক্লাব। না, বার্সেলোনা আসলে অনেক আচারের কথা বলছে, মোর দেন আ ক্লাব, ফ্যামিলি ট্যামিলি কত কথা বলে, মানে কিন্তু দে আর দ্য মোস্ট প্রোটেক্টেড ক্লাব বাই লা লিগা। এত প্রোটেক্টেড, ওদেরকে প্রোটেকশন দিয়ে 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 এই অবস্থা করছে। বার্তেমিউকে প্রোটেকশন দিয়ে 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 এই ডেট গুলা ওরা ওরা কম্পাইল করছে।
সবাই বলছে মাদ্রিদ আর্সেনাল ফ্যান বার্সার 1.4 বিলিয়ন ডেট নিয়ে চিন্তা করতেছে, ওইদিকে বার্সা ম্যানেজমেন্ট নিউ বার্সা এসপাই প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করছে। ভাই আপনাদের তো 2 দিন আগে শুনছিলাম কি টেলিভিশনের সাথে একটা ডিল হয়েছে, ওটাও খুব ভালো হবে, টাকা আসবে, কি লাপোর্টা মাস্টার ক্লাস হ্যান ত্যান, তারপরে তো মেসিরে দিয়ে দেওয়া লাগছে। আমি সব আপনাদের পজিটিভ কথা আমি বিশ্বাস করি না, ঠিক আছে? বার্সার এইসব পজিটিভ কথা আপনারাও মাথার থেকে না, এখন লাপোর্তের কাজ হচ্ছে ওদের 1.4 বিলিয়ন ডেটটা কেমনে কমাবে। এটা কমাইতে হলে পুরো স্কোয়াড মানে এমন একটা অবস্থায় আনতে হবে যে অনেক একাডেমির উপর ওরা নির্ভরশীল হয়, আর একাডেমির উপর ওয়েজ পুরোপুরি বিলটা অনেক কমায়। তো এটা অনেক অনেক কমাই টাইম দিবে। লাগবে, অনেক টাইম অনেক লাগবে। সময় লাগবে। হ্যাঁ, এই বার্সা যদি এখন ইপিএল এ থাকতো না, এই আর্সেনালের নিচে থাকতে পারতো। এই যে ভাই পেরেজ রে যত গালাগালি করি না, পেরেজ রে কিন্তু আমি অনেক এটা গালি হইতো না, গালাজ করি। এটা হইতো না। But বার্সেলোনার এনাফ কোয়ালিটি আছে, at least না 6-7 হইতো ভাই। না 8 6-7 হইতো না। হইতো অ্যাটলিস্ট। এইটুকু বার্সার এই বাচ্চাগুলি বুলিড হইতে হইতে পেড্রির তখন আর বছরে 60-70 ম্যাচ খেলা লাগতো না। ওর না, কষ্ট এটা হইতো। ভুল, এটা ভুল না। বার্সা টেকনিক্যালি ডমিনেট করতো, বার্সা টেকনিক্যালি ফিজিক্যালি করলেও টেকনিক্যালি ডমিনেট করতো না, তখন ওই ওইটা কাহিনী মরিবারে না। খেলান লাগতো, মরিবারে 100 কে দিয়ে খেলান লাগতো, ঠিক আছে? বেতন বাড়ায়, হ্যাঁ তুমি নাও বাবা, তুমি থাকো, মরিবা থাকো, ওইটাই তোমার আমি ওইটাই বলতাম। তোমার না পাইলে আমরা মরিব, হুম, মরিবার জন্য মরিয়া হয়ে পড়তে হবে, বার্সেলোনা থাকতে হবে না। শোনো, আমার কথা কি, এই বার্সা নিয়ে মানুষ যে এত একটা গ্লোরিয়াস একটা মরিবুটা ঠিক করছে না, এই কম বয়সে মানে ওর ফোকাস করা উচিত হচ্ছে আমি থেকে খেলে আমার প্রোফাইল বাড়াই, ওইখানে ও আরে স্যালারি ভাই বাড়াতে এটা যাচ্ছে তো এই বয়সে। সবাই চিন্তা করে না, বুঝেন না? এটাই তো ফ্যাক্টরটা। হ্যাঁ আর ঠিকই আছে। বয়স হচ্ছে 18। ডোনারুমাই তো দেখেন না মিলানের লোকে কি করলো। হ্যাঁ ও না, বুঝছেন? এরা মনের আসলে মধ্যে থাকছে, কথা আরে কথা ভাই বলে শেষ থাকছে পর্যন্ত ভাই, ওরে কিন্তু অফারও দিছে প্রবলেম ডোনারুমারে। কি, ভাই ডনারুমা যেটা করছে এটা আনএক্সেপ্টেবল টু মেনি এইটা লেভেলস। মেনি ইউর ক্লাব লেভেলস ভাই, পেইং মানে প্লেয়ার ও চিন্তা এবং করছে যে ও ক্লাবের থেকে ওরে বড় বানায় ট্রিট করতে হবে। মালদিনি না, বলছে নো, নো, ঠিক আছে, মালদিনি ডিরেক্ট নো বলেছে। ভাই তোমার কত ডোনারুমার আরো 2 মিলিয়ন বেশি বেতন অফার করছে, ক্লাবের সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া প্লেয়ার ও, জলাতান থেকে বেশি। আর কত রে 8 মিলিয়ন অফার করছে একটা প্লেয়ার, আর কত অফার করে ভাই? ও পিএসজি তে 8 মিলিয়ন পাবে, তো পিএসজি তো 8 মিলিয়নে গেলে ও জাস্ট গেছে ওই যে অরেজেন্টের ফি এর কারণে, বুঝছেন? অরেজেন্টই মেইনলি টক্সিক। এটা মানে ডনারুমা যত ট্যালেন্ট যাই হোক না কেন, ওর মেন্টালিটি ঠিক নাই। আর এটাই আরেকটা হচ্ছে ইটালিয়ান একটা প্লেয়ার ছেড়া ফ্রিতে যাচ্ছে, এটাই ওর এই বয়সে ওকে ফ্রিতে ছাড়তে হইতেছে। হি ইজ দ্য বিগেস্ট প্রসপেক্ট ইন ইটালিয়ান ফুটবল সিন্স ইটালিয়ান ফুটবল মানে বুফন মেবি, রাইট? বুফন তো এটাই। ওরে আমি আর ছাইড়া তার মধ্যে দিতেছি ভাই ওরে তো ডলারুমাই বলে, ওরে ডলারুমাই বলে, সেকেন্ড ওরে বছর মিলান ফ্যানরা, হালার মিলান পুত্রে তো, ফ্যানরা। হ্যাঁ এই হালার পুত্রে তো যদি বাই এনি চান্স ইটালিয়ানরা যদি চিন্তা করে, ওরে তো, ও যদি ইউরোটা না জিতাইতো, ওরে আজকে যে কি করতো, ওরে আজকে যে এটাই। কি করতো ইটালিয়ান ফ্যানরা, ইউরোটা আরে জিতাইছে ভাই দেখে পার পেয়ে যাইতেছে, বাট পার পায়ে গেছে, এটাই ইটালিতে খেলতে দেওয়া উচিত না ওরে, মানে এটার জন্য। এটাই কারণ ওর এখন সিরিয়ার এমনিতেই টাকা পয়সার অভাব, সেখানে এটাই ও তুই নিজের লিগ রে তুই ই করবি, মিলিয়নের প্লেয়ার। হ্যাঁ, এটাই। তুই তো তো নিজের লিগ রে ভাই, আপনি আপনি ইয়নলোজি বুফন দেল পিয়েরোর কথা চিন্তা করেন। দেল পিয়েরো পারতো না একটা ভালো ক্লাবে চলে যেতে, 2015 নট পিক টাইমে ছিল ভাই, সিরিয়া বিতে ছিল ভাই, রেলিগেটেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তাও এখন তাও জীবনে সামি ক্লাব ছাড়ে না। অন ক্লাউড নাইন, এবার লা লিগা বার্সার জিতা হিউজ পসিবিলিটি আছে। না না আছে, মনে হয় না লালিগা জেতার পসিবিলিটি আছে। হিউজ আমি পসিবিলিটি, বলতেছিলাম আমি বললাম না, আমি হিউজ পসিবিলিটি বললাম না, বাট দেয়ার ইজ স্টিল চান্স, যেহেতু তিনটা চান্স তিনটা আছে, লরি হিউজ লাস্টে ফাইট পসিবিলিটি করে, বলবো না, আমি বলবো হিউজ পসিবিলিটি অনেক বড় জিনিস। এমবাপ্পে গেলে তবু অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ফেভারিট, তারপর রিয়াল মাদ্রিদ সেকেন্ড ফেভারিট, তারপরে বার্সা হয়তো বা। কিন্তু ওটাই তাও তার আমারও মানে পিক, মনে হচ্ছে আমারও পিক বিকজ কেমন অন্য অ্যাটলেটিকো টিমও মাদ্রিদ, আসতেছে। রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সা, আমারও পিক এটাই, কারণ অ্যাটলেটিকো ভিয়ারিয়াল ভালো মাদ্রিদ প্লেয়ার ট্রান্সফার কিনছে, সবচেয়ে ভালো করছে। সেভিয়া জুমা, সরি জুমা কেন না, মানে ওরা হয়তো বা কোন ডেকে বিক্রি করলে কয়েকটা প্লেয়ার কিনতে পারে এক দুইটা, সো ওদের সেভিয়া কম্পিটিশন should থাকবে। go for Zuma. Zuma, then again, জুমা Zuma যেতে চায় না, জুমা technically, ওয়েস্ট হ্যামে যাচ্ছে। Zuma টেকনিক্যাল সমস্যা আছে, মানে Zuma is a more physical, fast. No, no, not it's not football. It's not a football decision. It's a family It's a decision. personal thing. হ্যাঁ, he's comfortable in His it. family সেটা তো settled in আছে। London, so But I don't think London থাকবে Sevilla সে। were interested in Zuma either. I don't think they wanted Zuma. They were interested in. আরে Right. সে Chelsea তো হইতে originally পারে। the bid was 30 million plus Zuma, যেটা Zuma, সেভিয়া accept করছে, but Zuma accept করে নাই।
সো এখন আচ্ছা আমরা জুমাকে বিক্রি করে ওয়েস্ট হাম ওয়েস্ট কিন্তু হ্যামে ওই ভাই, টাকাটা ইয়ে ওয়েস্ট করে হাম তারপরে কিন্তু ভালো করতেছে ভাই। ওয়েস্ট হাম কিন্তু এই প্রিমিয়ার লিগের এবার টপ 4 এর লিগে আমি বিগেস্ট আমি থ্রেট। তোমার মেন্টালিটিটা বুঝছি, হালার পথে লন্ডনে থাকবো মেইন কথা। লন্ডনে থাকবো আর ওয়েস্ট ওয়েস্ট হাম হ্যামের ভালো দুটো করতেছে জিনিস ভাই। লাগবে। ওয়েস্ট হ্যাম আর চেলসি ওয়েস্ট তো হ্যামের নেবার। অ্যাকচুয়ালি এখনো 3টা প্লেয়ার লাগবে। জুমাকে কিনতে হবে, একটা ব্যাকআপ স্ট্রাইকার লাগবে, আর জেসি লিনগার্ডকে ফেরত আনতে হবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ বা লিঙ্গার্ড একটা রে আনলে, অ্যাটাকিং মিডকে আনতে হবে। লিঙ্গার্ড বেনেরেমা আর হইছে গিয়া ওই যে অ্যান্টোনিও খাইয়া লাইবো ভাই। লিঙ্গার্ড যেই অ্যান্টনির খেলা ব্যাকআপ নাই, দেখাইছিল, অ্যান্টনি কিন্তু সেই প্লেয়ার, কিন্তু ওর ব্যাকআপ নাই। ওর একটা ব্যাকআপ ভাই লাগবে, ওর ব্যাকআপ অ্যান্টোনিও স্ট্রাইকার তো লাগবে। ভাই, অ্যান্টোনিও পুরা রিচার্লিসনের মতো কামলা শালাই কেমনে মারে বল, বারের মধ্যে মনে হয় চিরা বিড়ালায় যার। সিয়াম সিয়াম এসব কয় কি, অনলি গুড থিং আবার চেলসি ভার্সেস আর্সেনাল ম্যাচেস পাবলো মারি লুকাকুর বল ফাটাইছে। ওটা কি ছিল? Why? Why? Why was he doing that? মানে এত বুলিড হয়েছে সিয়াম শেখ রাব্বানি ভাই ব্যাক এগেন। After seeing Arsenal matches, I'm depressed. You're not the only one. I'm pissed off seeing সিয়াম Arsenal. ভাই কি সিয়াম ভাই কি আর্সেনাল ফ্যান? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর সাইফুল ইসলাম ভাই ভিলারিয়ালের সাথে আর্সেনাল জিততে হবে না পারছে। আমি মজা করে কইলাম আর কি, ঠিক আছে? নেভার নো, প্রিমিয়ার লিগে a lot can happen. Let Lionel Messi enjoy his football. মানে এটা কি জানি একটু আগে বললা, কে অতুল জানি অতুল এটা? অতুল অতুল হ্যাঁ, আমাদের প্লেয়াররা টিম বাস বেচে পায়ে হেঁটে অন্য শহরে খেলতে যাবে, তো বেতন কামাবে না। তাই তো মনে হইতেছে বার্সা খুবই, এটা খুবই টক্সিক একটা। এবং আমি মনে করি না বার্সা ড্রেসিং রুমটা মানে একটা মানে ভালো প্লেস, বিকজ মেসি চলে যাওয়ার পরে মানে মেইন ফল্টে কারা? অবভিয়াসলি ম্যানেজমেন্ট আছে, বাট প্লেয়ারদেরও দোষ আছে। ওয়ান প্লেয়ার ইজ আরে লুকিং ভাই, এট দি আদার ওয়ান্ডিং, এ শালা তোর এটা তোর যদি এটা এই জিনিসটা না, এই জিনিসটা কোনো তাইলে বার্সা ফ্যান মেসি আপনি ঢুকতো, বুঝাইতে হ্যাঁ পারবেন না। মানে দিন শেষে কি, আমি বার্সা ফ্যান করতে যে নিজের ক্লাবের যে এত বিলিয়ন ডেপ, এটা নিয়ে তাকে চিন্তা নাই, তাকে চিন্তা রোনালদো ক্লাব পাইতাছে না, রিয়াল মাদ্রিদ এমবাপ্পেরে নিয়ে পুইরা রইছে। ঠিক আছে, আমরা কিন্তু ফিনান্সিয়ালি একটা ভালো পজিশনে আছি মোটামুটি, আমাদের কিন্তু মোটামুটি আর কোনো ডেপ নাই। আর হ্যাঁ দিন শেষে আমাকে নিয়ে এই খোঁচাখুচি সারাদিন, রোনালদো ক্লাব পায় না, রোনালদো এটা, মানে রিয়াল মাদ্রিদের অবস্থা এডি নিয়ে আমি দেখি। ফিনান্সিয়াল ডেটের থেকেও বড় জিনিস এই যে টক্সিসিটিটা যে প্লেয়ারদের মধ্যে ক্রিয়েট হবে, যে একটা প্লেয়ার দেখতেছে অন্য প্লেয়ারের জন্য এই গ্রিজম্যানের ওয়েজ কমায় নাই, উমটিটি ওয়েজ কমায় নাই, তারপরে আরো কোন কোটিনিও ওয়েজ কমায় নাই। এগুলি এই প্লেয়ারগুলি যে ওয়েজ না কমানোর জন্য যে শেষমেশ বার্সা যে একটা মারা খাইলো, মেসিকে যে দিয়ে দিতে হয়েছে, প্লেয়ারগুলির মধ্যে একটা ডিভাইড কিন্তু তৈরি হবে, ফর শিওর হবে, 100%, 1000% এটা হবে। এটা না হয়ে এটার কোনো উপায় নাই। এবং ওইটার জন্য বার্সা ম্যাচে যারা মারা পে খাবে। কাট নিচ্ছে, যারা হ্যাঁ, পে কাট নিচ্ছে তাদের এক মেন্টালিটি থাকবে, আর যারা পে কাট নিচ্ছে না, নিচ্ছে না তাদের সাথে একটা ভেজাল তো হবেই, এটা একটা হবে। ইস্যুস হবে। সো when তো when when এইসবের মধ্যে কম্পিট করা এত দুই সোজা গ্রুপ না। সৃষ্টি হয়ে যাবে, দুইটা গ্রুপ, মানে দুইটা গ্রুপ তৈরি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো এই যে শুভ অনিন্দ বলতেছে বার্সার ওইটাই, এবার আর দুইটা যেটা গ্রুপ চান্স ক্রিয়েট হবে হয়ে যাবে, বড়। দেখবেন যে আর একটা যদি মিড সিজনে অবস্থা গ্রুপ খারাপ পে থাকে, কার্ড নিয়ে গোমেজ ওরা একটা গ্রুপ বের চেট হবে করবো। মোটামুটি, ধরেই নেওয়া যায় তখন আবার ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন। এবং না, আমার ওইটাই মনে যে হয় না স্যাক করবে, বিকজ আমার মনে গোমেজ হয় না দেখার চান্স মানে কম, ওদের কিন্তু ওদের মানে লা লিগার মধ্যে ওদের ওই জিনিসটা হবে না। ওরা অ্যাটলিস্ট ইউরোপিয়ান পজিশনে থাকবে, ইউসিএল হ্যাঁ। পজিশনেই থাকবে। ওদের কোয়ালিটি আছে, ওদের ইউথ প্লেয়ার অনেক ভালো, ওদের ইউথ প্লেয়ার তো ইনাফ কোয়ালিটি আছে। আর আচ্ছা, ওই ইপিএল কেভিন এর মধ্যে চার বলছে পাঁচটা টিম ছিল মনে লেভানডস্কি ওইটাই, আর না পিএসজি, আরেকটা ব্যাপার কি, লেভানডস্কি আরেকটা পিএসজি আমি এখনো আই এম নট সিং হয়। এনি ফেক নিউজ আপডেটস অফ নাকি রিয়েল নিউজ বলো। দেখতে হবে। না না, ওই যে রাহুল ভাই যেটা বললো না, আমি ওইটাই বলতাম যে বার্সা প্লেয়াররা অ্যাটলিস্ট ব্যাজের জন্য ফাইট দিবে আর কি। মানে যত যাই হোক, কোয়ালিটি প্লেয়ার না থাকুক বা ই করুক, মানে একটা ব্যাপার আছে না যে আমি বার্সেলোনায় খেলতেছি, এই চিন্তা ভাবনা হইলেও ওরা ব্যাজের জন্য ফাইট দিবে, যে না আমাদের মানে তো একটা ই থাকতেই হবে। হুম। মানে এটাই হইলো মেইন জিনিস, দেখা যাক কি হয়। আর বান্না বলছে যে আই থিংক মেরে ইজ বেটার দ্যান ডনারুমা। না, আই ডোন্ট থিঙ্ক মেরিট ইজ আ মানে মোর মানে মানে ইন বল প্লেইং আই উড সে যে মেরিট ইজ বেটার, বাট ডোনারুমার শর্টস, মানে শর্ট স্টপ রিফ্লেক্সিং এত মানে মানে এত মারাত্মক লেভেলের জোস ভাই। মানে হালার শর্ট স্টপ আর রিফ্লেক্স অনেক জোস, বাট ডোনারুমার একটা ব্যাপার ছিল, ওর কিন্তু আবার বল প্লেইং ভালো ছিল না। কালকে যেমন নতুন কিপারটা এলো না লিলের, মাইগনান, হ্যাঁ, ও কিন্তু সেই সেভ দিছে দুইটা, ওর বল প্লেইং কিন্তু খুব ভালো ছিল ভাই, ওর কিন্তু বল প্লেইং খুব ভালো ছিল, অনেক ভালো ভালো বল ই করছে, ডিস্ট্রিবিউশন করছে কালকে, একটা সালাহ অ্যাসিস্টই করে ফেলছিল প্রায়।
বলছে যে লিভারমেন্টোকে লিভারপুলে আনা উচিত, সাউথহ্যাম্পটন যেহেতু লিভারপুলের একাডেমি, সেই মানাবে ভাই, ও চেলসির একাডেমি বয়, ও গেলে চেলসির একাডেমি প্লেয়ার প্লাস আমাদের বাইব্যাক ক্লজ আছে 25 মিলিয়ন। চেলসি চেলসি মানে সত্যি করে বলতে কি রাহুল, আমি যেটা বলতেছিলাম যে চেলসির the system and the setup that you have, you should have much more stability than you have. মানে তোমাদের কিন্তু যে ইউথ চেলসি ভাই, চেলসি যে একটা রোমানের বিগেস্ট বিগ পয়েন্ট হচ্ছে ম্যানেজার স্যাক করতে পছন্দ করে, সো ওটা হ্যাঁ রাইট, ওই প্লেয়াররা যখন ম্যানেজারের উপর মানে রান ওটা করে, হচ্ছে বিগেস্ট উইকনেস। কিন্তু ওটা এটা বলবো যে ওর যে প্রথমে যে মরিনিও আর কন্তের সাথে যে ভেজালগুলো হয়েছে, এর টুসারের সাথে হবে না, বিকজ কন্তে আর মরিনিওর পার্সোনালিটি ওদের এক্সট্রিম লেভেলের পার্সোনালিটি। ওরা হচ্ছে মানে ওরা টক্সিসিটি বেশি পছন্দ করে, মানে ওই জিনিসটা ওরা ক্রিয়েট করতে বেশি পছন্দ করে। কন্তে তো ওকে প্লেয়ার কিনে দিলে ওর তবুও কমপ্লেন করে, আর মরিনিও তো ওই প্লেয়ার কিনে নিয়ে মরিনিও কমপ্লেন, ওর হচ্ছে আবার ওই ড্রেসিং রুমের মধ্যে বেশি বেশি ভেজাল করে। মরিনো একটু বেশি করে রিয়েক্ট করে আর কি, চরম মাত্রায় রিয়েক্ট করে প্লেয়ারদের প্রতি। ও রোনালদোর একদিন রোনালদো বলতাছে কি আমি আর কি করবো, ঠিক আছে সব যদি আমার করতে হয়, ও রোনালদোরে বলে কি যে তোমার আরো করতে হবে, ঠিক আছে। পরে মডরিচের এটা লেখছিল। I have a question, Rahul. Emilianoটা, why did he leave Chelsea? লিভারমেন্টো Emiliano, ওই যে তোমাদের চেলসিতে মাইকেল Emenalo, after he was there for a long time. He was there for a good 7, 8, 9 years. তারপরে ছেড়ে দিছে। He left on his own accord. He got a big job in Monaco. He basically got a Marina's position at Monaco. He worked under Marina. মানে যেটা পেডারচেক এখন যে পজিশনে আছে ওটা ওর পজিশন ছিল আগে, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। ভাই ও মারিনার পজিশনে গেছে, কিন্তু ওই মারিনার পজিশনে গিয়ে মোনাকোতে he hired Thierry Henry আর ওরা relegation battle এ চলে গেছিল, so he got sacked. He made a big mistake. Henry-কেও hire করছিল, so that's why. But his as a transfer, not as a মানে chief negotiator, but as a transfer director, someone who's in charge of the transfers, he's very good. মানে ও ডে ব্রয়নকে আনছিল, সালাকে আনছিল, লুকাকুকে ইয়াং বয়সে আনছিল, প্রচুর আনছিল। মানে ও ইয়াং প্লেয়ার ইতিহাস অনেক ভালো। আমাদের তো ইউথ যে এত ভালো হয়েছে ও মানে ওর থেকে শুরু হয়েছিল। হি ইজ ভেরি গুড এট দ্যাট। মানে ট্যালেন্ট রিক্রুটমেন্ট ইজ অফ আ হাই লেভেল। আর্সেনাল যেটা চেষ্টা করতেছে, তুমি এরকম টাকা এমএনএলকে দিলে ইউ উড বি ইন আ মাচ বেটার পজিশন 100%। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার কি ভাই, আমাগো জিরানের আছে না, ও এসপিলিকোটাকে 7 মিলিয়ন দিয়ে আনছে, গ্যারি কেহেলকে 7 মিলিয়ন দিয়ে আনছে। মানে ওর স্কাউটিং নেটওয়ার্ক ইজ টপ লেভেল। মানে এসপিলিকো এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আন্ডাররেটেড প্লেয়ার লাস্ট ডেকেডের। Acha, Siam is saying Premier League clubs will not allow their players to leave on international duty in September if their matches are in red listed countries. Players would need to quarantine for 10 days on return. বাহ, তাইলে তো ভালো। এটা আরেকটা ফ্যাক্ট, international break bullshit. ওই Euro is over, Copa is over. You stay in your team, you stay with your club. No, the reason is because of quarantine. মানে it's a very good excuse for the PL যে because of the COVID situation এখনো তো পুরোপুরি ক্লিয়ার হয় না, not everywhere anyway, এখন মানুষের কোভিড হচ্ছে, ভ্যালিড রিজন বের হইতে পারবা না। আর আমি এটাই চাই ভাই, তুমি আর কত বের করবো, যতই স্যাবি বলুক এটা ইন্টারন্যাশনাল সেটা ইন্টারন্যাশনাল, দৌড় তোর ইন্টারন্যাশনাল, রিজার্ভ প্লেয়ার দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক দরকার নাই, মানে কোভিড সিচুয়েশন স্পেশালি দরকার নেই। কোভিড সিচুয়েশন না হইলে মানে তো আপনার কি মনে হয় কোভিড সিচুয়েশন ভালো হয়ে যাবে? কোভিড মানে সিচুয়েশন এটা কি এমনি ভালো হয়ে যাবে? এখন মানুষের এইভাবে ডিল করা যেতে হবে, কিছু করার নাই। আপনার কি মনে হয় ওয়ার্ল্ড কাপ 2022 তে ভালো হয়ে যাবে? হয়তো বা একটু ডিক্রিজ হইতে পারে, বাট বিভিন্ন দেশে তো কোভিড সিচুয়েশনটা বিভিন্ন লেভেলে আছে বা বিভিন্ন লেভেলের ভ্যাকসিনেশন প্রসেসে আছে। ইংল্যান্ডে কেন দর্শক মাঠে নরমালি যেতেছে, কোভিড আছে বাট সবার ভ্যাকসিনেশন আছে, ম্যাক্সিমাম মানুষের ভ্যাকসিনেশন আছে। এই জন্য ইংল্যান্ড বলছে যে কোভিড থাকবে, কোভিড আর পৃথিবী ছেড়ে যাবে না, ইটস লাইক ফ্লু, এটা থাকবে বাট ইটস এ নিউ ডিজিজ, বাট এটার জন্য তোমার ভ্যাকসিন আছে, এখন ভ্যাকসিন নিয়ে তুমি আর কি সুরক্ষিত থাকতে পারো। এটাই হলো মেইন জিনিস। আমাদের মতন দেশে আমরা কেন এখনো বলতেছি যে কোভিডে তুমি কেয়ারফুল থাকবে, বিকজ আমাদের ম্যাক্সিমাম এখনো ভ্যাকসিনেটেড হয় নাই।
বা হ্যাঁ, আমাদের একটু সিচুয়েশন তো অন্যান্য দেশে অনেক জায়গা আছে যে এখনো ম্যাক্সিমাম কিন্তু ভ্যাকসিনেটেড হয় নাই। তো ভ্যাকসিনেটেড না হওয়া মানে তোমার চান্স আছে তোমার কোভিড হলে তোমার ওটার সাইড এফেক্ট মানে ওইটার এফেক্ট হবে। সো ওইটার জন্য বলা হইতেছে তুমি যেহেতু ভ্যাকসিন নাও নাই, সো ওইখানে আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম জন এখনো ভ্যাকসিন নেয় নাই। ম্যাক্সিমাম জন মানুষের সুই দেখলেই ভয় লাগে। এটা আমাদের হিউম্যান নেচার। আমার কোভিড হওয়ার থেকেও আমি অনেক ভয়ে থাকি, অনেক সময় অনেক ভয় থাকি যে আরে আমি আমাদের সুই দিয়ে গুদা দিয়ে তারপর আমার হাতে ব্যথা থাকবে, মানে ওইগুলি নিয়ে অনেকে আরো বেশি প্যারা খায় অনেক সময় বলতে গেলে। তো ওইটাই আর কি, ওইটার জন্য এই সময় কোভিড এর সিচুয়েশনে তুমি এখন যাবা ইংল্যান্ড থেকে সাউথ আমেরিকায় যাবা, সাউথ আমেরিকায় কোভিড সিচুয়েশন খারাপ, ওখান থেকে আবার ব্যাক করবা ইংল্যান্ডে কোভিড নিয়ে আসবা, মানে হইতে পারে এটা, রাইট? পুরা সিজনটা, এবং ক্লাবগুলি তো টাকা দিচ্ছে প্লেয়ারদের, ওর দেশ কি টাকা দেয়? টাকা দেয় না তো। সো ক্লাবদের ডেফিনেটলি ওখানে বিগার সে থাকতে পারে। একটা প্লেয়ারকে যখন সে ক্লাবে সাইন করে আনতেছে, তার অবশ্যই, আনলেস এটা ওয়ার্ল্ড কাপ হয় বা আনলেস এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট হয় যে লাইক ইউরো অর কোপা, যেটা বললাম ফ্রেন্ডলি খেলার জন্য আমি দেশ ছেড়ে মানে এক দেশ ছেড়ে আরেকটা দেশে যাব, ওইটা কিন্তু মানে ইট ডাজন্ট মেক সেন্স ফর অল প্লেয়ার্স। থিয়াগো সিলভার কেস দেখো যে ও কিন্তু টায়ার্ড হয়ে গেছিল ব্রাজিলের হয়ে খেলতে গিয়ে, পরেও চেলসির হয়ে অনেক ম্যাচ মিস করছে। এবং চেলসির এখন যদি একটা ব্রাজিলের weakness ট্রাভেলের থাকে, জন্য এখনো খেলতে পারতেছে না, ও একটা হ্যাঁ ম্যাচও খেলে না এই সিজন সো খেলে ফার। না এই সিজনে, হ্যাঁ ও কিন্তু মানে তার মানে ওর প্রায়োরিটি কোথায় ওটাও বুঝতে হবে। চেলসিটা হ্যাঁ, কত না এই সাউথ আমেরিকানরা তো ব্রাজিলকে বেশি প্রায়োরিটি দেয় বা আর্জেন্টিনাকে, হ্যাঁ, ওরা তো ন্যাশনাল টিমকে বেশি ভালোবাসে, ওদের জন্য একটা আলাদা আলাদা টান আছে ন্যাশনাল টিমের। এখন কিন্তু এটার জন্য পুরো ক্লাব অনেক সাফার করে। হ্যাঁ সো এবং সরি, মানে তুমি ন্যাশনাল টিমে যাওয়া না, তুমি বসে থাকো, তোমার কোভিড কোভিড হবে, তোমার কোভিড হবে, এটা আমরা রিস্ক নিতে পারবো না। হ্যাঁ, আর মানে ফ্রেন্ডলির থেকেও বাট আরো আরেকটা বড় ব্যাপার জিনিস। আছে, আর না না রাহুল ভাই তো আবার একদিক দিয়ে বলতেছে, বাট কান্ট্রির দিক দিয়ে আপনার ক্লাব যেমন প্লে করে একটা প্লেয়ার, কান্ট্রিতেও কিন্তু একটা ফেডারেশন তাদের প্লে মানে পে না, করতেছে। ওরা ওরা কোনো সুতরাং পেমেন্ট দেয় না, কান্ট্রির সব সব কে পেমেন্ট আমার বলছে ক্লাব পেমেন্ট ক্লাব দেয় না? দিচ্ছে। কে পেমেন্ট দেয় না? কান্ট্রিও পেমেন্ট দেয়। কে বলছে আপনারে? খুব কম, নেইমার সিভিএফ উইকলি থেকে টাকা পেমেন্ট পায়? দেয়। উইকলি একশো পায় না, উইকলি পায় না, ঠিক আছে পায় না, বাট ওরা বোনাস তো ওই পায়, উইকলি ম্যাচ খেলে না, আবার বোনাস উইকলি পায়। ম্যাচও তো তুমি খেলে যদি না। তুমি যদি হ্যাঁ, উইকলি কোয়ালিফাই করো ম্যাচও খেলে তাহলে না। এটা একটা বোনাস পাবে, মানে ধরো মানে তুমি কোয়ালিফাই যদি করলে। আমি মানে বাট আমি ভাই তো ন্যাশনাল উইকলি টিমে তো ম্যাচও খেলে না ভাই, আমার উইকলি তো তো ম্যাচও আমার খেলে তো না ইয়ে যে পাবে। মানে এটা বাংলাদেশ ফেডারেশনের মতো না, বাংলাদেশ ফেডারেশনের যেমন, না অ্যাকচুয়ালি অনেক সিমিলারিটিস আছে, আমার তো জামা ভুই আমার ফ্রেন্ড, আমি জানি অনেক কিছু। সো ইয়া, বোনাসেস পাই, তারপরে কোয়ালিফিকেশন এতটুকু রিচ করতে পারলে, এতটুকু পয়েন্ট রিচ করতে পারলে, দেশটা এই লেভেল পর্যন্ত নিতে পারলে ওই বোনাসগুলো পাবে, হ্যাঁ ওগুলা পাবে, উইচ ইজ ট্রু। অ্যান্ড বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে মেইন পেমেন্ট তো ক্লাবই দেয়। আর ক্লাব যদি এখন ঠিক আছে কোভিড দেই, বাট সিচুয়েশনে তুমি ওই মানে পৃথিবীর অন্য সাইডে যাচ্ছ, কেন এটা কেন দিবে ক্লাব এখন এরকম আরে ভাই এরকম আমি টাইম? তো ওইটা বলতেছি না, আমি বলতেছি আপনি যে বললেন যে বোনাস পায় বা যাই পায়, এখন ও তো কান্ট্রি থেকে তো প্রত্যেকদিন খেলছে না যে ওরে পে করবে। ও ওই কান্ট্রিতে কি প্রত্যেকটা ম্যাচ খেলুক, দেখা গেছে ওরে পে করবি, ঠিক আছে, বাট ও তো প্রত্যেকটা ম্যাচ খেলতেছে না, তো ওরে পে করবে কেন? ও সিবিএফ এর সাথে একটা চুক্তিতে থাকবে, তখন ও মানে পেমেন্টটা পাবে। ও তো একটা চুক্তিতে থাকে ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ারদের। হুম আর কান্ট্রির কোচও ভেজাল আছে, কোচ তো ভাই ভেজাল না, ঠিক বলবো যে ওরা ওই বড় বড় প্লেয়ারদেরকে প্রায়োরিটি বেশি দেয়, ওই প্লেয়ারগুলো বেশি খেলে, ওদের ফেটিক অনেক হয়ে যায়। থিয়াগো সিলভা এতগুলো ম্যাচ খেলার কোনো দরকার আছে নাকি এই বুড়া বয়সে? মানে ওইটাই। ব্রাজিলের জন্য তো এভরি ম্যাচ খেলে, মানে হুম কোনো কারণ ছাড়া, মানে ফ্রেন্ডলি ম্যাচও খেলার কোনো দরকার সিলভারে আছে? সিলভারে আসলে আমিও চাই না এখন আর ব্রাজিলে, মানে আমার মনে হয় যখন ওর প্লেসটাই উচিত ইডার মেলেটা ওরা দেওয়া দেয়, কারণ ও স্লো হয়ে গেছে এখন, তার মধ্যে এখন আরো পাসিং টাসিং এর জন্য কেমন একটু ইয়ে হয়ে গেছে ওর। আচ্ছা, আর আরো কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই, ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট আসতেছে। ওর আমি শুভম লাস্ট একটা comment কথা বলি যে রাহুল ভাই যে বললো না স্কাউটিং এর ব্যাপারটা, রোনালদোর ম্যানেজমেন্ট, সিদান কিন্তু 2013 এ এমবাপ্পের স্কাউট করছিল, শালা 2013 এ এমবাপ্পের মাদ্রিদের লা ফেব্রিকায় ওর কথা ছিল, লাস্টে গিয়া হয় নাই। জিদান কিন্তু ভাড়ানে ডিলটাও কিন্তু জিদান করছে, আর বেনজেমা আর্সেনাল তো ডিলটাও। চাইছিল এমবাপ্পে যখন ওই যে আপনার হয়েছে বলা হলো, 17-তে, আপনার হ্যাঁ, হয়েছে 17-তে, আমরা 2013-তে, আপনি বুঝছেন। আর ভাড়ানি ডিলটা তো মানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কমপ্লিটই করে লেছিল, লাস্টে গিয়া ও বলছে স্যার এলেক্স ফার্গুসন সবকিছু কথা বলেছে, কিন্তু লাস্টে গিয়া জিদান গিয়া তোমরা বলছে। যদি ওই যে 2013-তে লা ফাব্রিকাতে নিতা না, তাইলে দেখতা যে ওর যে গ্রোথ হইছে এটা নাও হইতে পারতো, না কারণ হইতে রিয়াল পারতো। 13 কি ও ও ও কি শুরু করছে, কততে 16-তে শুরু করছে পিএসজি শুরু করছে, ওইটাই তো। মোনাকোর ক্যারিয়ার।
এখন রিয়াল মাদ্রিদের তো ওই মানে রিসেন্ট টাইমসে ওইরকম হিস্ট্রি নাই যে তারা ইউথ বিল্ড আপ করে ঠিক আছে না মেগাস্টার ভাই, বানায়। বাট ভাই ভিনিসিয়াস বা রড্রিগো ওদের না তো প্রথম কাস্তিয়েই দিছে, ওদের এক দুই সিজন কিন্তু কাস্তিয়েই দিছে। ওটা তো মেগাস্টার না, মানে ঠিক এমবাপ্পে যে আছে মেগাস্টার। মেগাস্টার না, বাট হ্যাঁ, এমবাপ্পের কি আপনি 2013 এ চিনতেন? আমি চিনতাম না। না ওইরকম তো সবাই স্কাউট করে। আমার কথা কি যে এমবাপ্পে ট্যালেন্ট ছিল ওই সময়, হয়তোবা মানে আমরা সে তার নামটা না জানলেও তারে যারা স্কাউট টাউট করে, যারা ইউথ ফুটবল ফলো করে, তারা হয়তোবা চিনতো। জিনিসটা হইতেছে যে এই যে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, এই যে ইংল্যান্ডের যে খেললো না কিছুদিন আগে জুড বেলিংহ্যাম, ওর যে গ্রোথ, মানে ও যে ট্যালেন্টেড, এটা যখন বার্মিংহাম সিটিতেও খেলতেছে, ইংলিশ মনে হয় সেকেন্ড ডিভিশনের বা থার্ড ডিভিশনের টিম, বার্মিংহাম সিটি থেকে ওরে যে নিয়ে নিল, ওইটার আগে হাইপ ছিল না, পুরা ইংল্যান্ডে কিন্তু হাইপ ছিল তারে নিয়ে, আর্সেনাল থেকে শুরু করে সিটি, ইউনাইটেড সবাই কিন্তু চাইছে, বাট ও গেছে ডর্টমুন্ডে। কেন গেছে? বিকজ ডর্টমুন্ডে এই যে এই টিমগুলিতে আসলে যে বিকজ ফার্মার্স লিগ, বিকজ ইয়াং ওই টিমের মধ্যে বায়ার্ন মিউনিখ, ওই লিগে বায়ার্ন মিউনিখ সব জিতবে, অন্য টিমগুলো ইয়াং প্লেয়ার ডেভেলপ করবে, সিম্পল অ্যাজ ডেভেলপ দ্যাট। করবে। হ্যাঁ, প্রেসার কিন্তু নাই ওইটা, বাট ইফ ইউ প্লে ফর, মানে ও যদি যাইতো একটা বড় ক্লাবে, লাইক ইউ নো। হ্যাঁ, ও এক্স্যাক্টলি, এই জন্য ফার্মার্স লিগ লাগে, এই জন্য ফার্মার্স লিগ দরকার, কিন্তু হ্যাঁ তার আমি মানে তো না ওটা ভাই, ফার্মার্স লিগ না, বাট তোর মানে বাট তার ভাই মানে ওটা ফার্মার্স লিগ। কাস্তিয়া তো পুরোপুরি ডেভেলপমেন্টের জন্যই, আমি তো ওইটাই বললাম, ও তো কাস্তিয়াই আসতো, ও তো রিয়াল মাদ্রিদ মেনটেন আসতো না। খেললে তোমার উপরে একটা আলাদা প্রেসার থাকে, লামাসিয়ার প্লেয়ারদের উপর একটা আলাদা প্রেসার আছে না, কাস্তিয়া তো নতুন নতুন তৈরি করতেছে, বাট মানে তুমি বলো রিয়াল নাকি মাদ্রিদ, কাস্তিয়া নাকি নতুন নতুন তৈরি করছে? কাস্তিয়ার প্লেয়াররা আমাকে দুইটা ইউসিএল দিছে মিয়া, কি কন? কাস্তিয়ার প্লেয়াররা জিতছে, বাট জিনিসটা হ্যাঁ হইতেছে মেগাস্টার, মানে তোমাদের টিমে মেগাস্টার গুলি, গ্যালাকটিক, ওইগুলি তো সব কাস্তিয়ার প্লেয়ারকে রে আমাদের কখনো কোনো প্রায়োরিটি দেয় না। কাস্তিয়ার প্লেয়ার মানে হচ্ছে তুমি বিক্রি হবে, না না এটা সবসময় না একটা না ফিলোসফি। না, ব্যাপার আর আছে, রাহুল ব্যাপার রাহুলকে আছে। ফিরন্তিনো পেরেস কখনোই না পছন্দ না করতো না। না, আরে ভাই আপনি তো বুঝেন নাই, ফিওরেন্তিনো পেরেস কি মাদ্রিদের একাই প্রেসিডেন্ট ছিল? আর কোনো প্রেসিডেন্ট আহে নাই। ওটা অনেক আগে, এ, মানে কোল্ডেরন ছিল এর আগে, তার আগে আবার পেরেস ছিল, এইটাই। তার তার আগে, ওটা তাইলে অনেক আগে, এটা তাইলে আমি তো ওইটাই লেট বলতেছি 90s আর্লি 2000s ভাই, এর দিকে। কাস্তিয়া থেকে ভালো ভালো প্লেয়ারই বেরিয়েছে, ওয়ান মাতা বলেন, সাউল নিগেস, ওয়ান ফ্রান, এগুলা এগুলো সব এগুলো কাস্তিয়ারই কেউ প্রোডাক্ট। রিয়াল মাদ্রিদ লেজেন্ড না ভাই, এগুলো সব বিক্রি ছিল হয়ে না, গেছে, রিয়াল প্রবলেম মাদ্রিদ দেখেন। ছিল না, ঠিক আছে, কিন্তু অন্য ক্লাবে গিয়ে তো মানে লা লিগায় ডোমেস্টিক্যালি পারফর্ম করে যাওয়া, মানে এরা তো কনস্ট্যান্ট পারফর্ম করে গেছে, এটা তো লা লিগা লেজেন্ড। হ্যাঁ, পারফরম্যান্সের লা ব্যাপার লিগা না। লেজেন্ড। আমি বলতেছি কি যে এমবাপ্পের যে গ্রোথটা হইছে উইথাউট হ্যাঁ উইথাউট ওইটা আবার না হইতে পারতো, ওইটা না হিজ হইতে পারতো, বাট ট্র্যাজেক্টরি। আরেকটা ব্যাপার আছে, না, জিদান কিন্তু রিয়াল আবার কাস্তিয়ার কোচ এমবাপ্পে ছিল তখন। এখনই আমাদের না শানুর টিমে কথা ঠিক খেলে, যে যে এমবাপ্পে টিমের যদি খেলা রিয়াল উইক ইন মাদ্রিদে উইক যাইতো, আউট লাগছে, ওর দেখেন খেলা না। দেখা পড়তো না, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ মোটামুটি ওইটা লেভেলে হইতো না, ভেরি গুড ফর বাট আমি ওইটাই না, বলতেছি। বাট আরেকটা ফ্যাক্টর আমি যেটা বলতেছি যে তখন কিন্তু মানে রিয়াল মাদ্রিদ মানে জিদানই কিন্তু আবার কাস্তিয়ার কোচ ছিল তখন, তো ওইটাও একটা ফ্যাক্টর ছিল। জিদান আমি মানে আমি যে পয়েন্টটা বলতেছি, যে রাহুল হয়তো বুঝছে যে একটা প্লেয়ার ওর গ্রোথটা যেই লেভেলে হইছে, এমবাপ্পের যে গ্রোথটা হইছে, ওটা কিন্তু ও যদি রিয়াল মাদ্রিদে থাকতো সারাক্ষণ মানুষের নজরে, তখন কিন্তু ওর গ্রোথটা ওই লেভেলে নাও হইতে পারত, কারণ আমরা কিন্তু দেখছি যে এরকম প্লেয়ার জিনিসটা। যাদের উপর নজর আঙ্কুরের কথা থাকে যেদিকে ঠিক হচ্ছে, রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমি এমন না যে ট্যালেন্ট প্রডিউস করে না, কিন্তু হচ্ছে করে। ডিফারেন্স হচ্ছে পেরেজ একাডেমি ট্যালেন্টকে কোনো পাত্তাই দেয় না, ওর একাডেমি ট্যালেন্ট ওর পাত্তা জন্য দিন হচ্ছে, নাই, বাট না ওইটাই, একাডেমি আমি তো ট্যালেন্ট এটাই ওর বললাম, জন্য হচ্ছে, পেরেজের একাডেমি ট্যালেন্ট পেরে ওর জন্য হচ্ছে একটা বার্ডেন। ও এগুলো নিয়ে না বিক্রি করে ওইটাই, ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার কিনতে চায়, সো দ্যাট ওর শার্ট বিক্রি করতে না পারে, না ভাই, এটা এটা ফ্যাক্ট। এটা আমি ট্রুলি বলুম না, কারণ কারবাহাল কিন্তু আমাদের প্লেয়ার, নাচো আমাদের প্লেয়ার, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে নাচো গিয়া লুকাস ওগুলো হচ্ছে ভাস্কেস তোমার, আমাদের প্লেয়ার। আমি বলি তুমি একটা রাবোনা টিভির একটা ইয়ে আছে, একটা ভিডিও আছে অ্যাবাউট গ্যালাক্টিকো, ওটা পুরা ফিরন্তিনোর ওইটা পেজে তো পুরা, আমি বুঝছি, আপনি কোনটা ওরা ইঙ্গিত পুরা করছেন ওরা আমি ওরা বুঝছি। পুরাটা, আমি বলি আপনি ইঙ্গিত করছেন যে কারভাজাল, কারভাজাল, তারপরে নাচোচে ক্যাটাগরি সি লেভেলের প্লেয়ার, ওরা কখনো ওয়েজ বেশিও চাবে না, ওদেরকে ওয়েজ কারবাল বেশি দিবেও ক্যাটাগরির না। সি প্লেয়ার ভাই, এটা মানে এটা আমি বিগেস্ট জোক শুনলাম, মানে ওয়ার্ল্ডের এই লাস্ট ডিকেডের মধ্যে মানে ওয়ান অফ দা, না না না, মানে ওয়ান অফ দা। একটা রাইট ব্যাক মানে ক্যাটাগরি বি লেভেলের প্লেয়ার, কোনো রাইট ব্যাক ক্যাটাগরি এ লেভেলের প্লেয়ার হয় না। ফিরন্তিনো পেরেসের ডিকশনারির মধ্যে ক্যাটাগরি এ লেভেলের প্লেয়ার হচ্ছে গ্যালাক্টিকো, যেগুলা গ্ল্যামার, যেগুলা শার্ট বিক্রি করবে, আপনি যেগুলারে কি বলতে ও চাইছেন আমি একটা ওয়ার্ল্ড বুঝছি, কাপ থেকে কিনে আপনার ফেলে, আপনি হামেস না রড্রিগেজ, না না, তারপরে আপনি কি এই বলতে চাইছেন ধরনের আমি যেগুলা। বুঝছি, আপনি বলতে চাইছেন যে পেরে সবসময় চায় যে মানে স্টার গুলারে দলে আনতে, যে কারণে হ্যাঁ, ও মানে ও স্টার এইটা গুলার জন্য ওটা একটা যত, thing।
ও স্টারগুলোর এটাই জন্য যত ওয়েজ লাগে ও দিবে, এটা ওভারপে এটা করতে এটা হলে করবে। এটা করে ক্লাবের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়াবে, ঠিক আছে হ্যাঁ, পেরেজের, কিন্তু আমি তো ওইটা বলতেছি না, এটা ওর মেইন ফিলোসফি। আমি তো একাডেমি বলতেছি যে প্লেয়ার পেরেজ একাডেমি তো রাখতে একা পারে। প্রেসিডেন্ট ছিল না, পেরেজের হয়তোবা মানে মাদ্রিদের প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যারিয়ার হয়তোবা 15 বছর, এর তো বেশি না, কিন্তু অন্য যে প্রেসিডেন্টরা ছিল যেমন আমাকে 1916 ওই 1916 আর 97 পুরোপুরি আমরা ইন্ডিয়া জিতছি, মানে দুইটা যে ইউসিএল ছিল পুরোপুরি এটা একাডেমি ছিল। 2021 এর যে ইউসিএলটা ওটার মধ্যে রেডেন্ডো, তারপরে হচ্ছে গিয়া ক্যাসিয়াস, তারপরে হচ্ছে গিয়া রাউল, মানে স্কোয়াডের ওই হেরেরো, ঠিক আছে, ও স্কোয়াডের 6 জন ছিল পুরোপুরি ইসের প্লেয়ার, মানে হ্যাঁ, ওটা তো পেরেজের। ওটা হচ্ছে ফেরেন্তিনো পেরেজের আগে। আমি তো হ্যাঁ বলছি মানে একাডেমির মধ্যে ট্যালেন্ট বের হচ্ছে, কিন্তু মেইন জিনিস হচ্ছে পেরেস। পেরেস হ্যাঁ তো ট্যালেন্ট এটা ইউজ করে না এটাই তো এমনি, মানে ও তো ট্যালেন্ট ওই ট্যালেন্ট গুলোকে বেশিরভাগ বিক্রি করে টাকা আর্ন করার জন্য শুধু সুপারস্টার কিনতে পারে। এটা ঠিক আছে, এটা হ্যাঁ একটা এটা বলেন, পলিসি, এটা একটা বিজনেস পলিসি, এটা ট্রু, হইতেই পারে। বাট বাট যে প্লেয়ার গুলো স্টার হয়ে যায় বা যে প্লেয়ার গুলো খুব ভালো করে ওগুলার কিন্তু ব্যাক আনে, কিন্তু ডানি কারবালটা কিন্তু ব্যাক আনছে, রেগুলার কয়েকটাকে ব্যাক ব্যাক আনতে করে, পারে। যেমন ওয়ান হ্যাঁ মাতাকে ব্যাক করে নাই, তারপরে হ্যাঁ অনেক অনেক আছে, অনেক মানে এখন তো নাম মনে পড়ছে না, মার্কাস অলোনসো একটা, হ্যাঁ মানে অনেক, এটা চেলসিতে খেলছে বলে মনে আছে। এবার অনেক প্লেয়ার আছে যারা যারা গিয়ে বাইরে গিয়ে ভালো করছে, কিন্তু ওরা বাইব্যাক করে নাই, কিন্তু হুম মানে ওদের দরকার নাই, মানে ওরা ওই টাকা দিয়ে অন্য অন্য প্লেয়ার কিনতেছে, ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার কিনতেছে, তো ওদের লাগতেছে না। বাট ওটাই ফিরেন্তিনো পেরেজের ফিলসফি, এটা ও ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার দিয়ে শার্ট বিক্রি করার জন্য, ও তো বলছে ওইসব প্লেয়ার ক্যাটাগরি এ লেভেলের প্লেয়ার গুলোকে বলে, আর ওই ইউথ প্লেয়ারকে ও ক্যাটাগরি সি প্লেয়ার হিসেবে দেখে। রাহুলকে ও গুনেও নাই, And রাহুলকে আমি ও শার্ট বিক্রি করে না, ওকে আমি রেখে লাভ যেটা নেই আমার বলতেছি জন্য। যে মেইন কথাটা কি যে একটা প্লেয়ারের মানে ওই মেগা স্টার লেভেলে মানে এমবাপ্পের যে গ্রোথটা হইছে, এটা কিন্তু হইছে বিকজ ও এক্সট্রা বার্ডেন বা এক্সট্রা প্রেসারের উপর ছিল না। ফ্রান্সে ও খেলছে, মোনাকোতে, তারপরে পিএসজি তে। ফ্রান্সের বাইরে পিএসজির খেলা কয়জন দেখে? মানে সত্যি করে বলতে দেখে না কিন্তু, রাইট? ওই অপশন মানে ওদের তো গ্লোবাল ফ্যান বেস নাই তবে এখন। ভাই ওই ইয়ারটা এমবাপ্পেদের টিমটা যে ছিল, বার্নার্ডো সিলভা, হ্যাঁ, বাকিয়কো, রাইট, ট্যালেন্টেড, এমবাপ্পে, ঠিক এক্স্যাক্টলি। আছে, মেন্ডি, সিডিবে, তারপরে মেন্ডি, বাইরে ভাই একটা টিম ওই ছিল টিম, ওটা মোনাকো, ঠিক আছে, এবং they মৌটিনিও, were better, they were better than PSG। ওই টিমটা they were better ভাই than PSG, এবং সেটার জন্য সেইভাবে তারা পেপের and টিমটারে যেইভাবে খাইয়া দিছিল, ম্যান সিটিরে পুরো খাইয়া দিছিল ইউসিএল এ। মেইন জিনিসটা দেখতে হবে কি যে ওদের তখন কে মঞ্চি মনে হয় ছিল, রাইট? ফুটবল ডিরেক্টর হ্যাঁ মঞ্চি 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 সেই, মঞ্চি সেই স্কাউটার। ফুটবল ডিরেক্টর, রাইট? এবং ওদের কোচটা কে জানি ছিল, আমার নামটা মনে ওই পড়তেছে না। কোচটা পরবর্তীতে আর বেশি ভালো করতে পারে নাই। ভালো জিনিস ছিল কি ওই কোচটা, হি টার্ন মোনাকো ফ্রম দ্য বেস্ট ডিফেন্সিভ টিম ইন ইউরোপ স্ট্যাটিস্টিক্যালি টু দ্য বেস্ট অ্যাটাকিং টিম ইন ইউরোপ উইথ অলমোস্ট দ্য সেম বাঞ্চ অফ প্লেয়ার্স। তার আগের সিজনে এমবাপ্পে তখন আসে নাই আর কি, তখন ওই যে ফালকাও ছিল, আবার ফালকাও আবার গেল ব্যাক করলো আর কি, প্রিমিয়ার লিগে তো ফ্লপ করে আবার ব্যাক করে, দেন হি রিজুভিনেটেড হিজ ক্যারিয়ার। ওই যে ওই সময়, এবং আহ, জিনিসটা কি যে এইগুলি টিম লাগে, এই যে জুড বেলিংহ্যামের কথা বললাম, কেন জুড বেলিংহ্যাম একটা ইউনাইটেড বা একটা সিটি বা একটা আর্সেনাল যায় না? এইগুলিতে খেললে যে প্রেসার বা যেই ফ্যানের মধ্যে থাকতে হবে, যেই বাবলের মধ্যে থাকতে হবে, এটা টাফ। এন্ড ইউ ক্যান সি মানে আর্সেনালের ইউথের কথা আমি যদি বলি, মার্টিনেলি কেমনে শুরু করছিল, এখন কিন্তু মার্টিনেলির উপর ওই এক্সপেকটেশন, ওই প্রেসারটা দিলে কিন্তু পারবে না। মানে সত্যি করে বলতে স্মিথ রো বা সাকা ওদের উপর দিলে দেয়ার কিডস এট হ্যাঁ, দি এন্ড না অফ না, দ্য ডে। জুড বেলিংহাম তো থাকে জুড বেলিংহাম তো এইসব বড় টিমের একাডেমি থেকে বের হয় নাই, সো হি হ্যাড দ্য পসিবিলিটি অফ মানে না, মুভিং অ্যাব্রড, কিন্তু বড় টিমের একাডেমি থেকে বের হইলেও মাই পয়েন্ট ইজ যে ওদেরকে বিল্ড করার জন্য, I'll give you a good লোন example, তোমাদের লোন মেসন মাউন্ট, কোনো হাইপ নাই, লোন নো সিস্টেম। হাইপ, নো হাইপ অ্যাবাউট মেসন মাউন্ট, বাট মেসন মাউন্ট নো নো ওকে নো, এত ইটস নট অ্যাবাউট সুন্দর হাইপ। করে ডেভেলপ হাইপ, করা হয়েছে। who cares about না না hype? না, মানে আমি বলি মেসন মাউন্টকে এত সুন্দর করে ডেভেলপ করা হয়েছে বিকজ হি ইজ বিন গিভেন লোন স্পেলস ইন ডিফারেন্ট that's what প্লেসেস। I'm saying. The only way you can get the best out of young players is loan. You have to loan them out. তোমার ইয়া, মেসন গ্রিনউডের মতো আর বুকায়ো সাকার মতো খুব কম বের হবে যে প্রথমেই হ্যাঁ, দেখাই দিচ্ছে, এরকম এবং অনেক এরকম। দেখায় দিয়েও গ্রিনউডের লাস্ট সিজন তো অত ভালো যায় নাই, একটা তো মানে হ্যাঁ, ঝামেলা they'll have হয়েছিল those, মেন্টালিটি। মানে মেসন মাউন্টের সাকাও, লেভেলের রিস জেমস হ্যাঁ আর মেসন মাউন্ট যে লেভেলের কনসিস্টেন্ট ওই লেভেলের হ্যাঁ না, বিকজ ওরা লোনে গিয়ে ওরা ওই ওই মানে দে ওয়েন্ট থ্রু দ্য রিগার্স অফ এই ব্যাটল, ওই রেলিগেশন ব্যাটল বা ইউরোপিয়ান ব্যাটল বা অনেক কিছু ফেস করছে অন্য ছোট লিগে গিয়ে, আরো স্মলার লিগে গিয়ে, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইসব ইয়াং প্লেয়ারদের জন্য। সো ডাইরেক্ট একদম একাডেমি থেকে ডাইরেক্ট যখন টিমে যায়, মোস্ট প্লেয়ার্স উইল নট ডু ওয়েল। দের ইজ এ সিস্টেম, দের ইজ এ প্রসেস। তোমার লোনে যাইতে হবে, তোমার
you have to learn the game, তারপরে তুমি টিমে ঢুকবা এভাবে। that's the best way to do it, that's the traditional way of doing things, মানে এটা তো আগে এভাবেই করতো। Hmm. কয়েকটা ফ্রিক অফ নেচার থাকে যারা ধুম করে ঢুকে যায় and they're like wow, মানে সুপার হিট, মানে এরকম কম হয়। Yeah, that's the main thing. That's how it should be done, and which is why Mount কিন্তু ভালোভাবে ডেভেলপ করতেছে, like তেমন Yeah. একটা হাইপ নাই, বাট he's আচ্ছা আমরা I think we should wrap up. I think আমরা মোটামুটি যেই সব নিউজ পাওয়ার পেয়ে গেছি আজকের মতো, the situation has like আজকে আর নতুন কোন আপডেট আসবে ওটাই না আমার কমেন্ট গুলা নিয়ে নেন, আমারও হ্যাঁ। বাইবে আছে আবার সকালে যাইতে হবে। তো আমি আমি জাস্ট কিছু প্রো রেসলিং নিয়ে কমেন্ট আসছে। শানু ভাই রেসলিং নিয়ে একটু বলেন, সিএম পাঙ্কের রিটার্ন কে তো পাল্টা টক্কর দিতে লেসনার আর তারপরে আরো কয়েকজন আসছে না, ওই ব্যাপারটা আসলে এরকম না, লেসনার আসছে কিন্তু ওর হ্যাঁ, সিএম পাঙ্কের লেভেলে হয় নাই। বাট জিনিসটাকে যে লেসনার এন্ড বেকি লিঞ্চের রিটার্নটা হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ সিএম পাঙ্ক রিটার্নিং, দ্যাট ওয়াজ অলরেডি প্ল্যান্ড। বেকি লিঞ্চেরটা খানিকটা ইমপ্রম্পটু ছিল, বিকজ সাশা ব্যাংকস আই থিংক শি হ্যাজ কোভিড, সো ওটার জন্য শি ওয়াজন্ট ক্লিয়ার, এন্ড ওইটার জন্য ভাই, দে হ্যাড টু কাম আপ উইথ এই ডাব্লিউ তে তো দেখি মানে এখন ভালো ভালো রেসলার রাই খেলে, ওই ক্রিশ্চিয়ান যেই আগে ডাব্লিউ তে ছিল তখন দেখি ওই জায়গায় প্রবলেম কি যে AEW has a more ambitious project than WWE এখন, for sure. আমি এটাও বলবো না যে কোনটা বেশি অ্যাম্বিশিয়াস, বাট আমি একটু বলবো যে AEW is a 100% AEW is ambitious. WWE is trying, মানে for years they tried to destroy their own product. আরে মানে ভাই, they're not ডাব্লিউ interested in চাইতেছে wrestling জাস্ট anymore. ডাব্লিউ চাইতেছে জাস্ট একটা নস্টালজিয়া দিব, ঠিক আছে, পুরান প্লেয়ার কিছু ব্যাক আনবো আরে কয়দিন ভাই, আগে। ওদের টাইম হচ্ছে যখন রককে ফেরত আনে, যখন ইয়েকে ফেরত আনে, Yeah, লেসনারকে আনে, WWE যখন knows জন সিনাকে আনে, business. ওই এক মাসের জন্য ওদেরকে আনবে, ওটার অ্যাডভান্টেজ ছিল, ওরা একটা পেপারভিউ মানে 80,000 মানুষের মতো এই পেপারভিউ সামার সেল করবে। স্ল্যাম WWE স্টাউটিং এর যে ওদের সবচেয়ে বেশি ভিউড এন্ড সবচেয়ে হাইয়েস্ট পিপিভি গ্রসিং পেপার ভিউ অফ অল টাইম এই সামার স্ল্যাম হ্যাঁ, WWE। আরে Yeah, they had ডাব্লিউ এর two people ফ্যান coming তো back. ডাব্লিউ এর ফ্যান তো ক্রিকেট থেকে অনেক বেশি, ঠিক আছে। No, WWE has a bigger brand value, but AEW 1-2 বছরে যা করছে very impressive. AEW এর আমি অ্যাম্বিশনে নিয়ে বলবো না, বাট আই ফিল লাইক যে ওদের একটা ফিল গুড ফ্যাক্টর কাজ করে, যে দ্য রেসলার্স আর হ্যাপি দেয়ার, দ্য পিপল দ্যাট আর ওয়ার্কিং আর হ্যাপি Fans are দেয়ার। happy. হ্যাঁ, ওই The the product fans is are also better. happy যে the fans that have been frustrated with the WWE product, they go there, so ওইটা আছে, but মানে who hasn't been frustrated with it's a feel good every thing. single WWE fan has been frustrated with their product, as Yeah, far yeah. as I know. Fans are So- frustrated, a lot of fans are frustrated, so ওইটাই So মানে it's a bit like in a way Arsenal's transfer strategy, মানে এতগুলা flop case মানে হ্যাঁ। NXT থেকে গিয়ে they don't know how to utilize any of their মানে potential Yeah. big hitters, সব potential Yeah. waste করছে, and a that's lot of- why a people lot are of like players. AEW থেকে these But- guys who were B+ players in But the WWE main- has the potential to be A+ players, ওরা AEW থেকে দেখাচ্ছে মিনিমাম Yeah. আমরা A হইতে পারবো, A+ না হলে আমরা A হইতে পারবো, এ হইতে which is পারবো, what they're yeah. showing. That's true. একটা জিনিস I personally feel is AEW can make a lot of headway, like they can compete to a certain extent if they can get Daniel Bryan, because Daniel Bryan Yeah, they're was going a to get him. I WrestleMania think they're main going to get him. event. He'll And put, Bryan Yeah, but যদি good যায় AEW তে, I will watch AEW because I'm a huge Daniel Bryan fan. I'm not a big CM Punk fan. I'm a huge Daniel Bryan fan. The guy is magic in the ring, on the in mic. the ring he is. He's in the ring is better than Punk, but on the mic, CM Punk is better. Sure. Punk is slightly better, but I mean, I মানে, really the only time to, মানে, I watch all WWE pay-per-views as a মানে, obviously I'm a WWE fan, but at the same time I'm not delusional. I know that it's been crap for a long time. Not the pay-per-views per se. Pay-per-views can be good, but the weeklies have been trash. There are issues with money. No, weeklies have been trash for too long. Yeah, like I mean, if I go into a few of the stuff that I really didn't appreciate in SummerSlam, for instance, just SummerSlam. I'm to Raw dekhi na. Raw feels like a waste of time. It's too boring. it's too আরে difficult. ভাই, এখন NXT অনেক বেটার, বুঝছেন?
NXT ও বোরিং হয়ে গেছে এখন বেশি NXT ও কিন্তু এখন মানে ওরা চেঞ্জ করে ফেলতেছে। না অবশ্যই এক মাস আগে 1-2 মাস আগে NXT একটু বেশি ভালো লাগতো, এখন আসলে শুধু একটু ইয়ে হয়ে স্ম্যাকডাউন গেছে। একটু ভালো আছে, ওইটাই ওই স্ম্যাকডাউনে মোটামুটি একটু ভালো আছে। SmackDown is good because of Roman Reigns. Roman Reigns is হুম। actually fantastic. মানে AEW doesn't আরে have a মিয়া, Roman Reigns. ওই দিন তো ওই যে ইসে কি জানি ড্রু ম্যাকইন্টায়ার তো একটা নিয়ে আসলো, শালা কি একটা চাবুকের মতো নিয়ে এলো। আমি তো শালা এটা কি আনলো। Sword. AEW has 4 or 5 guys that I can tell you that will be as big as Roman Reigns within few years. For sure. They have some guys like that. Sammy Guevara, তারপরে ভাই MJF. আমি MJF. বুঝলাম না। আর These ভাই guys আমি will be big ডাব্লিউডাব্লিউ hitters. ভাই আমি I have no ডাব্লিউডাব্লিউ doubt. এর I কাহিনী have no বুঝলাম না। doubts. আমি বলি ঠিক আছে, that's the thing. WWE had a lot of these guys, but they never utilized them. Rahul, you can't beat size. Unfortunately, Roman Reigns এর যে size and যে look, ওই 6'6", 300 pound ish, ওইটা হচ্ছে that's the, if you can find a guy who can work Who's the biggest seated on the line. who's the biggest draw in wrestling? ঠিক আছে, Stone Cold Steve Austin. He was 6 feet. Yeah, but for how long? I mean, yeah, I How long? agree with that. I mean, he broke his neck, so he retired. মানে ভাই স্টোন কোল্ড সেই ছিল, স্টোন কোল্ড সেই ছিল ভাই। স্কুলে গিয়া and he was a বিয়ার beard টিয়ার মানে খাইতাম ও তো বুঝছেন। এমন মানে ঠিক আছে স্কুলে গিয়া স্কুল না বিয়ার খাইতাম বলতে কি বোতল দিয়া বিয়ার খাইতাম বুঝছেন, স্টোন কোল্ডের মতো করতাম ঠিক আছে। স্কুলে গিয়া পার্ট লইতাম, হে বেটা আমি স্টোন কোল্ড স্টিভ অস্টিন। Rahul, no to your the thing point, is ঠিক আছে, all right, what you're talking about is the look, right? ঠিক আছে, so for example, when The Rock is also equally the biggest draw. So when they originally 6'4", pushed The Rock, they 6'4" pushed him or as the fine. The tree Rock is trunk 6'4". whatever মানে Islander dude মানে যেটা কাজ করে নাই, and Yeah. then they had the bravery to turn him heel, which Yeah. ওরা জীবনেও এখন করে না। মানে জন সিনাকে তো 10 বছর আগে হিল টার্ন করা উচিত, and they Yeah. wasted him and they made him so annoying, মানে নিতেই পারিনি আমি আজ। Man, I Yeah. hate the guy. I absolutely hate the character of John Cena Yeah, with a passion. I I, hate I, I it. like I like this character. I like the new How? John Cena. He's so fake, so military. মানে এত মানে it's হ্যাঁ। just emotionless একটা মানুষ, মানে আমার একদমই পছন্দ না। হ্যাঁ, He has no color. মানে he's just Yeah, I just don't like it. I agree with you. But Cena জিনিসটা কি, I like him in small doses. So I like মানে Cena যে আসলো to face Roman. Like Roman carried this feud, no doubt. আমার if I was Vince, I would book Walter against Roman and make Walter a massive No star. chance, man. Walter can be if you push Walter to the main roster, his career is over. He'll be in AEW in 2 years. And he doesn't wanna leave UK. Why would he? Man, NXT working with Triple H and Shawn Michaels and them is a much better bet than working with Vince McMahon and his cronies, but Bruce Pritchard and whoever else he has with him. Yeah, that's true. And to your point, I think that like when it comes to Walter, like that's just fantasy booking on my part. I would have had Walter face Roman after Roman has beaten Cena, he's beaten Brock, he's beaten Rock, and then WrestleMania, Walter is undefeated till then. He's the undefeated NXT UK champion for however long. He's the undefeated NXT champion for however long. You know, like you put this guy who's undefeated against Roman, and he goes and he wins against Roman in WrestleMania. That's an ideal way of creating a you star. have a star. Exactly. But the thing is, Vince McMahon doesn't create stars anymore. He just brings The Rock back every for ratings. That's his thing. Yeah. Why do you think people make The Rock and Stone Cold like এমন একটা level যে জীবনে reach করা যাবে না, but they were given the chance. People are not given chances anymore. They are not allowed to fail anymore. So একটু ফেল করে, আর উইন্স ম্যাকম্যান একটা সাকসেসফুল স্ট্র্যাটেজিকে বারবার ইয়ে করে, মানে কিথ লিকে এনএক্সটি তে what worked, he came in ও কাপড় পরাই দিচ্ছে, মানে what is this guy doing, মানে he's just a weird, this guy is just মানে he's a weird old man এখন. He was once a genius, and now he's a weird old man. AJ, this is a few things that না আমি কিথ লির কথা বলছি, কিথ লিকে যে এনএক্সটি তে he got over playing that bask in his glory gimmick, এখানে সে কাপড় পরাই দিচ্ছে।
Look at this, Karrion Oh Cross, my god, main what's he roster doing? debut. Looks like a What is clean this? Yeah, grip up. I don't know, man. I don't know, man. I'm just, but the thing is, They're it's sad, destroying right? another character, eh? And then I feel sad for her because Yeah. they built her up in WrestleMania. I really think And, we should do and the thing is, do I like don't a think pro it's the end wrestling of Bianca show. Blair. She'll have a feud with Becky Lynch, so I think Yeah, she has a future. no, but why is Becky Lynch winning the title in with one move at With one rock bottom, SummerSlam? একটা rock bottom I don't get Yeah, these squash match. Squash, মানে. you've built this wrestler since before WrestleMania for the last 5-6 months. মানে Bianca Belair has been built. She has everything. Why is she I'm losing a match? what I'm in guessing 30 is seconds? this must have been an Yeah, emergency situation. That's why yeah. probably Becky wasn't completely fit She enough wasn't to like completely fully clear. wrestle. Okay, fine. তাহলে you say, okay, you do the mic bit, ঠিক আছে, and then Make মানে a match for the next month make a or match for the next next pay-per-view. pay-per-view. হ্যাঁ, make a match for the next pay-per-view. She's not medically ready to compete or whatever. Have Becky Lynch turn heel, সমস্যা কই? না ওটা করতে হবে না, ঠিক আছে, you can have her No, no, face. no. The women's division does not have a credible heel. Instantly, she would turn heel if she was like, But she I'm would gonna be, face but you, the and thing then is, if and then she Becky Lynch doesn't, would and turn then, and heel, then she doesn't, right? And then if she Becky doesn't Lynch, face. Becky Lynch Yeah. turning heel would mean she'd have all the fans on Vince her side, doesn't and that get would it. actually Vince wouldn't doesn't work get for it. Bianca. Vince doesn't get it. I agree with you, but he gets business. He gets business. ও যে ট্যালেন্ট কার্ড গুলি করছে লেসনার টেসনারকে আনার জন্য ঠিকই মানে He gets business. He's living off characters that were made 20 years ago. হাসানে তারেক বলে ঢুকেই দেখি wrestling discussion right Now, so like wrestling discussion hobe ekটু. you I want to follow the discuss some wrestling. ends of I'm going to. WWE He's living off characters that were made 20 years ago. The biggest ratings are gone when Stone Cold and Rock comes for that one night. আর কয়দিন একই জিনিস করবে? Where are the next stars? but Every time there's a potential next star, or he doesn't go with a method that made them a star, or can make them a star, and instead he goes with his own delusional ideas. যেটা এখন yeah, কেডেন ক্রসের সাথে করতেছে। এগুলো yeah. করে তো আর কোনো লাভ নাই, এই জন্য তো AEW তোরা চলে যায়, বিকজ দে আর লাইক হোয়াট দ্য ফাক এখানে কি করবো আমরা, আমাকে মুখোশ পরাবে, আমাকে একবার এই করাবে, একবার ওই করাবে, কি কি না করাই। আচ্ছা ভাই, মানে ডাব্লিউডাব্লিউ তে যেসব মেয়েগুলো আর কি করে, তো ওরা কি আলাদা কোনো জব করে? না আলাদা কোন জব কেমনে কেমনে করবে করবে? ওদের তো দিনে না, 300 দিন ট্রাভেল করতে হয়। এমনি একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, ওরা নাকি আলাদা জব করে। না যারা হতে ধরো পারে। ইন্ডি রেসলার, যারা ধরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেসলার, যাদের কোনো ফুল টাইম কন্ট্রাক্ট নাই, তাদের করতে হয় অনেক সময়, রাইট? সে তো আর ফুল টাইম রেসলিং করতে পারবে না। ওর তো আর প্রত্যেকদিন মানে হি নিডস টু ফিড হিমসেলফ। রেসলিং ইজ হার্ড ম্যান। মানে তুমি অনেক মুভিটা দেখো দ্য রেসলার, আমি দরকার হলে দেখাবো না, আমি ডাউনলোড করে ঠিক আছে। রাখবো মিকি রোডকে। ওটা দেখলে তুমি বুঝবা যে একটা মানে যে রেসলার একটা মানে ভাই ওমাকা টোমাকা এডিয়ার কোনদিন ব্যাক আইবো না? উমাগা তো মারা গেছে। মারাই গেছে। মারা গেছে, মারা গেছে। হালা একটা জিনিস আসলো ভাই, খালি পায়ে আইতো শালা। ও হচ্ছে রক, তারপরে রোমান রেইনস এদের কাজিন, ও তো ওই যে সামওয়ান ফ্যামিলি, রাইট? হ্যাঁ, ওর সব সামওয়ান ফ্যামিলি। সামওয়ান ফ্যামিলি is a big point of talent recruitment. রিকিশিও তো মনে হয় ওই ফ্যামিলি। রিকিশির ছেলেই তো এরা, এই যে তোমার উসো জিমি আর তো জে রিকিশির উসো। ছেলে, দুইটাই। হ্যাঁ, রোমান রেসের দুই চামচা হচ্ছে মানে বাজে স্টোরি কথা। লাইন ওয়াইজ, হ্যাঁ স্টোরি লাইন ওয়াইজ যে ওই যে ইসেরা উসোরা কিন্তু অনেক দিন ধরে রেসলিং এ, অনেকদিন ধরে। হ্যাঁ, কিন্তু অনেক আমার দিন কাছে হয়ে গেছে। কিন্তু আমি রাহুল আল সে ইট अगेन, আমার কাছে কিন্তু মনে হয় যে এখনো যে WWE তে যেই স্টার মানে টপ স্টার ওইটা এখনো মানে WWE বানাইতে পারতেছে। I would be intrigued, মানে like you're saying MJF, I know these are talented players. Some of these are Jungle Boy. no, but seems like you're someone that talking would be about Roman Reigns has been But- being built for almost 8-9 years. Yes. These guys have had one or two, barely a year. And not just that, আমি আবারও বললাম, I'm going to go back to size. Stone Cold is an anomaly, but your top guys generally Hulk Hogan, you think back Bruno Sammartino, and then এখনকার গুলি জন সিনা এর পরে আসছে, মাঝখানে দ্য রক ছিল, স্টোন কোল্ডের সময় কিন্তু রক another big guy, right? Yeah. Shawn Michaels was never a big draw. মাঝখান দিয়ে তো No, Shawn মাঝখান Michaels দিয়ে wasn't তো a big. Man, the মাঝখান biggest দিয়ে তো- the biggest draw that I've seen overall was The Rock. He was a big guy, but he Yeah. also he was also a bit like কি বলবো,
he was না given the ভাই, chance to fail. মাঝখানে মনে আছে, মাঝখানে মনে আছে না জেবিএল না যে চ্যাম্পিয়ন ছিল কয়দিনের আমি লিগে। না, ওটা তো হ্যাঁ, ওটা তো ছিল, আমি আমি হ্যাঁ। যেটা আমি বলতেছি হচ্ছে he was given the chance to turn heel, to change his character, to go against the grain and explore the possibility of not going with what Vince's original idea was. Yeah, that's true. That's true. Ah man, that's my dream match right there. আচ্ছা এটা AEW ভাই, তো হয়ে Daniel লাভ আছে Bryan ভাই, গেলে মানে Walter Daniel Pete Dunne D আর Bryan Daniel Bryan কিভাবে would হবে? have to D Bryan would have to go to NXT for these matches to happen. Is he at NXT right now? I mean, he's a Who? free agent. Nah, he's just, Bryan. he was negotiating with AEW last I heard. Bryan. Huh? Yeah, I think he's a free agent. Man, Bryan is like মানে কি বলবো, he's just so cool. He doesn't give a shit about who Like even tells him. CM Punk wasn't a big guy, but he was a huge draw. He was. When he was Nah, WWE, and he was never, he they was didn't never. utilize him properly. Not initially Yeah, anyway. they didn't utilize They him gave him a properly. year-long CM title winning Punk run, but that was CM Punker মানে আমি I'll be very honest about the summer of Punk, ঠিক আছে? Like CM Punker draw ছিল because he challenged Cena and he broke the fourth wall and had that pipe bomb promo, খুব ভালো yeah. ছিল. But I But don't think if that's how CM Stone Punk, Cold got draw power, because he broke the exactly. fourth wall as But well. So CM Punk was booked horribly at Potter because he had the feud with Kevin Nash and whatnot, and he was exactly, losing Triple and H's stuff সাথে like that. হারতেছিল, মানে it Yeah, doesn't like make sense. a lot of bullshit happened in that, but I also personally feel like CM Punk or আগেও যা ছিল, he was good, but CM Punk was never that elite level. I'm sorry, I'm using the elite word. He was never that No, elite he level. was মানে along with John Cena at that time, Summer of Punk, he was the biggest draw. He was He arguably the was, bigger draw than John Cena yeah, at the time. So yeah, he he was was. elite. Huh. And they just didn't So book him properly. If you don't book someone properly when they're at their best, then yeah. they will lose their star power. That's how it is. Mane, if The Rock wasn't allowed to become The Rock, if he was Rocky Maivia his whole life, he wouldn't be The Rock. Yeah, Do you but know what I mean? Like, the thing is with Punk, I agree with you, but I never felt like Punk was as big a draw as The Rock. I don't think Punk has been as big a draw The as Rock Daniel Bryan either. is not big as a বাট Rocky ভাই, Maivia. পাঙ্করে তো ওই সুযোগটাই দেয় না আমার মনে হয়, যখন পাঙ্ক না, ওর ইসে ছিল। সুযোগ তো পাল্টায় নিতে হয় ভাই। পাঙ্ককে কেন? পাঙ্কের থেকেও ড্যানিয়েল ব্রায়ানকে তো সুযোগই দেয় নাই। পরে ওরা যখন দিছে, ও কি করছে? মানে ব্রায়ান কিন্তু আরো বেশি ব্রায়ান লাস্ট থেকে ইরিটেটিং হয়ে গেছিল। ব্রায়ান কিন্তু আরো বেশি পপুলারিটি পাইছে পাঙ্কের থেকে, এবং ব্রায়ান বেটার ইন No, দ্য no. রিং। D Bryan's popularity was, yes, in মানে এক দুই মাসের জন্য he got a ওইটাই hell of a খালি lot of ইয়েস, popularity. খালি ইয়েস, But that মাঝখানে didn't ছিল last. নো। It didn't last. And it Unfortunately for lasted. injuries It and lasted. everything else. He's over, man. He's over. You see it like he's over. But I think right now, like CM Punk never managed. He was badly booked, fine. He never managed to carry the company as well. এখন Roman Reigns যেটা করতেছে, SmackDown ratings, they have a positive effect. No, I mean he did carry the company. He was champion for a year long, similar to very similar to Roman's reign he was actually. champion and he wasn't even main eventing. Do you remember? He was champion and he wasn't even main eventing. They were giving the main event to like Lesnar and Triple H and whatnot, Undertaker And and Cena, everything else. yeah. But that's not his fault. It's That's not his fault. I'm just saying, Jay. but Like, he was still the I feel like he was still the main draw for me. Man, he's a bigger draw than Triple H, and since at the we're time talking Lesnar pro was wrestling, Rahul, I don't know if you've been introduced to Hassan. একটু আগে comment করলো. So he's one of the admins at WWE UBD. So Hassan and we're from like, we have like the small pro wrestling group. So yeah, Hassan, welcome back. Yeah, Man, actually, what do you think? Do you agree with me? Because Roman Reigns যেদিন বলতেছিল যে, you know, CM Punk. I mean, here's the Roman Reigns only became a big draw after he was allowed to become a heel. Before that, he was one of the most hated guys. Yeah, etc., etc. that's true. But he was still And a that's what I mean. মানে merchandise selling Vince McMahon monster. is very unwilling to change. অনেক পরে চেঞ্জ Yeah. করে, আগেকার দিনে Yeah. করতো না। But Like my point is, was CM Punk ever that big a draw? Like even yeah, as much CM Punk was a bigger CM draw. Punk'ের জিনিসটা যদি সত্যি In কথা বলি, honestly, 2011, he was the biggest draw in wrestling. he did something that আমি বলি, ঠিক আছে? he did something that no one else could do. যে honestly, 2011 Yeah. Punk was the biggest draw since 2003 Rock. I When The don't Rock think came so. as the Hollywood I don't think whatever. so. No. Dude, I here's don't the Yes. thing.
পাঙ্ক এমন একটা জিনিস করছে এটা যে আগে কেউ করে নাই কখনো। ইউ মেনশন লাইক দেয়ার ওয়াজ দিস স্টেরিওটাইপ যে দ্য বিগ গাইজ হ্যাভ টু বি দ্য ফেস অফ দ্য কোম্পানি, রাইট? গাইজ লাইক স্যাম মার্টিনো, গাইজ লাইক হোগান, Punk kicked that door open. যেখানে the indie guys, as we call it, they made their way. They climbed the stairs up to the rank, and then they were the main event. Guys Wasn't like Shawn Styles, Michaels? guys like Rollins, Shawn Michaels, Bret Shawn Hart. Michaels. He কখনো was he Shawn ever Michaels the was guy? not a- Was he ever the guy? Shawn Michaels is the greatest in-ring performer I've ever seen, but he was not as big a draw as Punk in his prime. He was Nope. Punk in 2011 was an he insane wasn't draw. a bigger draw. ও I যে agree. যখন ওই আচ্ছা না, wait, Shanur bhai, you've lived through the era, right? Of মানে Yeah. তোমার Shawn Michaels এর prime time. Yeah, Was Shawn ever a big I've draw also as lived Bret Hart? No, never. No. No. Similarly, I feel like Brian has been a bigger draw and a bigger, I don't agree. I think than D. Punk. Bryan was a bigger draw for a couple of months, but overall CM Punk was definitely a bigger draw. Brianer সত্যি কথা, if you ask, like except for the Mania 30 moment, ওর career Yeah. highlight কি আর? Yeah, exactly. That's what I mean. মানে CM Punk has plenty of. মানে is Daniel Bryan someone you can base your company around for like the next 10 years? Eta you need to ask. That's something you can do with Punk. You can 100% you can do that with Punk. 100%. That's a very technical question, Hassan. Because I No, that's a fair wouldn't think question. about that. That's a fair question. Even That's in a Daniel very- Bryan's yeah. prime, could you build a company around D. Bryan? Because I think within 3-4 months that hero gimmick that he was playing, like the yes man, the underdog who was fighting against the authority and whatever else, that would run out. CM Punk gimmick that would live on because he was that voice of the voiceless, whatever else. It worked. It had it's not but because of stale. Triple H's He had ego, a very because long of title Vince's reign and ego, it's not stale. they just didn't like the guy. I actually have an answer for both of you. Brian reinvented himself time and time again. CM Punk is still doing stuff that he was doing in the summer. That এখন যা করতেছে, I don't know. But The reason he's doing the same thing, just like I mean, just like Rock and Stone Cold does the same thing that they did 20 years ago. It's because but it's a bigger draw. Because it Brian draws did the money. heel That's why run. they continuously do Bro, the same thing. Because people are paying their money to watch that. They're Brian paying had a their great money to heel watch Stone Cold crack that beer, or for the আচ্ছা না, Rock to do. এখানে কিন্তু here the thing, এখানে অনেক factors come into play. Brian If had you a look great at heel run after that, his that he retirement did, and everything. taking nothing He away from him. reinvented himself. Yeah. But here's the thing. If you look at Punk's Straight Edge Society run, that was an amazing gimmick. But creative only did so far with it, right? Yes. So Punk, if you let him go loose with whatever he has, with whatever creative control he's given, he can do wonders, just like Brian did, as you mentioned. Yeah. But জিনিসটা হচ্ছে কি, যখন WWE তে the creative dynamics come into play, he's very shackled. Punk drew more. I just feel like Brian drew more than Punk. So No, I don't agree with that. I think Daniel Bryan is a better. না in-ring আমি wrestler, ওইটা এগ্রি but করি না, CM আমি Punk ওইটা was a এগ্রি করি না better শানুর draw. ভাই। পাঙ্কের ভাই ড্যানিয়েল ব্রায়ানেরটা তো মনে হয় 2 মাসেরও বেশি টিকে নাই, ঠিক আছে? ও তো আইয়া কি করতো। ব্রায়ানেরটা এটা আমার I mean, no, ঠিক আছে। ড্যানিয়েল ব্রায়ানের সাথে No, একটা জিনিস I Sharu, would give him you have to credit to. understand. CM Punk drop out at the বেশি ছিল যে the reaction he got, the amount of hype and publicity he got from the returning to wrestling in AEW. Even if D. Bryan returned, it would get some traction, but ওরকম হইতো না। This was like comparable to Rock and Stone Cold in terms of the hype. This is Hassan, you were saying, I agree with that. As a character, Daniel Bryan was more relatable. Like the average Joe could relate to Daniel Bryan more because he's someone who is underestimated all the time, right? Punk's সাথে he's more of a he's a very believable character as well. But Daniel Bryan কি বলবো, you can relate more to D. Bryan's character as opposed to Bryan Punk, was right? more like a D. Bryan was more like a guy মানে grocery store তুমি ওর সাথে hang out করতে পারবা. There was that feeling. But with CM Punk, you get that same larger than life feeling that you got with Austin, Rock, Hogan, and all these other guys. D. Bryan একটা জিনিস, I will always rate him above Punk এদিক থেকে. Why I feel is D. Bryan is a bigger draw. D. Bryan match, the crowd has always been invested. Listen, my best friend is a huge I mean, honest কথা বলি, in ring, Bryan is ahead of Punk, no question. My best friend's but as a draw, favorite Punk, wrestler. My best friend's favorite wrestler is Shawn Michaels, and it's also D. Bryan. He's a huge D. Bryan fan. Even he would admit that no way was he a bigger draw than CM Punk.
I being a big draw is a different thing. It's different. yeah Being good in yeah ring, it doesn't necessarily matter. Rock was yeah, not good in ring. I Stone agree, Cold I after agree. his neck surgery was not good in ring, but they were a bigger draw because there was something about them, something about their Yeah. character, Hmm. mic ability, which CM Punk else also had. He's the second best guy that I've seen on the mic after The Rock, man, in terms of drawing a crowd. Man, he just had Acha. an instant knack of connecting with the crowd. You saw that in the AEW promo. It's magic, man. But D Bryan is the one of the best, greatest in ring performance I've ever seen. And there's a in ring has a different type of appreciation from my end, which Hmm. doesn't necessarily always draw power এটা মানে কখনো measure করতে পারে না, which is Yeah, different. Like Shawn Michaels is the greatest I've seen, but মানে it's different, Arky. It's a different thing than a draw. Being able to draw. Draw is more mainstream. It's more hmm. being able to connect with a crowd. Yeah, Commercial yeah, মানে true, কি বলবো casual viewers দের সাথে তুমি কেমনে connect করতে পারো. It's like true. it's a bit I like a hit wish song. It's a No, bit like a hit honestly, song. I It's like feel the like Beatles. in the interest of fairness, yeah. comparing Rock and Stone Cold with people like Brian and Punk is only unfair because when you talk about people like Brian and Punk, the question isn't if they are draws. The question is, their prime was wrestling as a whole a draw? Because এখন কিন্তু pro wrestling has been on its That's true. decline for like the past 11 years, right? Rating Yeah. wise, Arki. Quality wise, you Huh. could put up an argument. But Huh. rating wise, buy rate wise, it's been on a decline. So No, but it's a I agree. guys like But the thing is, but for CM Punk's time, given the downward spiral it was taking, হঠাৎ করে এটা এমন upward করে ফেলছে, that's something. মানে that's to me that's something. মানে you can't just do that, man, unless there's something special. And he আমার had কাছে that pipe bomb thing was very special. It worked. it was. Yeah, but for me, Bryan, apart from winning that, I think his second title run with the whole, hey, made Oh, belt. with the vegetarian gimmick. Oh Yeah, my yeah, god, yeah. I that thought was that was okay. good. That was okay. Yeah. That was that fun. was great. That was great His stuff. Yeah. match, I think Bryan gave Brock Lesnar his best match after in No, his I second run, agree. I I believe. agree. I mean, he had a great match with Brock. I Yeah. agree. I mean, The in ring, I have no complaints all about the Brian. pitchy people D that we Bryan. know, all the young guys, smaller guys, they're the Yeah. ones that want to bring out the best out of Brock, honestly. Brock. Yeah. Yeah, absolutely. I don't know, absolutely. Manush Lashley versus Brock Kensai. I don't think that's No, going to be a great the, match. there That's was not. Yeah. the same thing was used to happen with Taker. Man, Michaels would bring the best out of Taker. When I Yeah. Even grew up better. in that era, I saw the But Attitude then Era. I think Previous. Brock and Taker had great matches as well, barring the one where Taker got No, concussed man. and Brock Early on, when Brock Early, was an athletic monster, early yeah. on, 2002 And at he's the still an those athletic matches were monster. fun. People say that he's still an athletic. He But he sells. doesn't. He doesn't run around that one. He changes. He's a brawler now. He's a hitter. Man, he's not a brawler. Yeah. He's just an ass kicker. Arky. But He Dorkar, changes. why does he have to be an ass He kicker? doesn't have to. This is more believable because UFC থেকে এসে, he's just hitting people. It makes sense. It Yeah, works. one F5 and you're done. আমার কষ্ট করার কি দরকার? I seriously feel like we should have like a pro wrestling podcast because we're talking a lot of deep pro wrestling here for an audience who's more used Yeah, to us for talking sure. about I don't football. mind because Yeah. I'm sure Ankur যেরকম Ankur probably মনে করতেছে যে what were we talking about চলে গেছে so but for me I personally feel like I've had this discussion with this other friend of mine Yusha Hassan, you probably know about him. So Yusha Motin's সাথে যেরকম I've spoken and we both agreed that Bryan is like the biggest draw that we have had since Cena. So Cena, Stone Cold, ওদের এরার পর থেকে. But obviously there are people that are going to disagree and Nah, say I that, think Punk was, but Yeah. Cena was the biggest. Cena was the main guy in the PG era. আমি যদি honestly বলি, I think Brian আর Punk'ের থেকেও bigger draw হবে, and you're gonna hate me for this, Roman Reigns in the next 5 years at least. Yeah. No, that I agree. That I agree with agree. you. Yeah, that I agree. I agree That with you. Brian and Punk থেকে আমি ওটাই রাহুলকে বলতেছিলাম যে Roman Reigns is the best thing in pro wrestling right now. I want to see someone in AEW reach his level. Because Roman is carrying every single feud he's in. He did this one with Cena, right? I'll compare one feud. I'll compare the CM Punk and Cena feud with the Roman and Cena feud, right? CM Punk, Cena সাথে ওই feudটা it worked because Cena was the bigger star. Roman is not any less a star than Cena, and then you compare. No, there's a reason why. No. There's a reason why because Vince McMahon has force-fed Roman Reigns being the star for so many years that now people have the image of him being a star. Like, I yeah, mean,
in his defense, আমি এটা বলতে পারি Vince has tried that with multiple people. If you talk Yeah. about Ryback, if you talk about Yeah. other people like Baron Corbin, he's tried pushing them all the way up our throats, but I don't think that ever worked. Reigns-এর জিনিস, yep, Reigns-এর জিনিসটা কি? I feel like as much as it's forced, as you put it, I think he's more natural than the other big guys you have around. That I agree. I always knew from the moment he started in the Shield that he's going to be a star, our superstar. So that I knew, but it's just a matter of how you do it, Arky. I think the heel turn came a bit too late, but that being said, it doesn't seem to be hurting him at all. So No. But the funny thing is, the moment he got a mouthpiece, or kintu mouthpiece ta lagteche na. He's doing all his promos all by himself, and his stepped up his promo game a lot. Man, his promo game is among the best right now in the business. He's the standard. আমি সেদিন আমার গ্রুপেই তো পোস্ট দিলাম যে he's the but standard. this is I like Roman and I think he has improved a lot, but this is Yeah. pocket change compared to what CM Punk can offer. He, a million miles apart in terms of মানুষ একটা ability. argument bring up করে যে honestly I might sound very biased towards WWE here, but মানুষ বলে যে Punk can survive in the WWE world এখন, and he can survive in places like AEW or Ring of Honor. Reigns can't do that. Reigns can survive in an AEW environment. The thing is, Reigns doesn't need to survive there. He's built for the A League. He's built for the big leagues. Yeah. No, I mean, ঠিক আছে, no, my argument would be if you take actual Roman Reigns is still becoming a huge draw. He's a huge draw, but he's still not fully established. If you take actual big his draws in ceiling is any, so high. you take in the UFC, you Roman take in Reigns, I swear, Rahul, he might not reach the levels of Rock in terms of electrifying It's a not possible. crowd, but No, Rock and just Austin level is not possible because wrestling is not that big anymore. So এটা সম্ভবই it's না। not ওইটাই যে it's not that thing মানে Rock electrify করতে পারতো, but Roman what he's doing in a consistent way. And No, যেটা see, these things don't matter when it comes to draw power. Because I saw the whole Rock era. It was just a different level. He was as big a celebrity as Michael Jordan, if not bigger. Let's be very, very fair here. I don't know if you guys will be agreeing to this, but if Rock and Austin were characters like ekhonkaar time, they wouldn't make it. I had a huge debate. I said they wouldn't make it because they wouldn't be allowed to do any of the shit they used to get away with. Rock to ভাই মেয়েদেরকে get on your knees বলতো। এগুলো তো জীবনে সম্ভব ছিল না, এখন সম্ভব হইতো না because it's a different era. So they are lucky in a way because they were born in an era which allowed them to flourish and really display their character. For making a joke about that Simona Biles girl. I don't know if it's an AEW wrestler. I think AEW. Caster from The Acclaimed. Yeah. Max Caster, Acclaimed, যে tag team আছে একটা AEW তে। আচ্ছা these guys Attitude Era guys wouldn't be able to hang in terms of they wouldn't be able to get over because Vince McMahon doesn't allow anyone to get over. He makes it so tough for everyone. Let's just say the Attitude Era jokes and the punchlines wouldn't be permitted. What do you think Walter's future is, honestly? Because I'm a huge fan of Walter. I hope in the NXT. If he goes away from the NXT, then he's fucked. Yeah. Unless it's in AEW. If it's in WWE, he's in trouble. যদি honest কথা বলি শানুর ভাই, like তুমি honestly বলো, you like seeing a big Walter match for 40 minutes, a very hard hitting slop fest in NXT by NXT UK, but do you want to see that on the main roster? That's the question though. I know I wouldn't. Really? I would. But main roster, do you really want to see technical classics for 40 minutes though? To be not you in general, but let's say the average audience. Because they are not like average audience, কিন্তু they are not getting. Look at AEW, right? It's pure wrestling. AEW are they not having like long matches? No, Shano, AEW sometimes overdoes their wrestling, man. Like I was watching the match. Walter has a specific style. It's very slowly brewing, right? From the very get-go, if you followed his matches. Ogula hocche onek hard hitting, full of chops and backhands, right? AEW, they do multiple flips. Like, it's very athletic. It's flip heavy. It's so flip heavy. And sometimes it gets so annoying because eto beshi kore, I get like it's too much. It is way too much. It's not orchestrated like so, and too many kickouts, like 1, 2, but it's just too many. They're just like normal impact moves gulir ar impact ta thake na arki. But
আমি তারপরেও I personally feel like Walter মানে has so much obviously I grew up in the attitude, and so I have a bias and towards it. and also The like just to matches were add, so simpler back then, but yeah, obviously that method isn't going to work anymore. Times have changed. yeah. But তখন তো কোনো But হাই-ফাই Hassan, ছিল না। to your point, Walter Kenny, I wouldn't want to see him wrestle every week. I'd want to see him wrestle twice a month, maybe at max, and use him as a You want special him to commodity. feud with Roman. I'm telling you now, if he feuds with Roman, Walter will get buried. Walter, That's here's why the I don't thing. want If him you to build him up, get if buried. he's a special attraction for like special shows, you have him face Brock one time only, have a 40-minute slugfest. That's fair. But if you have him face Brock at like Extreme Rules and then keep Great Balls of Fire 3 times a year, তখন না, it wouldn't really hold the same value as it does এখন. Yeah, So that's that's what I want to see, Arki. I don't want to see him getting booked every single day, every single show. yeah. I that's what I'm saying, Jay. You know, they have to create a star somewhere down the line. Walter seems like a guy who has everything. He needs a mouthpiece, maybe that's it. But Keith you Lee know, was a guy who had everything. What happened to him? তারপরে Finn Balor was amazing when he first initially came. What happened to him? Everybody, the Shield had amazing potential. What happened to them? well, Vince McMahon He happened to should them. That's what happened. honestly, Dean Ambrose, he couldn't hold his own, if I'm being Yeah. very honest. yeah. Because Rollins No, and Reigns, they did just fine. ঠিক আছে, Dean Ambrose may not have as high a ceiling as a Roman Reigns. ঠিক আছে? I think Dean himself would acknowledge that. But the difference is he wasn't even allowed to be what he could be. And look at what he is in AEW. It would have been huge for WWE to have a character like that. But they ain't. Instead of they made him like this Bane That was, ripoff, and like doing here's all the this thing, weird you need stuff. to win over Vince's trust. If you look back at the earlier days of Dean Ambrose, Vince কিন্তু তখন was very invested in him. If you look back at his first major WrestleMania match versus Lesnar, being with Lesnar, if you're a smaller guy, he will do wonders with you. He can elevate you to the Well, top that's level. not Dean's fault. Lesnar Ambrose was কিন্তু not willing to work. Ambrose was পুরা sloppy, No, একদমই but energetic. Lesnar himself wasn't willing to work. What Dean Ambrose wanted, what Dean Ambrose proposed, Lesnar was like, "No, I'm not comfortable with that because And what whatever." exactly did he He just propose? He wasn't. wanted it to be a very hardcore-esque match. যেখানে Huh. it's a lot of bloodshed, lots of weapons, chainsaws and stuff like that. Yeah, Have you ever seen Lesnar do that? And would you that be would be a interested as first. a fan to Why see not? That would Lesnar? be a first. A first for there is a first for everything, and that would take Brock Lesnar to another level. Sometimes Brock is very safe. That's why he's not reached that But, next level. but here's the thing. Sometimes these mega stars you've created, like Lesnar and Taker, they don't need such gimmick matches, right? They're bigger than these gimmick matches. No, Lesnar, of course, but I'm telling you, Taker, if he had the opportunity to make a star, he would make a star. That's the difference between him and Lesnar. Lesnar doesn't really care about the business. Lesnar selfish, yes. Definitely agree with you there. Lesnar has given back to the And I business think- where it was and due. I think that's why Vince is attracted to Lesnar and he brings Lesnar back so often, because the other wrestlers just don't, cut it for Vince probably. Vince needs to see that, I guess, like that, I don't Taker know. selfless. Taker actually অনেক selfless. যে কারণে he's been very loyal to Vince. Vince owes him everything. But you don't have Undertakers come around every year or two, right? No, you don't. So You don't. ওইটা I feel like is a different example. It doesn't Lesnar compare করলে আসলে And I think like ওইটাই my biggest, like, I get it's Vince's birthday, he's a genius and everything, and it was his birthday yesterday at least. So but I personally feel like you don't kill the streak. Have the streak intact. I don't know what happened. Yeah, that was bad. Although that helped create Brock in a way, not really. I mean, Suplex City. No, Brock was already made. Yeah, he was already made, said in his documentary that The I main would thing was rather that lose to Roman. what made Brock was the SummerSlam match with Cena. The second time around. Yep, definitely, Yeah. definitely. So he didn't really need to be Taker. Not really. He In didn't really need a to be sense, Taker. যদি সত্যি কথা বলি, Lesnar breaking the streak was a blessing in disguise, because if it wasn't Lesnar, 3 বছর পর it would be a very green Roman Reigns, and তখন we would have hated it forever. Yeah, So if you- that's what Taker Nijo will say in the Broken Skull podcast. That's what his plan was. He wanted to give it to Roman Reigns. I don't think that would have sat well with any of us. So I think whoever the Probably not, Lesnar because Roman wouldn't have breaking been it ready at that time. Yeah, true. Acha guys, I think we've done football, we've done pro wrestling. I'm actually gonna put up a poll in my group and just see like how many people are interested if we do like if the three of us do like people a even podcast. people are মানুষ কি চিনবে CM Punk বা D Bryan কে
আমি তো গ্রুপে অনেক প্রো রেসলিং এ পোস্ট দেই এখন টাইম টু আচ্ছা টাইম, সো ইউ নো লাইক দ্যাট yeah you can চিনবে post ডেফিনেটলি I have a চিনবে। feeling they'll know CM Punk more he's more of a he's So always been more of a draw yeah, CM Punk return করার পর I've seen so many of my friends who haven't watched wrestling in so long ওরা পোস্ট শেয়ার করছে CM Punk এর, so that goes yeah. to show like Punk is mainstream এখন. Punk is mainstream. Yeah, that's true. But anyways, I guess we should end right now. কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই। So এখানে দেখতেছি যে let Lionel Messi enjoy his football, মানে Octo is saying even Comment my username. well, still majority of our crowd support him, though he does not belong from UFC background. So ওইটাই আর কি, even he thinks যে Punk was a bigger draw. Anyways, আজকের মতো I'll end it and then we can plan a show actually. I hope Hassan you enjoyed talking to Rahul because finally I think we found yeah someone let's do it again man let's do it again to talk pro wrestling with. Rahul, we talk football mostly, but you know he knows pro wrestling as well. He follows. I grew up in the Attitude I was a huge Rock fan I was a huge Shawn Michaels fan as well. Yeah, no, So I grew up an Undertaker fan actually because I used to be my afraid of the match Undertaker was- and I didn't understand my first match was 1995 Royal Rumble. Shawn Michaels winning it, you know. my one of my first matches that wasn't my Martha is rather unconventional. I grew up being a Kane fan. So I don't know if that's common, but Yeah. You made that very clear. And Kane has had a fantastic career as well. definitely. Never Kane has never been really got Kane the- is another yeah. guy that Vince McMahon owes everything to. For a Yeah. guy that was so hot in '97, he was losing to everyone. That just so shows how selfless he is. in And a way. also, like I think Kane lost a lot of his allure once Vince took away his mask, so that should never have happened. True, no, but initially when he took off his mask, the character they created was even more psychotic than Mhm. Yeah, Kane that I first game. love the post unmasked era, honestly. yeah. The first With months. Snitsky and everything, yeah, that feud was also something. 2003 at the gate when he started like having an affair with Kane. ওই or যে Lee মাথায় যে or একটা whatever else. টাওয়েল দিয়ে রাখতো তখন থেকে। হ্যাঁ, টাওয়াল দিয়ে রাখতো, মানে he became a psychopath মানে Yeah. Initially, he was hot. Yeah, and they did the whole necrophilia angle with yeah everything else মানে yeah. So, anyways, মানে Since Vince you're McMahon wrapping has up tried in the everything. Since Vince McMahon to tell Sellers Solly will have tried everything. And one this one I do which I like. He's quite progressive in his stories, which I like. I can relate to him in that sense. But recently, বেশি stubborn হয়ে গেছে। Last 3-4 বছর নিতেই পারে মানে it's too much. yeah, that's true. Stubbornness has reached a different level. না শানুর ভাই তুমি মানে since you did this, it was amazing honestly. আমি এখন I'm